دوك أدم طبعا دوك молодежь دوك تجمع حيغل نودو شو سجدي أقيتم شو شو كمان دوك يو بأزرنشكا طبعا ده إيه تبعش بروستا هايريالهم شتيون إلديش دي شيء شين هم ده قيوش بس بروستا أس إلدي تالروش لو دوك أبيش أخذ عنينا يستيهم إن شاء الله روش أدم يتدينخ روغن لك تلغن سج مويد ما در ده شو هلا Del إشتغل dawa so telgen so din die scho so sa الدين حون الدين ملأ وردود سخين هين سلاسو نما كوشاديون الدين هذاك جو ديك دويش هون شي بعد قويلن سمو عنتي واتسو هند عنتي أصوبوش سون هوك إنش ديون شي بعد بيلن دوك ناخ شي بعد حبيلن تقدون دوك شنيا بعد حبيلن زول بيوه دوش زول بيوه يوش هم غريات زول دينيل ودينيل تاع أنا ميت تاع en tyrens moduston. Modar det styra dätsizm. İsahum ayat. باقز اليوم خير باقز داكن دق خلق Dünya halak dinaz bu yok çıkımın oldu. İkuruluk şayokş. أقشى باقز هو واتسخ استبن تخنا هو سون دين ديس سون شو صليو وي ولا حيلاي خلي شقوا أنا خن نقول وميا زي مديا Değil davarsa halak olarak koyur. Değil davarsa olarak koyur şeyinç. Halak kıyır olsa hinç atsak. Да, вот чуешь-то, даешь, Олар. Вообще, что, мать вела, ишь ты, Олу, вешу. Allah yıkılım liruat da mua. Halak velç diyor. Dokuman cevaptal diyiz boş. Masu hunnak. Adavin work. Hinç deyit dahkani dahda doktor kırgız diyor. Hinç tuhuman oil kesayutuk. Да, все равно облегчение, я хозяин дуй, мулва, я хозяин дуй, хозяин то и бала хула шады 100% уже уверенно, дерьмо и кяч. Просто и бал бац, а кочер даболш, баба. Сун описать сун мода, как бабочка порхает дока. Bağduqı. Просто дасхаш dünya nafsa bag sel bola samuk dola qiyatu ba просто kwerti ta wel Roma triat goren viren zan Roma tu ta wahta en latin ma dio dirmono khakh khas kwerta u поход уверен хула qiyatu мял кайф хула ла просто дерьмо просто хаях айн да итцогенкел мирату хайцо да юст цоёк да ял хаяхкел арбо тюр грёбен Allah юшдир хар паймари бош дела гюстие газ هر قابل يشيك يحسد ده ولا استيه جاز لا ده يست دوقي мял кайф хула ла İstihat yok поколение. Шун баркал бахалар банси. Мол вас хайрла дон. Благодаря вам дон док аур. Файт хайр буцара. Вы ночь шо док ирхут сих ночь цимуду арч. Ахуман теверзич сих док ирхут чудак. Ис бусал дино вы ночь чо халак. Всю жизнь вы ночь ком бал сенлейна. Ой, нас сухуман. Именно бусолдин банси бал алях кандокой. Всю жизнь. И дин банси халактин докой всю жизнь. Хайкал қитам сухум нудаэс. Бал алахтин кой. Просто, наверное, объяснить. Я ж проверку целью церишь, да, было. Цундел, что эфире, да, диешь, кест, хадис, так, что. إبراهيم بحال مودو كان دحلا أتصغمنا دتو وجمشا أغنى دين ساعي جو كرش دي المدين وهوس مشكاي دين ستوهم جمشا دين تاس ناس وين كرش دي جو دحلا تنغلدو غاسا بعديون سيخل منيني بوس ثم سيرا يدوك جاغ إنسون بويش شانا أتصغمنا قطن شيرا دي إنيني إشت خلق إشت Assalamu alaikum.
طبعا تنقدوا واتسابعتهم أخت تعجم تنقي طول الشيء أخو جادي قي طول وتهم إيش تحرك كتي هون كقيتش كان أسبوع إزل نشكع إيمن شو معنتي دوق وق ويدا بركة دوق وتنع درجن تعليش شو ديريس خير ده شو ده أتوور ده أنش ده وين ده تعلق على شيء وميرو دينو وين أخي تعرلوش ليويز ألج عودهم شدقوا ما يدي بوقتي عبرهم ده بيت بوت سبو بوقتي عبرهم صدور ليوجا هم أنت غروش مو أوصناقي هم ديل داسر كار توك وستي توك جانا اشتهم ده سعوسا غروش خل ده أتو بولش ده عالش ده مصر هم أنت ده ريس خلشان شاش ليوش توقنا ده رئيسه إيش لرم إنزم على واساسات لرولشي سولار وياشحال دوتير شيء Kes zachist kom اشتغل просто дебил сейчас. والله جوم بر عطية ما بيشين بال جو دي خرج درو جو عشايل سبيتلوج شو ليك ديناش ما يبيتوشن اغروش ما بيشين بال انت هر ابيالغ ده تقوش دوكر ازيو داقا بوس قيردايش نان واش خيق مش بر تيسيچين اغروشن دو على اتو تتصديش عطا ديلات قيترو الشورت ديتشو شو قيتر بو نو уже до таднех аккаунт ден чу ахшурч шуқуш лиос бешве ها شوقيت ورد دو شوقيت دا شوقيت وردو قيت بيت أتو بلا دوق بوك دون او قيت وربو بوست مال جو قيت وربو ها قيت بيت بيز داري سيوتن Aman, تعشوش قدر وقت يوم aman gönderiyoruz. Marşo, выстрел. Ens hauslaş, huduz, hualgaç varsa. Şey vara deyitken kuğçu sehtil şujuk diyabane balaşı. Nan bu çödeler Dale var. maço Deyitken dalil maço khum alaka يا maço khum dawo ya İşe payamari muat buitska da khay payamars dit na iş stiegaz heluşon khay payamar del da yok Atun yalsmanятся, шигуры херун. минимум غيره موت ماتون شين غيره Очень гудес полностью. Задушить, короче. انت دوش يروش وهو يسرشاوش Олш, кайдаться, ладно, цаолас. Короче, затрахатен, да, полностью. ده معقول غير حبيبي ناس هذا ميوكل بناكل مكشتو إنزي يقي خلون شوشن هم داچي أدم полностью дикмет дазду. Мопш дается Адам. Они не понимают этого. Так. Скажем, халуа хайду. Собор халдиз, багдagaч. Собор халдиz. Сатухуш. Мадас ваем дуук дим дойлавай. Вай лазадина. Вай дук зиншхала. И бакуа тулы. Бор, наббам цакехту. Vamos deixar cara da altura. ديك دو تخشى بويستاو دي على ديان شو ده اتو ده عاوش ده Ne rezil.
snap kritots stāvot, Apple user. Hadi kır maşa. Adetler başlıyor. شوي Apple user hallo تعطيه شوي انت her sunum her mutem şunu her suyti yer yine يوجه وقون شو هديك ما يرسل وجوا شهادة يا ابن بيتسدينتي أو شيء بوسطني كوشك شديد يا مو إيش دويز ويش تعامش تيتي أنا زوم إنزل ليه هر كامل لا توش جوار كامل ما توقع شو إيش جريس تشتو الله خاص خيج كي برجوكسو نستروك شو هتوش مجاج تبو خوشون وش ديك افير صوت عجيم نب وزن كروتشه Ja, اترو hon napkaya tegen så tror jag att jag på det bästa tak. Ja, har sjudješ, har uopće vih tuš pa to a vis tuš ta šitak bojem oča 107 180 tak govorimo a čuks. ديك افير رز بعض ديش نما ان شورت هيشي برتي شو على دوش انت سقوز اش تحبه كور ما دات تسان شو حبه كريتشم حبور برف Ja, hajčun ekrande, hajčun eješ, mahalle a riđe post hajč, ja. A kanal, du? Čut ja repost eješ. Ha? يلا Jelo de ha repost khuluk hajčun ekrani ha blo. مو يجي مو Просто do lochar do strelk tita istol, strelk tita. Is hot khatsiga. Da moj itchwa hausen da shistrel khulq itita acha. Piru la cholone WhatsApp ponadin contact mich haju la hon acha. Slevo ista piru la chol moj itchwa shistrel kisht hausen. صحيح سي حوه تاخي وقت Ja. İbrahim'e gelmek haber akşam er olsa. Vendetta. أروح شو أختلش موسى أواز والله موسى بريمونش استلقى خلش ديل داس بق الله سا problem جيرة رسول أواز سوى الله سوك آتلا شين لوش خان زبلكي روتو شين لوش خان رزبلكي روتو Fu algaya şu valla mudayeh diyece عزيز. просто дүйштек та жимнаци өз дунза дүйта идорх сой ал هذيك دو أصحو حدث نعمل واز ديتر دي شخيا حدث. حديث تا نوخش مو وانا انت مو ونوخشي سخلا ونوخشنا ديرمو دعتا يوزي تقول بيخل جار ما شدور ديرمو دايوزي غاش تلشو دي شبوك ودو داخل وعميال ناخن دايوزن هايون уже дерьмо и مالنا دايوزين انا десятки тысяч нахен يزن دا هودينا تا ديرمو يخين عطيت نخر ديرمو ديل ده سيتن نقبرت سم وشو غوشي قيرش عش دوش غوشي ايردك شو الله اخ قيرش داتي الله اخ تيا عقشوات شو تا ايت خديش دات Просто غوشي ايردولشنا قيرش عش دوش شينا بريزنا تدا ويش ولر حيوات سونا نيس خيتر بوخا غوشي ايش دو بيرتش بايمر بيدافيل بايمر يبوش ليلش دو نوخشي قام ده تويج نونتن بقى واتن تويجني عديش دولش دوقتشوا جوكتي شيغرت ايه دو جوكش يا زين جوكش الله خنتي يلا شو ورانجور اي الله خو خيتلور دات زالر جوكش خيسلو شلو شكازوت هنتانش دينا مستل حولشا كابولا بايا خو دو دينا
ما أخنيس حالا این 24 خان زسی کهته اقوم تدالي تانيس بويوغا بو هو دي دوا قلتلون عايش مصدر هو ده ها هون خوردات كده بولنان إيه هدا عايش ما سينجا مسلسل ده سينجا مسلسل هو قويون تا قويون وكلا الله بفدوين أخي بوي نتو هاي ولر متخد هاي ما بردي الله أخي بوي قوت سدالت من ديتا والله بويا بات بويا بات ديلج بويا بات بويا بات كشت يا سكشت از دیت مرچو دوخ حالت باری کش از مرچو عرچه دوی تا دات شپای مرسن روزو خلا تو یدسن دی کسی هیچ کشی زنشه ديل دا صندوق ويزا ديل دي ويزا هم ما با پای مرس اونگر خش دین روزو خلا شو سخلا نينا مس هن شو دينا دوي ان دن ممتيت لسه وادون الجي تيرا يوتشور خان شورجين ايرم ويريتشي ويولر دور دوش دات وكشا وي شيل كشتو يلج اسن اتبلين تريو كش دوخلت بتطلب ونسلر دو ديك دو عداك شي واخد كده ونسلر دو فينداتا مودر حتى مش غورد دون صبر ده ابراهيم خوبا ويكام دادوش مودر سن هو دي دو مودر هر ده صبر ده وي سو والله ايه سون سم ما سو سوالن سون سقط ده شو دوقم ده وده ها ونوتشي من دو ويغر سون ده سقط ده شو كم داشي نو دو هو الدنيا تقام ديتا نوتشي سن اوشي تخوش اوشي تاو با طانا وات اوشي نوتشي تشوبويج شو تشوات مكتا جين ابليس و تشين تاع دك دايت مك شيت يول تشوات مك ديو شي زوديو تشو مكش داتا ابليس هنا ناق بيچمك بعد ديش ما درس دو بري از ناق بي شو قاويش زوديات تون تشوله باتراز دوستا سيريوزنو خزداتن ادوش سلام موي سونا تخاري تشو عدوي سونا تخاري هون سيخو جديد ناس والله هو حاجه سبلا بوليات ما يواج حديث ده пророк حتى да حتى чувак на костуаш какой-то чувак ну хайше это христиан короче кто это хайше ухо короче это мой молочный брат До из 8 глава кормления грудью ребенка кормление по причине голода скобка я знаю ребенка приготовишь 1455 адис буари муслим сборник шур. Однажды, когда ко мне посланник Аллаха зашел, у меня сидел некий человек, вообще цеиоч. По выражению лица пророка я поняла, что он гневается, Бог. И тогда я сказала: о посланник Аллаха, это мой молочный брат. Удостоверяйтесь относительно ваших молочных братьев. Поистине, скармливание считается, если оно утоляет голод. То есть, وصلت واقعية الله пояс. Шейле, инсаджан, примерно. Белда. Бокманда. Воссоздать эти картины. Представить, знаешь, командировки. Değil diyor dat bu düştük. Зачем делать идти на юг, стресс, что ашу молочно брать, ну короче. Хер милу эльчиш, хер хатуну шо. لا إبراهيم أوجر جو السيناريو سون يعني سؤال باش كمانديروكي تو شيء نا واستوا جيش جلدن زاخوسم نانو يجاجل راسا انت وجيش جلد تتلون شات داتو تما قاچ وجيش جلد تو غزي راسا كوچبل دوان دا اخي اش بوخوجي وجناق با واشوتن Ах, бусоб ден азучун ден доза вообще элео ишма яси. Да, раса, багер. Да, раса, багер да бахна. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ежи. Ё бакап. Я да я сдока. Момент море. Ди кори анти сразу дати кхетна кабин. Надежда. Değil daha da düştük bu.
وعربوي ما تصباح بغداد بغدو بوخ كاته عربشة عربوي ديل دو خليل مدات اش ديشتك وهي نومر خلي ذات بالنسبة دوي ما بقى دوي برضو يبغى خليل نومر مدات ايه صبرني شين ديزك شي بوصل بشين تديزك يلسمن شغل واتشو شو بيرمرس مو اول اش ديشتلهم تويست حيقول على يشو ناوسن حين ديزك تديزك خوش وانا واس ساما Kritik ياش bizden وشو annen za son son goy. تاجو اير قوسلو صح يوغوش Alltså hon är en hannen. Son hamza hannen. هون Ja, Allah أخو предупреждение. Это что واس لصوتبو. شاين تواو شو عطا. ابلاي ورير ابلاي اوتشن تعمل تيش ها هذا هو يورا ابتي وو ملو حبيبي يوم كروتشي فتاه حبيب هنش اوت الله هو شل وذا قي نو كروتشي شاول الله كله الوري شاول Vässen ni akbar. Vässen vezur şair. وهيك قصد يعقل دوش دخم دو بيجري او دنيان شو هو دنيان ها هو قال خيط بارسن الله هو هنولا شل دزهم كله داري عندك زغلن انسى واخن ها كيرا اسمون كونغولا ترى سون تو ديزني Azа русский водка. Шиша дыхаем да макшды. Sabada русская водка. مش هو. Русская водка. Шиша дыхаем أعداء макшل. بس خوز يوروبا ده زي ما يزاجم. يا سينك شو دولا دو. اش دي شو سينك. Представляю, شاشي سيتsa دوق دوقكم شاشي إيش قناة مودي دو برشتقو حلاوة ناخ يقيوة نوخشي قوم تنبولي В общем, إيش تعبناتش وليش بارسن أبلي ولي أبلي И ситуация, нормально, воссоздать это их порс. Хочу ждать резко командировки, учу почти да. Юх, ца паспорт, ца ицен, всех, короче, юх, чё аж, короче, цау. Фермелу, короче, ферха ту ношу, короче. Юх, сразу науцалило, что хуток, это что. Науцал магазин, что худу халда мокшай. Туда-сюда. Да, на мокшуй, короче. Милого курс. Цацкай, да, короче. Кел разное. Тут наезжай, гуч пылышку, как грибы после дождя. ديل دا سابدوتك بقوتو أقدر حديث هذا أنا نومر دما الله интернет, и он 21 век тебе в помощь, пожалуйста. Хаял, любой интернет, хаял. Саудовский Аравия, هو حاجة قليلش، أحسنتوش دول تلقنت إيوان أو حق ولا غيرش، كقعتنا حق ولا شو. Представь, دين ضعنش لاش. Юха Элам был номер, виндетта, хуер от садиси номер. Эй, стадиюш. Все равно. Восьмая глава СОБД Батаса. 8 глава кормления груди по причине голода ребенка. 1455 адис. Вот тахсати хотя бы ручки листокали. Да, вообще халяк есть, это очень петушит седен айонел. Зимста горем. مسلم ده ملادك درس. شيء داخل يعطيح كله دنيان شو عدالو كودو خودو تغنيش دينا إيوي رزبورك تسيش وي تدول هوندا سونتلا سيقاما يسو ليخل ليل سو ليخل القوالني عاري
سيخ عاقلو كوالن خرير دال سو أدم دو هقوز أدم حكى رسم بيحكم بلا إقوارس مسلم صحيح до 1455. Айша сказала: однажды ко мне зашел посланник Аллаха, а у меня сидит мужчина. Это сильно подействовало на него, и я увидела гнев на его лице. Резуч. Я сказала: посланник Аллаха, это мой молочный брат. Не гневись. Он сказал: смотрите, и он сказал: смотрите, перевод. Смотрите своих молочных братьев, ведь кормление грудью – это голод. Ну, ислам нефс. Неточное. Глава 8. Кормление. Иснад линк. Да. Иснад линк. Он же 3606 хадис, он же 1455. Сообщается, что Айша сказала: однажды, когда ко мне зашел посланник Аллаха, у меня сидел один человек. Ему не понравилось это, и по выражению его лица я поняла, что он гневается. Я сказала: о посланник Аллаха, он мой молочный брат. Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: удостоверяйтесь относительно ваших молочных братьев. Поистине вскармливание считается только если оно утоляет голод. Але hadis يوم نجوكتي شايجر بريدومات إن يقاس هون صغيرتي عشان إدو سون سامع بيدن إيش خليتها خيتنا خليتها والية عنهم والية. Почему она всегда описывает пророка, как бы я господин Цабахцуа или мой муж Цабахцуа, а пророк Всевышнего Аллаха Олкцу, Айша, например. Изам разница, просто и картинку дую, ой, ногчиш нукаешь, того создать, понимаешь? Хочу охать, любой ногчу, вообще чуала, машдешь, даже вообще это страшно, вахабит, то шортик лилош, ташуир, эйл, короче, до конца, вай, хочу эйл, куверт ихкен чалба элш, короче. Хочу олли, короче. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Раз чурак паварт оля хала яқы ва алейна ва алейкум ассалам ва рахматуллахи та'ала ва баракату. Раз оля ишти хусумени кермелу, короче. Хатун вашу. Пасуна Ой, шуэц, иштина, ишт, вухар, короче. Ишт, нахбаин. Рисовой шук, как бы, бахту, ба? Да, короче, нахбаин, а? Ишт положение. Юх, ишт, тиндес. И узел, байне, асункер, ну, или байтер будет. Нет, просто сценарий, нет, иди. Шуны обинак, шичуаш, смар макиеты и башдать. Вот, Тхазгадам. Ишт тхазгылк шдук. Ногчи قوما влияет дальше حقيقة بعد احنا كوجا إذا ديك خاطر دو أقول بوخ عايزين تعمل بولك بيبك تا
وصلت короче بقى إذا إهتم مداتي وصلت короче بوش ده دقي ياخدوا بون بقى وقت بدعيل ومليش Ne, oste dagar duqi adam ontrum. Arboi, ichni zakon, ichni religie, naqba. Yuxsalah mu bad. Tsun kushk chwa. Tiya nir shur baritsu. Isha wek watsuna bar salah. Palmatin atwet delirsu. Nochi chwa khadelch. Palmats što. Deixa naqbush ben. عليه تان ما وعليه عشان ده وايد بولني بوسو دين دكتور سوي بولني أتي إيش تخلوي بولني يسيني كأجدير دويش دوي خايش النوشي جوا تلق تحم داس تلق تحم داس تيشم لربير باشن أقولي حال شيء كيالك تشج كأجدير دوش بوش النوشي قام شون إيهون تخ Свобода. Успокоиться, где полный, головой опасного будет, полный, это тоже, что слегка дата роль, да. إيه خلما تقول سليك كابوش لهم دمداس ليبا بول ليبا دي نه بعداتون هندو عنديزك حاوش عن سديزك عطاش دوي يوروبا حمل أنا قلت ويالخ أيت كويس نضغط المدو تا проблемاتون ويا يالخ أيت كويس نضغط نخ يوروبا حمل وينشو Busog. ها ديك دو دلا проблемات إبراهيم ديال داتا минута садо ладоя حاجة هنز هندوى полностью короче بصوا بدين داتوسوي نوشي چوا هنز ديل قران وشتي بو زيناجا جورد چوا سين ترى بوغر بوشن شو بوش لاتشا دي قردشون زينا بوش لاتشا زيناشتاش ليرش بول ناخ سير هوغرنيز خري بايسم ساما خردات полный зелёный ещё сен цар худей дуал полностью ще диеган я цануман дол цадалушо цагауну кишет ахмелчо шлет бичи царя дохмадат до ще на короче муарку чучувел короче на хунадина магушалч иза ما سيرا قونك شي بايا цабо гаунук шагауну кегиш темай самелчо сиеца худат Ibrahim, представляем, что олш хазырк сунос эфире ладу шворсо. إنك أحسن قرآن شواحد العدالة بيغمرة مجوش طلع سينان مجيقص بوشناق واستخزقصو نخشي وبوش نخشي قمالداش شو أثيري واي أثيري شو تيركتو ده سون خزرك قوت علينا ميو قالك مين لا الدالة بيما نو الله هو بيما رو مجينا بوسو الدنيا قرآن شواحد الدلعها اسمه جوق سينان بوش قمال دين ناق واستوق представляет أعمال كوارت دباحة ولا вообще Адам дуй шест إبراهيم ديل دادون أنا بقى كان سكون صبرني ديل دا صبرني تبوت حالدونه ديل لامس خانير دوق مجد يعني سولير سوغالا نس إبهارماتي إندري برسموترش حاليول إندري بهارمات إثيريبل كروش إندري خانيونه دوق مجدك دو عودوار هيتا تشي قبوت حالك مجد إندري دوق ناخدر ديل لامس خاني لامز از polnus لامز مصوما يسأل مردك چون وانسو نس بريت من آن دايل سوي تا أقصوز لامز مردك چوي نين دوخ مردك دو تاق ويلي ولي لخصة هاينز كروج پارماتك لدوا بل بلر بسول دينا يو بل ناخا هيتساز مردك دوتين هر مردك شو ملا راخلر تقاتك تريبتك من ساعتك واسو مجدك دين كيتشب بالواحوش ببوخ باواش برخان سنان دوخ مردك شنا ده küyük paş halı karşın uğraşanlar mağına vakı düşün ma barışta kinsam or любой hayra пехотинчий да boş
Es prost huba khair dubo sagui ishe hun datamek تعوهم دوي مثلا ناغا تليلر خليس يا ناغا تيش بيخ بار خليس يا هم لجر خليس يا سقوير خليس يا يبو تعوب والبات مالا راخو يتلوش كنترولير واتسوير إشهاد دول هما ني بروستا هايشتا ويرون ما ديلا بوش إشتا دوتشا يو هندو شا قيت ويزستات وهم نشتو شو هندو وشاليل ديش تنازيه هند خيردو общество شايل общество تلو هند تلارو شايك تلغك خلار شايدك خدي يشتو أخ بيت خلصنا أتاك هاتا любой короче тир барк боча до цануцол хлахта веш сиета веш кверчва короче бог гурта болштат исэнэл общество лартаят интро хнад жужа човэг вируй хнад дагдуй шалило шол эдмал шалило шол эра цук мэттик шабеш бол дик болга оцуна қиета қиеч иштрэлж в 1000 раз нагуледу из общества. А так там человек та ихул барыг. Энсо купи продай му а охо за табирду хун та шиқо гурилуру или ялсман чва та шиқо дит табирду боштет. И он нешвич уже чисто предприниматель барыга хулха. Я сейчас здесь вот это сделаю, а мне вон там это добавится. Сагах там я цадык волоба, короче. Я уайла ни хрена, да, чисто хайн что. Там на том свете, короче, заработаю бош. Цу адмал шаял, естественно, природу человеческий, там бори, там безам. Там дюйнал еще декстирет тут. Дебилизировано общество. Машо. مارشال وقعد وقوش يعني. ديل مارشال خير. It's Apple. Vendette Marshall. Ibrahim Marshall. Doch Masarga Marshall. Doch Wörschung. Apple very tvoj elčun. Masal dalo halveli so. Musul din شانتك تعديخلش كونكريت تدخيص لك دو ذاك كان يتدانا ومن حلقي ناقو شول هيتساوي вот сверху халуш мой установка карту лилош подражать ток обычно население духов холу пример подражания холок чо эваздел дуай масала ну ши ладлушу тала динцу нохчалсу цена у бюро хазниасан чо бюро у бусул вела милевела هينس حالت جمعالو افيل ترا اتا شيوع غير واي تا شيء ماريا شينم ديكريتي بيرش اذا بريمو افيل اتوتي نيسولو سو اخشا ايشين هيتس حاجنال دال ماجينا ورا حاجنا نان حاجنا اقامل ليش اذا خزسون تأخذنا وستوق عمل ديش ليشنا سيشين بارغانغا كورسيشين لرغن خزاغش تيك توك شو تصاحو إشنا وست بوسين شيشين أدين شيشين تا زريتلش واتيخو شو через шторку ладью шо очень случайно сайт инисуэл халатин чигарда первый инисуэл очень молодой шикантующий бусулба ующий
از شايفين مجو ما يولش لا مز مارخا خيك خير دكتور موخا دلا مش شايفين через ТикТок شايفين شو ديوان تي أول شايفين просто болта общаться деш шукуш амел деш шопата мелдеш диячу чарна бишин чар цагазич шаيفين дагарлю шукуш да ца гошу шоло гошват шоло гошват амел деш шуксун гошват ца гошу и гошвочу бо гошчунг Ишташи туканча, короче. Дик ой лили сейчас дючтала цумана мят мелчо масалду. Ишташи нюхаши урме туканча. Керт шейц инош керта ин тукюшта продовольственца жим тук цучавы что шичу бохцо. Ёх, ну продавец. Ну что семейное что тукёк, короче. Так, тучаю шичу бохцо что махбеш. Так, ша туча гергана бойши девиши бойши ненуши буцасон шичалырби. Что чувствуешь, что шепотом ты чуешь. Вот охас хитршини, бохцо. Хергуша гуцун хигардеш. До этого дукук амеш, ты нацушим тацут бед, штуч, асум штучух, ведуш, читин текачахуши. Так, огошо бог, мажин, угара. Что типа, ой, что тут, о, расхищельче, я что хаунцело. Давай, удивись, я ше, моело, бо ухо. Ухо бо, ой, босл дня, мекш маду, что, да, короче. Да, уняде, ухо идут ляча, ухо бо, что. Дел там чего, да говорю, что умствую чукла, короче, там модер хата дует, аккуратно дицельч. И что ты ходишь, хердик деревожник, не дуешь хаздаться. Вуку бо дел да хамета хельшам и руацер, ишт, короче, отцуч ши, ты барк бежин хельш, ши, босул блиня мекш хельш. Вот авал бо уку даха, ши, так дини ха. Ши волчар, ши де хош типа. Тна кёртон тём вül моуша бо, то. Вау, важ вül шута. Да валан, умта дигдат, короче. Между герой нахал дахи, бусул биня мекштуали шарай дахи, да дирс дня бош. Инц, да ойленш, инц, бусул бину лато, что ок, цадал умши, бусул бин да цар. قاعد الليلور داتر وتنوحشلو سيتو شتوي ليلة ديتر داتر مجتر داتر ناخ شي ودين دلا داتا تعدلهمش ناخ مجتر دات ميلش دال ونوحشش نقع قيش قومني شو ديل دتاسون ونوحشش مجتر دات ميلش دزدين دوسين دلا Имелчо сунуттела, имелчо аэттела. И цадол мons ночиш, магитер долштац, чакдар долштац. نتسأل دوق إيدو هيتسا تبوطها دو تناوس تاجم كنت خبوان يرغليتشر كروتا ورشو كاجم كنت خبوان إنزري أو كوكاز حلقات تلفتن كروتا برول دينا كراويري كرو إسحاق كروتا دوق هيان خزير كانت إنزر دوق مالنش هيمش وبوستد بير كروتا رشال كوكاز حلقات تلك إسحاق كنت بانداش كروتا Что, бусоб дин то. Бусоб чисто бусоб дин бандаш. Бусоб цала, да я да, чисто бусоб цала. Та, короче, тама дочь чисто бусоб бахлар бандолш. Оле, да, из бусоб дино из берш дей магваш. Хадис та дохон зудри берш дей магваш. Кавказя, меги зудри берш дей Кавказя болчам бусоб бацре. Дел да та хадис зудри берш дей магваш виндета. Дуйнаш янду
حدا دين تا دلا دوا Давай, 146 глава нападение на спящих, многобожников. Следствие чего поражение детей и женщин. Поражение, убийство Бог, да. صبدلا 3012 صحيح حديث да. 3012 صبدلا سي دايا زون صبدلا Del da, that's all. Du bu akor, şaş yaşıyor çoğu. Değer magdin, paymars magdin, hoş pay. Isto удостоверяется дэш. Номер да или да я за проверки. Убедиться, да действительно. Да, молодец. То уже далее тема. Так и гуш дельч хай нохчел сравнить до хай хал. Doki, ya ellik du, çoğans, vaska arabo, busob de do elç. İmadu bu, kan öğren so şiçyal o elç. Koya çar milç, elç, merkel de elç. Şey o hayır yo. Yeter. ذات Şey geniş بس hayır. ألشنا إني استقيت الماتون أبا والله قيت غير شوية elçuna. Şeyine gidadi hiç yani kontu. Ama Değerli ona ziyazini ya duy çuçua. ديرو سم كيت غاج من ديتا سوا جواب بنون سو خيط غاج Çuçua duy intes bu karino. كارين نسون ديش غاج Hadi yaşa. ورسا Hadi yaşa. O senin فما de. ديتا دو بويس تشور ورسا No. إنسان جمع واتسو دك تقل دنيا شو خانيق نسود دقو أدم جنوسو ويداخل يقع دائما اشت دياسيا بيلش نليو نبراو ليش تي برش قلبي تونكش نخلبو يلتع بويخوش но никогда цана сагуа и хушен чи и бу ара да ойтин шисагоша кэтчига и багардак вахш хил цанца окхени далац хил даци хундалчо отнег нахбу нахло отнаг дакэч мегардаци хуш шмухаб и цел галвал ца to тайпон to род фамилию галвал мухавал цавела яти вела и бешвала бешвек чонгшаг ардукой даже qanbel чонгш нахлоин сон жимолш гина ушра минутки автостанция қичина куяня куяня цацвоч цахлыш просто интернету нахал деккен дольше таги إذا وقيل عشر دائما دوش خلدات يشوع أبسوج نيخ شوع أبسوج دات يش خلدات просто خوشن خوش دو إتساوش سن ترغوت يش دوش خلد هندالش أت نيخ دائما إتساقل ولا يشوع ناخبو أت ناخ داغش أت ناخ جواب ديولدو جواب ديش حدل جواب خلدات إيلري باخري خزري اللي بيقي حدل جواب خلدات نو تزغيل قول قياحيولش ناخ خلوت نيخو وهم جولر دشخل هم يتستيح اوعز ديل دوهر قطاشرات غيشرا اوعز ديل يلش ديل دوهر بوصل ديناميكش دوي بوصل دين تسهل شرخل داري هنا عدنك خلج واشغل داري دينو سيتوش دوي دين دوتشيغا هر دوي دين هدو تسغوش نها даже кезго даже хил دوي хумш меньшем количестве даже نخجل وجو ليلوش تخني يروي تزامروي نخجل جو ليلوش إيرو تمام جوهر سيلر وي أوت نالي أوت حقي
كوارت واحدة شنو كنت أرتلوش إنس داتلوش دك تقدو بارت وخوست يتقوى توجه واحدة سدوبو سن إنس هر خوست دو سن تحيي دين تشخل شو تقيمة وين هو تنس والقمر دي حاجة عايشيش هنا عدنا عدن يخوست دوقي بيخلي وين يقول على ياتر يخينا ياتر يتأ يكيق وريو شاتر هنز وجا كيق مالو تنو يق حاجة على يقوش دالو إيش دم وينوش ويدايش إلا تادات خز بيرتكي خز وزد خز شي قد مليوش غير قيوخوش حوشل وقنا قوات إلا تلاد خز حوشل دينا إيش تحدي اندو ويدايش وينوخشي عادة قليلة غير قول قليلة نو ريليجيوز نا قيل تعو قيلة دهكن خوست قيلة دهكن غاشو قيت ويخنا سو خز جعلدوشن يسو خز حقيوشن آل خليتا جعل يحقا خليتا زتو خوست مدفو زجاتن قيل دهكن أشات إيه لهت جست بريم ستور جست بريم نرود بيو نوخشي نرود أنا ودات سوتها شي غلق يح يزن شادي ديشني هما جيم هما داجة چق دوالوش دات جيم هم نردقهم خلون دير زون ديري أني пользуются этим إسلام ومسلم وجهاد وهنا من هذا ومش ندامو هذا الدوام ده شو سقوالن دل حل أنتم مدو شو سحل ده تشبه بنا يخوب بنا قطر إليه ونواتنا بيخم الميز كيرا دل حوسيش لدوائش بوتين سنس يحسب تياوسيش زوج على المدو ناتورال زوج على المدو أدمي سبتح يهويو يمقن نروي أخون بيحكم بالليش يوز ويتسو سيخ بعض جاج Vendetta خزيون الحمد لله ترك والله ما يطلع Vendetta свободно 50 минут, лет минут сон делается цел. تسبيح تدشور بجري خزيشن شو انت قرآن شاينس دخمش دكروتشينس طالع زمان شوي Vendetta خزيون استو وخف شو انت خذي انجي مغولة هذا حاسة بارمتي افيريا دل بارمتي قد الليرس يخاطر يقصول حالك تعال علم دل شناغي جاتشو نسيل سيرجا دل الليرس يخاطر بارمتي قلوش رينا حوزك شو عوروات سرتغاسون إذا اقرأ باسم بوشتولي آية دوزيون
Читай во имя Господа твоего, который сотворил тебя из густого Ешь, крови. Бог, я хуешь, хуешь, откуда, что читай. И худуган, и такие, и каринен до, Аллаху, оран, оадуасен до Бог. Итца, ехове, понятно, итца, ешь. Ел от Эльмдолчнара и Икра Бога из в буквальном смысле веймакетер читай Бог, да, из как бы он дактесин долхум, ишцат эл Бог, санхум дуэлер цуиз. Но из иштхельчи юхки цахадис мадуй, я не умею читать элер Бог, Мухаммад Пайгамбар синг. يوخي علم دولشنا دوتش خزق وين محمد بيغمر يشا يازي أخوك شوية تربوخش. Да. Adam kvetju nušat deš de čajmaca oli, kvetju nu degde ne dama oli edmo. Kvetju ad deš ta hatsun edu. Ta смысл маяти цукамил. Пармац, короче, от Икра Бог, что от сумныша, цин конкретно перевод цару барцуй. Тавсир что барцуй, шарх что. Шахажуру элирцу, масит деду, короче, кицвоцу нахкажуак, цадали. Цин и от из самого слова Икра Бог, штегдуй, цин мух перевод делал, садуаш. Масит перевод делал школок, именно миломнелох цин перевод делал из дословно из, короче, и дош раскидать доллардаре из. Ибрен, чуауити, Ибрен, дикха, что? Ибрен, фазил. Ламу знаваться. إنسان دشي مسيت قيتم خلو عم بوخو تون خو قيتم بو ألا خوش دقنات سون خزا أحي تون Del da was parmat вообще дающий на покоюш так. أحي вопрос луш سون خزا Хо-хо-лацин. Ламус дэшуй, лацин. Вообще душевный спокойствие, цундак чуа. والله ربيد بيتشن دقناب زون قياتا ياتبا ميال دقناب قياتا الله هنطير دعدل دعوش وإيمي أو تاسير سناقة أوفا وإيمي سناقة بدا فالم Айдел да мы الله iştumuş, del da mı Оли أتكوشيسا ميال دقناب Айдел diyorum da düşündet iştumuş. خاء ديزون الله نيشر دالله خاء ديزون تيشو Не, соқиеца тиеш егора мнению про хотя бы просто чужое мнение, хотя бы уважать не, и бас. Ну, это понятно, но зато и Бух Баузюты, и Аллах, Мичару Аллах, и Милу, кто он такой? Ты докажи, что он Всевышний Создатель Вселенного. Де Бюсиду, Седарчиду, Малх Бухтбу, Адамду, Чериду, Чуркшу, Скорпионшу, Тикаркшу. حيق الأدمين بدات. حيق الأدمين بدات. عداويش حيوتان سمال شامدر يونيها حدوغي. لا الله يخدي حيقو حو صوت يحقو إروات إتبالان. مو قيرو دير قيرو ايش ديش جانم اس الله حيقو دوت جيتو ها عليو إيولتو. نو اس ايت مدال دون الله حيقو دوت شلي شيسة بيت سو چطورت ايت تبلا اقوى شيسة بيت سو چطورت ايت سو بردي 65 سو چطورت ايت حدوالو شو الله يوق придурок شو حيقو دوت اسخلع دوت دات خبوت بالج بين زود بيرو ايت شو اشتغلتو придурок это зудчун цан бата цаас хулштол динош да иш дуал просто бата цаас хулка динош иш цадуал деш зудчун беерца хулы хайал цаалацун
Incest تمجي حقيقة وتغلقش والله يا أخي 33 سور 37 آية دون 33 سور بيثياتي آية دون incest حدو البيج مجش دوش خلي حقيقة وتغلقش والله يا أخي ديبيل يوقي نتوش حقيقة دي ذاتي قوية بسونم ذات نخ Sobodila, vindet muscle ayat mumbara. 33 سور 37 آية دون شيتش بايمر يالين آية دون شيء 33 sura 37 ayat da. دو شيء Sobodila, بريم لك رعاية Ha echo hudu bara duicha. Çocuğa apaymer şeye değişiyor. Ayat şeye priyomne kantin şeye koçuelen hınyo. Iz haya kantin görşiyen daig nakbuğa avarsu da şoğun erlilu huwa das kada aslilu rivaret. Şeye priyomne kant kuasa kuasa. Allah kuz bi'in duyuk abin oltu. Kabe al khanahan ala duybi'in. Tan toz dün. Allah tawar be sarar. Kuz Allah tawar hasa kant kuşuna. Wallahi da. Was ايش بقى تعم das Juktish taqwalan humma du. Wallahi du. وجبتش آية مو das ده Tar hu umado tar şeygar hum prudumat dash tar tam الله dash. وش يا آية شال إسكجات دوتا داتا حوضي شو أمودة الله والله روح مدو تريد سور بيسيات آية حديالات دي أور نينا أور شيشو بالو مقدوق الله هو Придурок, юқи. Инцест, цемеги цагарсун. Берш чулак хули, берш могжду, чули генш, слабо хули. Болезнь, قاعدة مدته داونش. ДЦП. Инвалидность. قاعد пол целый букет, знаете, галазерш. Away خي ناي نوخجي ديشنم خي ناي دال هما تأشعي تمجي تيبنر يا لوش سوق نوخجيش. بعدين في هذه سألت دال مجشم تباح تمج تباح شاي حيق أو تنتقي نقش شو الله بو بدورك جا حيق دوتش تو حيق والله نوتش دايش كا Hay Allah diyorum da haraiq amel iş. شو خير بس خير حاجة ديكدو هاي ديل دعتتن الله باوك ديل تخلق ألا تلاتة قوت أي ما قوت يا جسبود كل تلاتة الله تلاتة حيديل دعتة ثقة أما قارب وأوما بس هذه إيه تبيش والله نوغا güç модати молно шибош ныришат хомш 33 сур 50 чуа Allah ху де нена орши чуа бало багашу 33 сур 37 чуа مدر حدو يشلو بايمرسا شي دايش وشي كانتج الحياة بريوم كانتو قواسا الله خسكوز بين دوي قلبه Iets die nou doen, prion beers gila, zapret je busel die nou meks dat we kan je prion haït. Sobodila vindet tayin soin. Elin solon het ayatan. So No. Document in is rona heel amo wala. حين دو شوي وين خش ديشة حاطينس ولا It's a it's a svirnet it's حاجة وانا. وين where zado وين du shworse um. ما عطون زمان طبعا. الكل باقي بايدان خدر وسونم دقا خائز انت جو ايش واشي دقا عمي ولا سنة جاي. ما شو سيستا كثير شي يهود كيف نقبوش Atmena na женитьбу на приемных сыновей Аллу. العدالة اغلولين يوتيوب
ها شنو سميسل ده؟ يعني قطع دي شو يا الله ديل هو دنيا أولا ضخ وخروق شنا الله ديل وراو حقير شما دات أو بانيكي موالا دوكو هاهوندو شو وهيت أسمال ديشتل نيت أسمال دين دلهم أسمال Eren dok, ديشتل Eren دام dok, признать, да диеспо, Eren тогда ждаком хоть нахуй всю жизнь. ده شادون تمو قولنا ده شادون تمني قوش Вой, ده дал куэлэн док, دو تحتن قوش مدور شيدو دو وات إنت وتعرفون راكم عايز مو خوسترو منو مش عاوزه استنى راكم عاوز عربو شيطان راكم خيتتن وهر الله خوش مبوش جوتكي باخ Daarom dat kon Eren dok, Eren lelen koe. Je priznat het просто нахали يسقي. يا الله ده وين ده هو إن هرمل زني شادون هالحليل واشتو تاق Is ons is wijze maar wel als Eren doen. عليه تهون تعمر شاشة وشو متشر هو تعني تو محمد يا الله إيش وأنت تحط صون محمد سم إيغن يرسل تشير سم ده قوين إيغن يرسل وأنا أنت أحسن كويس دو أس بوكويس så ser pisser tjoner kommer از عشر så جوقت så تيات عيدر تشوا دال شجع короче سون لامش دي بار что чога туал бар so терлоу остальные бусы сейна шуга чобу албар قريشي تخوش ميتشي تروي وقع جونا شبو مثلا شارك شيء دايش حيح باشا دينك حالات البار بيتي يا مرسل الكشطة دحر خوخة تردو أولر عديل ملو يا الله ليه الله يا قميلك أمتخو بوسو أمتخو محمد بايمر أمتخو باش ملايكش دو باخ باش كوي إتور نشويش أولر قيرة وين خلايفين قلدات جتكي بوالخ إشت بوحون بوح جتكي تاك أم دال قوالن قامدو إذا например حيق دال شا شو قوالن س حيث حال داك تشون خلقية المدى إشت تشوركي ناتورالني تشورك وين تيخو إيش أي ملقتو تخينش دال شو سقوالن يقي в любом случае إيش أي مليالة تسنريت دقاتشلس يوزلس Чурка, даже чурк цаинок асай дахара. Тишио. ديلا ما دوخي ناسوش Well, я може я كاكا دي واسع فاضنجا دعوة إتا لا باز أصلا مدير بوشلاتشا صاقل ديرا ديل قرآن نورا دني إنزل كاكا دي البات كاكا دي البات دني تنكشا دعوة إتا موديلا تعميسك متفر بوخا حبولا دعوة أحسن يفردش لتت يا ولا دلجي زدو مدي بوش ميلوريز مدي تاوس مدي بوش короче دعوة ديك ورا بوس إذا ملو أبل قالك لامس بارك لامس إرن دي هدوك يعني إتسال كرانات كما سوتر شو أصحابنا نتا ده زين ده ودي ألا نتشو يزي ألا خذ شنو ده полный зеленый моё مش حدا يقرا مو полный ويدلج полный зеленый يوم تعاملنا تعجب ويدلج تقدر هيك حدا كان هذا يلوق كويس красный تقدر تشوفه зеленый красный ده شيخيك حدا كان هذا يلوق كويس تقع красный خلال зеленый и уже вопрос точно خوش تاني تعامل داست أخ может быть рискнем الدايغ كان هذا يلوق كويس Зеленый по исламу yok. Масухам демегликом. ديل ده ساعة зеленый إسلام عشان зеленый يوشم ده بير تجامع بير تجامع فتوى تجامع ديفيش أوه وش زود حيالن عليه موجود بيتات هنما غيرنيش موجود الله دال إزوش اشتيالي الخلطان بوتسنكي
تو إيش hangisi من hangi محمد صلى الله عليه وسلم مش إيش أنت هذا فاهم بيرت تو إنيس بو بيمر إتس حديث دوق تشوا بوخسو عايشة دوش دوق محمد короче рассказывал мне бо турнаш дуч лахажин берег. О, Айша, я видел тебя во сне 3 раза, и Аллах показывал мне тебя в хорошем шелке. Я открывал твое лицо и смотрел, и мне говорили, ангелы, это твоя жена. Тогда я сказал, о, Аллах, если это от тебя, пусть завершит это. То есть, ты рухсахун, худыйдуасхун, Аллах поймур, миск. Это Аллах, вахайзу ашаллахи, массан ты валбош. Миск поймур. ويندت هون هينا خردوق حدار شو وبشد سام ديس بيتان دوات تلات تاجي حيتي خلبنا تاندين سال خيل تاتوقن خروقو حين إج بوي زامش خيل تاندينا تاتوقن نوي خيل تا إن سوق بيمر تاتو لا تاسون ويشوش بيمروات جناوتشول но мало швидше та сказочно вартан видишь вар вообще yok шныр yok я дегнен гити шел шатар стиегаз я дуезли гити шат هو مالين بو بيج بات ايش вообще تان مت تان قومر ادمي بيت تامع بات أنا هذا هودينين شو عندنا من دادويش الحال إن حاجين برمنا إن إسرائيل بيرشتات نور دن إيش دنيا دوش بو دوش بو ده هو بيرشتال دخر دات إسرائيل وقتل إسرائيل ما هو أصونيت حديث مدالنا بايمر وزدري بيرش ده مقواش إسرائيل كودا ويش وقتك خاتش مو الحديث زدري بيرش 146 глава нападение на спящих многобожников. Следствие чего поражение детей и женщин. 3012 сахай хадис, ну, бадал. Поймарик хаттер Божий жваббе или воданет эхволшу. О, посланник Аллаха, допустимо ли нападать на спящих многобожников, вследствие чего могут пострадать ее женщины и дети? На что посланник Аллаха ответил, они принадлежат к их числу. То есть, вообще, тохал до зеленый ишен, а ты бот, яшкал, Аллах поймару. Трофей. Представьте, даже тахна в данный момент дуй Африка племенащу от ханшчва. Есть одно племя, которое крича налеты на и адмаш душ, людоеды олцерах. Папуа шьются, асуны шуются. А есть племя, которые не едят людей. Дейл дио харстуш. Африка бол бусум насан дуакт инахинахит ми нахинсум гинмаба. Свободета, поймар, бары калиха нахбокш, адмаш токш, зудри бейш токш. Дейл дюхтагалла махартслю шо. 110 глав и он, сай буар муслим божий, продажа рабов. Хадяла хадис, здесь говорит он. ليش بوخش حديش ليش بوخش نسي لشاد البايمر والي خلا دنيا دول جاني موسو ترفي موسو ودا بايمر ايش بدنيا بايمر اتا ايش نيريو دينك بتعني دي هما خلا ايش نيريو بايمر تا ليش بوخش لاسون شنيريو لي بوخش صدا ايش انت بوحكن ليش نوختش نو اميز داتي مست الدنيا بين قرب جدا لا حلوتوش اللي اتمر قادش اللي хотя бы максимум и так вещь там бособне беши ищу да дуй карба мекш багбая ну халава чахтва лохо адел дош паймар Аллах избен дуй масаз карбин хая асбор мен ата дош лохо днянча нит кош хай коч да так халава короче итунун сам бехкозло мохуля İşe beyaz kızlı yok doyenda ido adüçtek. Payamaro masas kalbin ha. Alayla vinde teyinden de momentin. O dünyanın şu adüçlü halguş tahtte yon. Dünyanın şu adüç dünya razı vahtsa diyaş do kosmos yaş do
Технология. Ой, арбой бички гош. Да Бедла вала да дуакшту. космосе бончар хупайт бин набар доуши бойчин. Ой, мо хупает бе интернет чу Ил худу керч чу. бу доуши. Космосе цабона TikTok чу хен ашр вари. Айру вазан сехаз мерш веш воркса. هاي مارش كابولا كابولا عطيك لعبشتن هامرش هامرش تيك لعبشتن بويا كابولا Cái hôm đấy sao? على ويندتا سخيت وقبلجن ديل ده سخيت. وديلا صدق صدقيتون أدرك قيتشن حتى سام عودة وشتلو حاجة cái hôm mà uyش đấy xong. Rab bố hốc nó chỉ mà ta lay ol. أنت أكبر زم قيتورونا Ilay alır, irab alır. O dünençur, duaş miçer derler. Tün o eliye. لا أرادي Ha. وورا ديش كادين حدا وشتوك لا خلا قونا لا قونا ده خلا تصدقت صابر ده تودو شو ورا ده سيولي خربو تخورا ده شمت دليلين أشو ديل ديو باتsa ورا ديش وده قال خلاش بيت نقط شنو عليش خلا دي إش داش سولي خيجي داش سون ديل دا سون ساين سون وشو غاشونم تأخذ عدو سورا ده تروي بو это шун тохол абу хасун шавара да терло хелчи разницу тходеш из пуамир беатер бер лей окона лей вей ар лей вахту бо камио что да вари да что это алло يا الغيطون ديل دا просто ومو ال خيتو نختشنو عليش бухшлей на квашгуш наложне члели чляла нохче ديل دا нохче وای هم دیگه دو احدیشن تی بیاخلوش ماما وای وره دیش لیش نیم با دیشن دیشون بگده اینا ما دات عدویش لام وای احیط وای وره دیش لیش لیلاش اینه تبو عند ها تی دوش تو باس لی بوگی ایزی وجی بوگ دا لی عملش اولش دوش دو لیش ببوشم دات ملی رب ماسو دنیا تعدل دو حاوی نگوات دو توام بيش офицерский состав до حلقة سالتي تسويت جنرال شاتي وش متصلي شو كونادين دا البار دعوا علي وكروتش عمر شوات شو حكم حوائط وشلوت شو قميل ديش داش سوق وديش مر شوات صول شنو عتر ليش ليلي تربو إيشت نا إيش ده شنو بويتوشي ليش قون خي اشتغله تر top توش خلا زبان باش اوشو حتى ну иш бич было абур зелем хан например лечи ишта абарг зелема абарг бхавина хая рукопашный иш тхилватин top صبر دي абарг зелема абарг хавина то шашчавый но абарг Что шаша, что приключение, ара, с приключения, что ксенел, шаша, винни. Mual melu mohao hai. Mual sunansun, aber питанде не зало и ахойда. Здравствуйте. Вендетта, вот ты очень ярко и агрессивно выступаешь за культуру и историю своего народа, за своих предков. Я хочу задать вопрос. Для чеченцев в древние времена и по сегодняшний день являлось позором убежать трусливо от врага, если он, там, не знаю, физически сильнее его или их больше? Являлось позором или нет? Это даешь модиази. Вот я хочу напомнить тебе исторический один факт, когда твои предки от монголов убежали с равнин и прятались в этих горах. Отступить перед врагом ничего такого нету, отступить. А что, тупо умереть нужно было, убежать? Они в горах укрепились и там продолжали мочить твоих предков монголов дальше. Ваши предки монголы не смогли покорить наших предков, каким бы боком, раком они не стали. Нет, я спрашиваю, это позор или нет? Никакого позора там, отступление. Нет, подожди, сначала ты говоришь... Стратегическое отступление, а не петушиться. Вот, петушишься, потом, короче, по ебальнику получаешь,
и оттуда трусливо сбежать. Это Вот как это ты недавно позор. в Германии получил, да, по ебальнику? Твой пророк, когда по зубам пидорас получил, когда лежал Абу Суфьян, знаешь, что сделал? Твоему пророку пидору выбили передние зубы, и твой пророк пидор лежал среди трупов. Абу Суфьян залез на высокую гору, откуда 72 пидораса муджахида, нарушил приказ пророка, когда Абу Суфьян им сделал такие. Женщины пробежали под низом этой горы, муджахиды побежали за ними. Добыча! Добыча! И Абу Суфьян замочил этих 72 лучников. Потом вашего пророка и оставшиеся воинов, кстати, с ними были 3000 ангелов. В одной версии хадиса 1000 ангелов, в другой 3000. То есть Абу Суфьян поставил раком 3000 ангелов вашего пророка, всех асхабов и вашу умму. А ваш пророк лежал среди трупов. И когда Абу Суфьян залез на гору и сказал: «О, Мухаммед, шахид Мопед, педофил, есть ли среди живых, среди этого живой, этот пидор Мухаммед?» Мухаммад, знаешь, что сказал? Не говорите им ничего, не говорите им ничего. Представляешь, вот что значит трусость, петушица. Нет, это все, конечно, прекрасно, но я... Сам напал пидорас. Когда по хлеборезке получил, пидор спрятался среди трупов. Прикидывался шлангом, ветошью. Интернет что без хамаца. Нет, но это все прекрасно, но я... Это прекрасно, да, ваш прекрасный пидор. Я спрашиваю, что ты рассказываешь, это дагестанская шмара, блядь. Ваш имам Шамиль продал свой зад русскому царю. Стал русской наложницей. Ваш имам Шамиль, ваш герой. Але Вендетта, то все, что ты рассказываешь, это про интернет только. Как про интернет? Все, что записано в интернете. Аяты в интернете читать или с Корана, кому с утра читать? Какая разница тебе? Ну, у бедуинов спроси тогда. Нам что, какие претензии? Каких бедуинов? Ну, кто там принес это все? У них спрашивают тогда, если в интернете. А ну привет, братцы. Поздороваться. Ты как всегда, брат, настроение всех Кейкас, я тебя чутка только услышал. Я говорю, брат, как всегда, в хорошем настроении натягиваешь ислам. Альхамдулилля, Аллах дает, кому пожелает. Да, брат. Как у вас хватает смелости вообще к нему подняться? Откуда вы набираете смелости, товарищи мусульмане? Он еще маму Аллаха из багажника не выпустил. Это еще не, полностью мозги не фаршированные, чутка хотя бы пытаются понять, читать. Мозги вправить еще можно, пока болезнь не запущена. С молодыми просто, брат, вон Коляка тоже, он набирает. И после каждого эфира у него там спрашивают суру, хадис, аят, номер, то, все. Я уже вижу, что они просто интересуются. Ребята интересуются. А чтобы ты знал, его 25-30% подписчиков – это Северный Кавказ. Наши пиздюки. Калякины подписчики. Нету Каляки, говорю. Коляк это кто? Он вообще не знает про Каляку. Да, это имам, который в Америке ислам распространяет. Имам Каляка. Имам Северной Америки. Да, имам У меня, кстати, на странице есть, где он ислам принял и шагаду читает, кстати. День 3 раза был. Он сало режет прямо на Коране. Бисмилля говорит. В туалет берет Коран с собой, брат, когда бумага заканчивается. Доказательства есть, ролики есть. Даже если это не истина, почему издеваться? Просто... Я не знаю, знаешь, почему он не превратился еще в крысу или в бегемота, не знаю. Одна девочка нам рассказывали, там показывали видео, которая Коран просто бросила, превратилась в крысу.
по этим меркам каляка, я не знаю, какой мамонта А должен Элэй то превратиться. же самое делает, и штанин вынимает, не вынимает, брат, вообще никак. Он уже в штанах ходит с Кораном. Он Я тоже должен был думаю, он превратиться. должен в динозавра уже превратиться. Давай. Ты видел последний ролик Каляки, когда он начал Коран рвать, а этот разрыдался мусульманин, начал плакать. Коля говорит, ну ты сам начал эту войну, извини, брат. Я другой видел, где Каляка угрозами, что если ты не извинишься, я сейчас буду сало резать на Коране. И тот, ну извини. Ну да, пожалуйста, извини. Вот это меня, короче, разорвало. Я смеялся с этого. Он их рвет, брат, просто. Из ислама выводит. Да я сейчас буду, говорит, сало резать, если ты не будешь извиниться на Коране. Тот говорит, нет, ты неправильно, ты не... Как он сказал? Ты неуверенно это сказал, что-то слабо. Пожалуйста, где... Ну, пожалуйста, извини, не режь, говорит. Этот сало подносит. Кстати, может прийти сейчас сюда, он по моим следам всегда. Иногда сижу где-нибудь там у армян. Там, не, у меня тот аккаунт, где 2500 подписчиков, там, короче, забанили эти муджахиды, заколебали, брат, таутские суды, брат. Он знает все мои аккаунты. Вот на этом это маленький у меня, я туда-сюда хожу, ну, чтобы не таскать пиздюков, вот этих штурмовиков своих. И он все равно меня находит, короче. Ты что тут сидишь, пойдем эфир открывай, говорит, бля. Раза 3 вот тогда. Я не помню, раз-два мы с Калякой. У Элея и у Пармата, по-моему. 2-3 раза с Калякой пересекли. И у Антихадиса. Ну да, он сам приходит тоже, ему по барабану. А другие, если зовут, брат, это к нам он как к братьям ходит. Другим бесплатно он не ходит. Хорошую сумму надо, чтобы он туда пошел хотя бы. Дорогой мулла Каляка мой. Брат, когда 800, когда 2000 с собой приносит, там они лайкают. Вот он от меня уходит, 100-200 человек подписчиков оставляет каждый раз. Это самое малое. Я еще вечера устраиваю с его подписчиками. То есть он приходит ко мне, там часа 4-5 сидит, и я этих пиздюков поднимаю, они ему вопросы задают, привет передай. А привет у него какой? Пошел нахуй там. Вот такой привет у него. И все, ой, спасибо, Каляка, там. Счастливые пиздюки уходят. Ибн мулла Каляка, дорогой. Да. У него, смотри, брат, за 3 года больше последователей, чем у Мухаммеда. 800 тысяч человек у него. Да, у Мухаммеда за 10 лет мне было, по-моему, столько подписчиков. Я о том и говорю, да. И плюс первые 2 раба нашему Мухаммаду подарила Хадиджа. Этот заколебал, ходил там, бля, я пророк, скажите, я пророк. Это его пожалела и подарила ему 2 рабов. И сказала, бля, скажите, что вы мусульмане. Он заколебал, бля, ходит тут, людей мучает. Вот как раз звонят. Ну что, где все муджахиды, брат? Некому защищать. Под шконку ушли. Этот истинный ислам, ё-моё. Ну что Ну вы, как ребята? раз таки от истинного они отказываются, как прокаженные. А, брат, я вон баттлы делаю тоже, как ЛА. Рассказываю всем, что ислам такой, ислам сякой. Люди в шоке. Они в ахере, когда узнают, что лучший из лучших женился на 9-летнем. Просто у некоторых дети дома такого возраста, да, чуть меньше, больше. И у них шок, когда они слышат это. Что мусульмане, что христиане. Ну, потому что на Кавказе, часто в Чечне,
рассказывали сказки про ислам. Вообще сказочные какие-то персонажи, сказочные, пророк. То, что в Доброй хадисах. ночи. О, приветствую, О, Мажор. Катюша, доброе утро, Здравствуйте, Матя. мои хорошие. Здравствуйте, гuten Abend, guten Abend. Как ваши делишки? Альхамдулилля, альхамдулилля. Как Я видишь, рада. благодаря партии, альхамдулилля. Я Это рада, Вика, да? что у Я вас просто все не хорошо. вижу, у меня не Это грузится. Вика, да, это Вика. Привет, Вика, привет. Привет. Дай Бог тебе здоровья, у нас все хорошо. И тебе не хворать. Спасибо. Вика, как у вас там в Израиле шариат по чуть-чуть настраиваете, шариатское право? Зайка моя, я же в Америке живу. А, наш Трамп, Бану Хашем, скоро, иншаллах, полностью настроит на шариатские рельсы. Да, да. Ой, а так, в Америке у нас все хорошо, я думаю, в Израиле тоже все замечательно. Не, вы Как это Америку, вы мусульман здесь не евреи видно? оккупировали и полностью Естественно. приватизировали Америку. Не без этого, родной мой, не без этого. Ты абсолютно прав. Вендетты у нас их не видно. Они ходят тише воды, ниже травы, мусульмане Слушай, здесь. я сегодня, короче, видела такой ролик. Меня это так просто напрягло. Я вот если бы я видела, кто его снимал, я бы реально его бы мордой в унитаз окунула. Значит, ролик такой. Стоит религиозный еврей, да, то есть с пейсами, то есть этими, да, косичками, как все говорят. И название ролика, посередине ролика написано: «Смотрите, как чеченцы опускают сук с косичками». Вот так вот написано, окей? Вот так вот. Ну, это Окей? говнявый метод, чтобы Да-да-да, народ, чтобы... да, два Правильно, народа, да-да-да. чтобы стравить. Конечно, никто же не спорит, я 100%. И, значит, и там его спрашивали, и чувак, чтобы вы понимали, этот еврей, он американский еврей, то есть он разговаривает только по-английски, и они ему говорят «Free Palestine», типа, да, «Free Palestine». Он им просто улыбается, он такой, и говорит им, что вы имеете в виду, типа, а они к нему, знаешь, вот, чувствуется акцент, русскоязычный акцент. Вот. И, короче, я там пишу, я написала комментарий, не могла пройти мимо, я написала, говорю, чему, говорю, вы добиваетесь, вот свой народ, да, вот вы позор чеченского народа. Если вы чеченцы, то вы позор этого народа, вот реально. Вот нафига? Я даже, возможно, это даже были не чеченцы, но написано, что чеченцы. Понимаешь? Где-то в Америке было, да? Да, в Америке. Кто-то еще смеет людей Нет, трогать в Америке? сейчас, когда мы начали налаживать мосты, они максимально пошли во все тяжкие. Ужасно И я вам даже все эти ролики, то, что говорит на Первом канале, вот этот Киселев, потом Соловьев, потом вот этот русские пропагандисты, вот которые насчет религиозной, Шевченко, потом то же самое говорит Тумсу Лубянский, Шмара, брат Игоря Шмакова, потом то же самое говорит вот этот, который в Польше сидит, представитель, в кавычках, чеченского народа, который Закая поставил, Белокуров, да. Он то же самое говорит, что евреи, такие евреи, чтобы не блокать эти, короче, евреи-оккупанты. Подонки. Да. Подонки. Это то же самое. Представь, то, что говорит по ТВ в России, то же самое повторяют муджахиды. Представляешь картину Репина? Ты не понимаешь, насколько это мерзко смотреть со стороны, когда люди посторонние пытаются стравить людей, которые, в принципе, всю свою сознательную жизнь жили вместе на протяжении, извини меня, 2000 лет. Жили вместе и евреи, чеченцы, горские евреи, жили в Чечне. И самое по соседству. интересное, Нина, ни один исторический факт не могут привести, что наши предки враждовали, конфликты, Потому что не земли. враждовали. Ну Потому вот, что не ни одного враждовали. факта. Это настолько мерзко смотреть, когда люди пытаются это сделать. И знаешь что? Самое что интересное, что так как чеченцы, да, на сегодняшний день являются очень авторитетным народом, да, то потому что, знаешь, как повелось вот так вот, если нужно кого-то запугать, то вот у меня есть друг чеченец, понимаешь?
Вот, то есть Бабайку чеченцы, сделали. да, то есть чеченцы являются таким авторитетным народом, да, и вот именно вот этот вот авторитетный народ пытаются, которого все почему, ну, вот опасаются, да, то есть если чеченцы, это значит страшно должно быть, и вот именно этот народ пытаются натравить. Вот это вот, понимаешь? Не, тут я просто скажу то, что я вижу. Просто вот это российские спецслужбы, их вот эти фашистские, вот эта идеологическая машина, они прекрасно понимают, что чеченцы и евреи, если они наладят мосты, это страшная сила вообще. Потому что мы доносим до евреев, когда видим, что тактику вот этих ублюдков, которые втираются в доверие целого народа, потом называют себя чеченцем, потому что еврей и чеченец могут вообще сразу определить, кто свой, кто чужой. Да. Наебнуть такие сделать очень сложно. И поэтому, когда мы уже начнем вместе вот это работать, всех врагов определять, они прекрасно понимают, что капздец наступит полный их вот этой всей системе. И поэтому пытаются всеми путями, короче, чтобы мы не наладили эти мосты. Всеми возможными путями. Ты знаешь, у меня есть одна знакомая, она горская еврейка из Чечни. И вот она мне сказала как-то, что вот если бы убрать вот этот вот исламизм, да, исламизацию из Чечни, да, вот если предположить, что чеченцы родноверы, и у них нет ислама, то они бы стали бы самыми верными друзьями Израилю. И как Израиль бы стал 100%. самыми верными друзьями чеченцам. Чтобы этого не было, Вот так она туда мне протащили сказала. это фашистский культ. Путин нам построил 1600 баз Аллаха и на весь мир показывает, что мусульманисты и всех мусульманистых мусульман, короче. Только вот просто дышат, кушают, вообще срут ради ислама, все ради ислама, короче. У них кроме ислама у чеченцев больше ни хрена нет, и им не нужно. Вот в таком свете нас показывают всему миру. Да. А можно я кое-что скажу? Бисмилля. Вот смотри. Короче, вендетта хайдет и анда лилон асчунан уни қияқын урс диктанина бала. Он говорит, что мама Аллаха, которая у меня в багажнике, он хочет ее изнасиловать. Я тебе 3 дня могу маму Аллаха одолжить в качестве вот этого мутха, временный брак. Она у меня в багажнике, короче, в личку напиши мне, я тебе фото тоже пришлю. Ты еще не выпустил ее, брат. Вендетта, я тебя люблю просто. Не, ты пока они не идеальный. отстанут от наших матерей, я буду держать в багажнике мамку Аллаха. Аллах ее зовут, Аллах. Ой, короче, я тебе говорю. Любой нормальный чеченец, и который знает свою историю, да, вот должен знать, что когда Россия напала на Чечню, единственная страна, которая на весь мир встала и сказала, что это беспредел, это были евреи. Не то, А что исламская беспредел, ума молчала, брат. остановить убийство чеченского народа. Да. И это Дудаев говорит на интервью там с Турцией, с Литвой, Латвией, с бывших стран СНГ, там, корреспондент, там штук 30 микрофонов они суют туда. И он это заявляет официально, вот то, что он не мог этого не знать, от себя этого не мог сказать. Единственный народ, который сказал первое, что это еврейский народ. Это в ООНе, кажется, в ООНе Да. всё было. А в то же время к Ельцину приезжает вот этот, как ее, это шнырь, Ясер Арафат. Ясер Да, Арафат приезжает Арафат, да. и сосется с Ельцином, потом Конечно. сосется с Путиным, в лоб целуются, короче. И прямо говорит, что Чечня это внутреннее дело России.
Да, И да, мне да. сегодня говорят, чтобы я стал вот с этим ЛДПРовцами, палестинцами на митинг в Европе. Да пошли вы все нахрен со своей Палестиной и своими палестинцами. Ой. Вика, у вас головной убор пес, как называется? Если я ношу головную, если я покрываю голову, Еврейский вот это, как турецкий, как у нас есть. У нас пес говорим мы, у вас Песах, да? ну, головной убор это головной убор. Нет, а он говорит, вот у стены плача, когда встают на голову, который вот одевают, это маленький. Женщины или мужчины? Мужчин. А, мужчины это кипа. Кипа. Да, это кипа. Но они всегда носят, мужчины всегда носят кипу, не в зависимости, они у стены плача или просто так, это как бы постоянно, то есть перед Всевышним голова должна быть покрыта, как бы вот так. Но у нас не тоже пес, вот эта тибетейка, она, вот, которая, в исламе этого тоже нету, кстати. В исламе платок, наш пророк ходил в платке и в платье, альхамдулилля. Это за стрижи так одевались, как сейчас одеваются за стрижи. У них были эти песы. Короче, я учился в Кабардино-Балкарии, и там села, которые люди преподали русский язык. Короче, вообще мы же не общались на русском, можно сказать, только в школе. Остальное время только на чеченском. И когда поехали учиться там, которые отстают дети, они вообще страшно, разговаривали на русском. И один чеченец, познакомился с девушкой, и они разговаривают там, и эта девушка его спрашивает, а этот как раз-таки тибетейку носил постоянно. А у вас, он ее хотел спросить, что носят ли ихние мужчины вот эти тибетейки. И он ей говорит, а у вас там носит пес, то есть на чеченском. И потом, то есть пес, потом, то есть шлем, сказал последний. Шлем еще добавил. Але, мелчо, из Вархауна, короче, и бог, да? У вас там носит пес, то есть пес, то есть шлем, аль Вархауа. Йок приходит. Это начало 2000-х годов было. Просто родители, чтобы вот этот, пока там не разбериха, все это было, чтобы оттуда, подальше отправить в Кабардино-Балкарию. Я 15 лет экстерном сдав 10-11 класс, получил диплом, поехал учиться. Юридическое образование, среднее специальное, я там окончил очно. 2 года. Вы все ученые в сравнении со мной. У меня 3 класса образования. У Мухаммеда вообще ни одного класса не было. Да, высшее образование в сравнении с ним, у меня высшее образование. Да, у меня 3 2 высшие. образования. У меня... У тебя же юридическое, да, кажется? Ну да, то есть юридическое. Я работаю в юридической сфере уже больше 20 лет. Это мое 2-е образование. Шариатское право изучаете у вас? Конечно, обязательно. Вика первая еврейка, которая сидела со мной на эфире. Да, но мое 1-е образование, я вообще никогда не работала в этой сфере, но закончила я дизайнер по тканям. Неплохо тоже. Да, но никогда не работала. Это как бы такое, да. Всегда любила рисовать. И вот пошла, закончила и ни разу не работала. Потом пошла и получила юридическое. А моя жена воплотила в идею все. Она открыла себе швейное, как называется, ателье. Я не дизайнер по одежде, дизайн именно по тканям. То есть я рисовала ткань, дизайн для ткани, дизайн, который переносился на ткани, типа там постельное белье, галстуки, такого типа, там шторы.
Вот эти моменты. Я как смотрю бисер и то все, сколько нерв надо вот все сидеть, вышивать, смотреть, рисовать. Здравствуй, Вендетта, приветствую тебя, Кикос-джан, привет. Здорово, брат. О, Михась, привет, Давно я дорогой. тебя не видел, Всех брат. приветствую, мои друзья, братья, сестры. Всем от Привет, души дорогой. приветствую вас. Добрый день. Лет не видел. Давай, Джоба, Как и Марджус, братья. Как ты, дорогой? Все хорошо, все хорошо. Слава Богу. Слава богам, я всегда говорю, слава богам. Да. Не оскорбляй нашего Аллаха. Многобожного. Аллах воскресе, альхамдулилля. Мне вчера Аштон, я сидела, я открыла вчера стрим, моей ночью, да, типа у меня было часов, наверное, 11-12 ночи, я открыла стрим, мне было скучно. Пришел ко мне Аштон, бля, пиздец, он мне мозг вынес. Это вот, наверное, единственный мусульманин, который просто непробиваемый, как Эштон не стена. мусульман, Эштон опущенный мусульманин. Бля, пиздец, он мне мозг вынес, у меня взрывалась голова, я думала, я не выдержу. Он сегодня там 4 врывался часа он тоже мне с мозги одного ебал. аккаунта к нам тоже влез, короче. Он там уже начал, как джин выходит, как джин уводит. Короче, мат, все джинны я из Эштона сегодня, из всех щелей вытащил. Блин, он непробиваемый. Вендет, он просто непробиваемый какой-то Аштону, чувак. кстати, осталось еще, Вика, короче, Аштону осталось еще 20 дней. У нас спор был, и он сказал, что этим летом мы, хотя я на 10 лет старше него, я уже в боксерском зале, там, ринг, все забронировал. Он сказал, этим летом деремся. Да, и У него LA от моего тоже хочет голоса, приехать на этот у него от моего голоса раздвоенные личности уже случаются. Я думаю, когда 20 ты дней. Азан свой прочитаешь, его Если все ты нас шайтаны слышишь, полезут. Эштон, лето оканчивается, еще 20 дней. Ринг, все готово, все, перчатки будем по боксерским правилам, давай приезжай. Брат, мусульмане, это ислам Я запрещает Эштона раздеваться. представить не могу вообще в перчатках. Ему Но на и самом нельзя, деле... брат, Аллах не разрешает до Нет, трусов подождите, но раздеваться. на самом деле он спортсмен. Он действительно спортсмен. Ага. Да Дай Бог. представляю его просто. Нет, ну это все харам же. Вот Дана Вайт – это первый враг Аллаха, ребят. Он всех мусульман, он раздел до трусов, блядь, и показывает всему миру. Да, и даже Хабиба Нурмагомедова Да. превратил этого, как его-то, раба кафиров, чтобы развлечь рабов, Ну говорю, кефирских женщин развлекает, там, миллионеров идет развлекает. Брат, им даже Олимпийские игры не дозволены, по идее, если взять, потому что это греческие Да, Олимпийские игры вот кафирские, эти, да? Это таутские, кафирские, там многобожники. языческие. Да, но он он, по-моему, там то ли с боксом связан, то ли что-то такое, короче. Да Нурмагомедова вообще разоблачили в том, что он даже от своих подписчиков кидал, короче, говорил, там украинский блогер какой-то рассказывает о его кидаловах, где он там сотнями тысяч подписчиков делал, короче, на деньги, представляешь? Я сейчас вернусь. Вкладываются какие-то там крипты, не крипты, это рекламы делал Хабиб. Из-за доверия у него, его болельщики, подписчики, да, на это все положили, а тот, короче, Себастьянили, закрыл эту контору какую-то, конторку. И, короче, этот там свой кусочек положил тоже. Ну, он кинул там сотни тысяч человек, этот блогер рассказывал все с фактами. Разбогател, нюхая жопу этому, блядь, как его. Как с кем он дрался-то последний раз? Да Конор я вообще Макгрегор. хрен его знаю. Конор Макгрегор, он же сказал, говорит, на интервью у него брали, говорит, хотите узнать, как моя жопа пахнет, спросите у
Хабиба Нурмагомедова. Они же там боролись, блядь. Это Вот, тоже тип, тоже дает. Кикос, я вот столько тебе слушаю, короче, как я понял, ты эту борьбу не любишь, короче, не признаешь. Терпеть не могу, брат, это не мое. Нет. Вот бокс я занимался, да, 7-8 лет, и до сих пор. Каждое утро я в 7 часов встаю в зал и только грушу бью и арматуру об эту. Ну, ты понял, покрышку. Да, покрышка, Вот да. это нормально, да. И легкий фитнес вышел, ушел, час занимает, но зато в форме держит. Все-таки муджахиды могут приехать и в Санта-Барбару, и в Сан-Хосе. А ты просто финики и мочу верблюда тоже в форме, да. Наш пророк тоже так пил. Ну, я пока дедовским способом, а там, если не поможет, перейду на пророк способ. Не, из борьбы, если бы Кикос, он я все, честно что сказать, делал мне наш пророк, делал бы, он бы был таким другим человеком. 100%. Да. Да. Кикос, из борьбы, короче, мне тоже, не нравится все-таки, так как форма вот эта там вольная, особенно борьба, и поэтому дзюдо мне Купальник, нравится. брат. Там все Купальник настоящий. да, в купальник, дзюдо все. И обязательно мацать надо друг другу, палец в жопу сунуть, между ног там заехать. Это турецкая борьба, это турецкая борьба. А там, да, конкретно, вот, еще и маслом мажется, чтобы хорошо залетел. Та още дяшло تعلم ليرنبورغ أميرش خزان. ويتار علاج وما ما تبغش عاشر. عاشر دي حبوسون ده باخي اسم. لا اسم تا. وينوشش حبايمرسا. حبايمرس Алло, 29-й, твой пророк знаешь, о чем разговаривал? О женских щелях. Хочешь, я тебе хадис приду? А? О спермах говорил твой пророк, о женских органах, о мужских органах. Весь Коран вокруг да около, ёпта. Да, это Камасутра, вся это как бы... А тут, короче, люди просто между собой, когда говорят пару таких словечек, не знаю, нецензурных. Да. Посмотри, пойди почитай Коран, хадисы. Там больше половины нецензурная лексика там вообще. Даже азан читают они про месячные айши, брат, а эти сидят, плачут, не понимают, что там. По-арабски когда. По-арабски азан читают, вот, а эти плачут, сидят. Они не понимают, про что поют там вообще. Ты не прав, брат. Я как не прав? Как не прав, ты. брат? У нас переводы Не есть этих азанов. Как не прав? Вот. У нас люди учили Саудовской Аравии. У тебя сейчас сколько времени сейчас в данный момент? Кто-то хочет подъехать, брат, да? Сейчас скажу. Не подъехать, ничего, просто сколько у вас времени сейчас в данный момент? 8:35 вечера, брат, я в Калифорнии. Сейчас он тебе докажет, что Земля находится на спине огромной рыбы. Ну, сейчас послушай. Ничего я не пытаюсь доказывать. А кто не верит, тот не мусульманин, брат. Если ты не веришь, то, что в Коране написано, это уже беда. Я ничего не пытаюсь доказывать ему. Я просто, знаешь, в чем пытаюсь его уговорить. Время у него, сколько он сказал? 8:34 уже, брат. 8:34. Через 2 часа, где ты будешь, знаешь ты? Да, я буду... тоже. Просто ты предполагаешь, но никто не знает, где ты будешь. Подожди, это 10:30? О, брат, я через 1,5 часа уже буду с прекрасной Гури. Ты уже пытаешься происхождения. Уже. Никто в этой жизни, ни одна душа, кроме Всевышнего, не знает, где ты будешь через 2 часа. И он не знает, брат. Никто в этой жизни. И я... Да, брат, если я сам себя могу обмануть. Я хочу опровергнуть. Всевышний не знает. Не знает. Всевышний только Конечно, знает. не знает, брат. Не знает, Да, как знает. Всевышний не знал, что нельзя совокупляться с родными сестрами двоюродными. Инцест делать. Да. Всевышний не Я знал, что... надеюсь, в этой жизни у тебя будет оправдание, что у тебя кто-то уговорил, что тебе. В этой религии, что хоть какого-то... Подожди, Всевышний не знал, что если у женщины в месяц один раз, который бывает месячные, что вообще ребенка не будет. Аллах не думал, что 3 месяца нужно ждать,
пока узнать, что беременна женщина или нет. Открываю 65-й, 44-й, я читаю тавсир. 3 месяца, это что такое? Вендетта, ты знаешь, Зачем? скоро... Подожди, Аллах не знал, что если один раз у женщины месячные были, которые месяц раз бывают, что она не беременна. Ни Аллах, ни пророк. 3 месяца сроки айда. Какого хрена? Вот я тебе ответил, Аллах ни хрена не знает. Знающий Аллах, вон звезды метал на шайтанов, на землю, блин. Да, Аллах более 80 раз клянется в Коране. 8. Представь, Аллах клянется Господом даже. И потом в конце говорит, не верьте тем, кто часто дает клятвы. Машалла, блядь. А дальше, говорит, я не слушал, кто что говорит, потому что мне так сказали. Блин, не верьте. Ой, блядь, беда, конечно. Нет, смешно, ребят, некоторые вещи. Ну, реально смешно, у кого есть голова. Это все читает, изучает, и хочешь, не хочешь, смеешься, блядь, потому что, ну, маразм никак не вяжется с нашим современным миром все это. Ну, тут было бы смешно, если бы эти дебилы из-за этого людей не убивали, не терроризировали. Это вообще кукуха, поехавшие бы. Ну, то как раз таки, когда над любой идеологией, над любой империей и фашистскими законами начинают смеяться, то тогда это все рушится. Как раз таки издевательствами, с насмешками, смеяться, вообще вот таким образом нужно все это и разрушить. Как раз таки. Это ладно, он и сам мусульман-то унижает, брат. Сам мусульман он унижает своими аятами, хадисами вот этими. Тот, кто гордится своей национальностью, пусть идет у отца, там член откусит. Это что такое вообще, блядь? А что, у людей национальности не должен быть? Ну, я не знаю, где, как бы, если в Чечне, если такой разговор Мухаммед бы сказал бы, если вы гордитесь своими тайпами, предками, что я говорю вам, его бы поджопниками через этот хребет бы отправил обратно в свои пески. Вендетта, брат, пожалуйста, Это послушай меня 100%, 30 секунд. Я ни перед кем не издеваюсь, ничего, не насмехаюсь, ничего не делаю. Просто знаешь, в чем мой суд? Я желаю тебе из самого лучшего, а ты прикалываешься над меня. А ты прикалываешься. Вот в чем разница между нами. Я прикалываюсь, Аллаха. Вот Ты же не Аллах. А ты же не знаешь, что будет после смерти? Кто это знает? Ты знаешь, может быть, я окажу справку, что ты будешь? Ты же будешь говорить, что ты будешь сказать в тот момент? Слышишь, а у меня к тебе аналогичный вопрос. А вот если ты верующий в Аллаха, да, и в исламский рай, вдруг, да, когда попадаешь на тот свет, попадаешь в еврейский рай, что ты будешь делать? Еврейский рай не... Да, ну что ты будешь делать? Что ты будешь делать, скажи мне? Девушка, пожалуйста, послушай меня. Ответь мне, пожалуйста. Я верю в Всевышнего, который создал меня. Это же не в этом вопрос состоял, ну. В каком твой вопрос состоял тогда? Мой вопрос состоит, вот я еще раз говорю, что вот представьте, да, что вы верующий, да, в Аллаха, мусульманин, и в исламское понимание рая, да, попадая на тот свет, попадаете в рай, который в еврейском представлении рай, не в арабском, да, там конкретно еврейский рай. Что вы будете делать? Евреи, которые ты имеешь в виду, евреи, которые тысячами убивают детей сейчас в данный момент. Да, вы можете говорить, как тысячами убивают детей или не убивают. Не имеет значения. Вы можете еще сказать, как угодно говорить. Вопрос состоит в том, что вы попадаете в еврейский рай. Смотрите, евреи рано или поздно будут изгнаны во всех Ты же говорил, что евреи написали про хадис. Даже камень будет губами
Губами изгнаны. Губами. Он не Брат, понимает ребята, дурака, что подними, ли? Он дурака пожалуйста. включает. Ребят, Что? Герду поднимите, пожалуйста, Герду. Я Он не говорит, на что этом это аккаунте у него аяты, нет. хадисы в евреи написали, говорит. Герда, Да, пришли запрос. Коран тоже Я евреи тебе не написали. могу отправить почему-то. Коран тоже евреи написали. Просто не может. Не может провести эфир, пишет. Ты можешь послать? Герда. Она в лифте вроде, слушай. Как? Почему я не... вот сейчас уже все вижу. Все. Ассаламу алейкум. Валикум Шавуа ассалам. тов, дорогая. Малейкум салам. Так вот можно вам сказать, ребята, все здравствуйте, я ясновидящая, я вот вижу вот этот парень внизу, он попадет именно в еврейский рай, именно в еврейский. Я тебя поздравляю, дорогой. Альхамдулилля. Поздравляю всех. Все. Да. Это будет твое наказание, дорогой. Вот так вот. Наказание еврейский рай. Да. Извини, там гури не будет. Так что будешь наказан. Все. Возможно, с предками окажется еще лучше, Герда. Это смешно очень, Да. Ведь самый Вот лучший честно рай скажи, представление это предки. Парень мусульманин, скажи мне, пожалуйста, вот ты на том свете хотел бы вот с предками своими встретиться или с гуриями? Вот честно только. Большегрудыми, путанесами Аллаха. Ладно, Вендетта, ладно большегрудыми, они же там будут прозрачные, как рентгеновский снимок. Они же прозрачные там. Нет, там Не внешне слышали? будет другой Где говорит. ты такое прочла? Я такое первый раз Они слышу. там Так еще это будут описание. восстанавливаться как терминаторы. Вот Т-1000, помните, как у него дырки заживают? Вот так прямо описывается. Девственность будет восстанавливаться. Чудеса Они как природы. рентгеновский снимок будут прозрачные, у них будет прозрачная кожа. Ты будешь видеть все, что там в них попадает, входит, выходит. Мне слышно, ребята, Это нормально? сказка здесь на земле за доллары делают это, восстанавливают. Все нормально. Если это не Да, пластика, Куба, слышно, привет. Я вот представляю, рай попадут, и там Айша будет сопровождать по комнатам, да? По гурьям. Она будет Айша главная, будет она мамка главная всего гейша, рая. да, главная гейша будет там. Будет встречать и говорить «Коничуа». Хотите большие груди или маленькие, да? 36D, да? Ужас какой. Apple что-то нам не отвечает. Завис он. Apple, дело в том, что мы же не выдумываем, мы просто вот это, говорим факты, то, что написано там в книге. Вот евреи здесь сидят, спроси у них, ты же говорила, они написали это. Можешь спросить, они тебе расскажут. Да, лично мы писали. Лично я сидела по ночам, не спала, писала. Да, потом, когда она уставала, я приходила к ней на замену. По ночам сидела, писала, Вот вы такую писала, чушь, когда не ходила, ждете, вам вы самим не евреи. смешно, ребят. Вы евреи, не спите, вы хотите всю землю захватить вот, по чуть-чуть. Мы не только хотим, мы ее захватим. Что значит хотим? Ладно, захватили Иншаллах, уже. нужно сказать. Иншаллах. Захватили уже всю землю. Вы все кефиры, кисломолочные, йогурты, кефиры, йогурты эти клубничные, все уже под нами. Вы не знали это? Алло, муслимы. 100% Яхве придет, порядок наведет скоро. Он придет такой пылеточкой вот такой и скажет: «Вапа! Мусульмане Вы все быстро сами встали». того не осознавая, платите нам и джизю, и налоги всякие, какие только возможные и невозможные, да, из-за использования телефонов. только я признаю. Да, и искусственный интеллект. Блядь, вы слышали это, как у Пармата вчера? Искусственный интеллигент. Вы это слышали? Кто это слышал, блядь? Да, слышал. Кто-то слышал, блядь, это пиздец. Он говорит, ты спросил своего искусственного интеллигента. У меня осталось сейчас 15 минут, чтобы воля Аллаха не сбылась, брат. Это был такой пиздец. Через час Искусственный интеллигент. 15 минут воля Аллаха не сбудется, я так думаю. Мне осталось только жить и делать то, что я хотел.
блядь, пиздец, блядь, искусственный интеллигент, блядь, дагестанец. Ну, это Выдал. как, это вид, это как я говорю, если бы их не было, кто бы нас веселил, понимаешь? Блядь, Самый это... прикол меня, что когда... А вы крестьянам почему так не говорите? Меня это прикол. Крестьянам почему не... Крестьянам, да-да-да. Да. Которые земли пашут? Ага, те самые. Да. Бля, Герда, если бы ты видела, что у меня здесь сейчас творится на полу, блядь, я вся вокруг меня jewelry, а я Why? посередине этого jewelry. Я подумал, что джинны вокруг тебя. Почему? Не, я Что сейчас случилось? покажу, смотри, Справа. сейчас покажу. Смотрите, что вокруг меня сейчас происходит. Сейчас я вам покажу. Она сейчас свои богатства. Зачем я... Это не мое вообще, на самом деле. Вот. What is this? Что это? Fucking jewelry. Это на главное, как тебя поставить на экран? Зачем столько много? Зачем? Это не мое. Май гад, откуда столько Ложь на много? Вику, а потом на Герду и меняешь. Просто нажимай на Прикинь, Вику, смотри, что происходит. и две стрелки нажми, Вендетта, она поменяется на Герду. Я сижу, это все Как, распутываю. подожди, как ты сказал, Кико? Нажимай на Вику, и внизу откроются две стрелки, и нажимай потом на Герду. И вот Да, это поменять всё местами это будет. А почему ты? У меня здесь нет модера, я бы сделала. Я тоже здесь не модер, я на другом. Кейкос уже научил меня приему. Смотри, что у меня здесь происходит, смотри. А почему? What is this? Это что, на продажу? что ли? It's jewelry, it's all jewelry. Ничего себе. Это что, золотишко, что ли? Да, сижу, распутываю вокруг меня. Хорошая работа у тебя, Вика. Вы это у арабов украли, бедных арабов. 100%. Ну ладно тебе, Собранная евреи не джизя. крадут, это как Смотри, раз как наоборот. красивые. А смотри, что у меня есть, Герда, ты Ну, сейчас армяне охренеешь, отдали, смотри. очень Сейчас, любили. подожди, сейчас покажу тебе что-то. Hold on. Сейчас я вам покажу. One second. Куда я положила? Ой, там тут Ожерелье Айши покажи. 100%. Сейчас. Подожди, куда я положила? Ходи же, щас. Вендетта. One second. Сейчас был прикольный же. Блин, а куда я засунула его только что? Бля, было два прикольных. А, вот, смотри. Герда, ты, я не знаю, ты готова к этому? Я не уверена. Давай, я попробую. О май гад! Что это такое? Крестьяне? Во имя Аллах. Откуда у тебя это? Аллах. Что ты с этим 100% у делаешь? армян спиздили. Смотри, Что? какой. И вот еще один, подожди. Какой. Это древний Хачкар. Это к тебе Понятно. знаешь, как попало? Вот Ну, когда это к да, это не армянам моё. пришли, Марван, когда пришел к армян, оттуда украли, потом арабы Точно. домой Они повезли, дошли до а армян, потом, брат, разве? да, а Марван. потом вы у Вот арабов это. украли, 100%. Короче, да, это Армяне кто-то на продажу, короче. Молод короли. оптом или розницей? Розницу. Вендетта, ты знаешь такого Салман Рашиди? Знаешь его? А я, по-моему, у него в гостях был, это турк, по-моему, да? Он не турок, он индус, который написал книгу «Дьявольские аяты». Он в ТикТоке сидит, я думал про этого персонажа. Нет, тот турок, который Коран сжигал, ты говоришь? Не, я по памяти подумал, что я в ТикТоке его где-то... Был еще один Салман, которого убили, турок, который сжигал Коран. Он вышел с ислама и сжигал Коран, его убили. В прямом эфире. Это сейчас Швеция. Я видела его реально убили. Я видела этот момент, как он сжигал Коран. Да. He was killed on the stream, by the way. No way, Да, серьезно? I'm telling you, да. А в прошлом году сирийца на коляске инвалидном убили в прямом эфире в ТикТоке. Ну, это Охренеть. специально, короче, это делается, это вот террор, чтобы напугать и чтобы, да ну нафиг. Да. А сейчас, короче, тысячам людей, да, что по всему миру. Не, это не прокатит. Это чтобы напугать.
Этот брат ушел, что ли? Не подождал, чтобы воля Аллаха исполнилась? Час остался? Я вообще не понимаю, ну вот даже если сожгли Коран, предположим, вот даже вот Аллаху от этого холодно, жарко, я не понимаю. Лена, я тебе больше скажу. Ты знаешь, кто первый начал сжигать Коран? Да, Первый. Омар. Да, кто-то же из их. Осман и Омар, да. Смотри, я Представляете, смотрела... первые, кто сжигали Кораны, это самые близкие сподвижники пророка. В Англии есть такой, короче, доктор один, ну, он такой религиозный, да, и он сказал, там девушка, которая вышла с ислама, и она с ним, короче, дебаты делала на английском телевидении, и он говорит, ты можешь оскорбить мою маму, меня, моего отца, моих детей, мою жену, но ты не имеешь права моего пророка оскорблять. Я чуть не упала. Это вообще кошмар. Ты приколись, что они вообще сумасшедшие? И еще один момент. По исламу, о май гарибл, красотка, кефирша. Ты на Гурию похожа, я думаю. Ничего себе. А он дар речи потерял в один момент. Шикарная девочка. Я не знал, что ты такая красивая. Я тебя больше сестричкой не буду называть. Будешь. Я думал, что ты страшная, поэтому я тебя сестричкой не буду. Ай-яй-яй. Жалко, Герда не может себя показать тоже. А почему? Ты случайно в Германии не бываешь случайно? Я же говорю. Случайно нет. Что тогда? У меня есть... А ты приедешь в Нью-Йорк, что тебе тут ехать? Сейчас, подожди. Утилизация Корана, знаете, как делается по сунне? Нужно сжигать Коран, если я серьезно говорю. Коран выбрасывать нельзя, Коран топить нельзя. Ух ты, смотри, Бубуся какая пушистый. Это он или она? Это он. Чарлик. Смотри, Чарли. Ассаламу алейкум, Чарли. У меня две. Вот они, Кошки есть? Кошки у вас? Не, у меня только две собаки. А там И еще попугай кто-то сидит, говорящий. он белый. Да, у меня две собачки и говорящий попугай. А мужа нету, не? Есть. Он спит. Попугай разговаривает, да, Вика? Да, попугай разговаривает, да. Ну, можно было сказать, хотя бы не знаю, пока не знаю, есть он или нет. Ой. Да, ребятки. Маша, я... Вот там же их две. Две, Там две, же две, еще да. одна. Да, Прикинь. да, вот еще одна. Да, у меня двое. Чарли, дай лапу. Дай лапу. Сидеть. Да, Чарли, сидеть. прикольно. Сидеть. Дуй. Сидеть. Дай лапу. Да, Ой, молодец. дек вакбал. Молодец. Дек вакбал. Молодец. Умничка. Мяу пышно. Волк это наш? Волк. Это наш ник? Или кто это? По-моему, да. Волк, позовись, ты наш или Вроде не наш? да. Вроде да. Тебя просят попугая показать. А попугай малой в комнате, она спит уже, я не хочу туда заходить. Он начнет орать. Вик, ты на фотах не так выглядишь. Ну, я тогда подписываюсь, просто не подписываюсь. Или я бухой был, когда на тебя смотрел. Вендетта, ты же в Израиль собирался жениться вроде за невесту. Конечно, иншаллах, скоро. Меня не забудь кулаком влюбленного джигита взять. Все. Люблю вас. Мне это понравилось, кулак. Я могу шофером быть, я приеду в Нью-Йорк. Проблем. Вот, Тикос тоже. Я могу угощение Ехать 2 дня, готовить. блин. Во-во. И заодно с Гердой повидаюсь. Да, мы с сестра, Гердой сестра. живем здесь по соседству, никак повидаться не можем. А я заболела, мы же должны были в четверг увидеться. Видишь, я заболела. Да, должны были. Я уже неделю болею, блин, и все никак не выздоровею. Вопрос. Кто знает, какой штат самый такой лучший в Америке? Флорида. Я люблю Флориду, мне нравится. Калифорния, брат. Нет, Калифорния. Ваша Флорида не Калифорнии считать. там нету интернета. Нет, идите вы нет, со своим. Ладно, Калифорния... интернет, но деньги есть тут. Кикос, слушай, хороший. Калифорния — это демократический штат. Да. И демократия сейчас в Штатах не демократия, это
демократия, понимаешь? Да. Нет, Поэтому я нужно ехать. из-за денег Нужно говорил, здесь ехать. можно денег шибануть. Нужно ехать в республиканские штаты. А на данный момент самый классный и самый настоящий республиканский штат – это Флорида. Ну Это да, у правда. меня сестра там живет, вон крокодилы пешком по городу, они Это вечером окей, даже из пускай, дома не пускай выходят. крокодилы. Да, это Майами тоже или есть, где? это Где-то правда. Да, Майами. тут У меня крокодилы нет там проблем с ходят. крокодилом. Не крокодил, а аллигатор. Это большая Только я не разница. понимаю, почему они с этим ничего не делают. Я вот не Это понимаю. аллигатор, это не крокодил. По-моему, года 2 или 3 назад там на девочку напал крокодил, и был смертельный Не исход. крокодилы, вы слышите меня? Это большая разница. Это аллигаторы. Это это не аллигаторы, но крокодилы. они тоже кушают людей. Ну а что, аллигаторы, какая Нет, разница? они менее, ну, они менее такие Поменьше, поменьше. безобидные. Они не такие злые, как крокодилы. Ребята, вы же говорите про дикие места там, а нужно там, где Майами, там, где есть движняк. Не, да, они уже нормально. заползают в дома, они заползают, ну, как бы на частную собственность, там, Нет, бассейны, знаете, вот это все почему я дело. спросил? Просто если нужно будет семью Флорида, перебросить, дорогой мой, Флорида. семьей жить. Флорида. Флорида, дорогой, Флорида. У тебя есть возможность переехать, Вендетта? Ну, мне кое-какие люди связывались, короче, спрашивали. Если есть, переезжай, конечно. Да, приезжай и желательно во Флориду. Нью-Йорк даже не думай, Нью-Йорк это shithole. Нью-Йорк просто Нью-Йорк уже испортился. Да, совсем. Нью-Йорк не тот. Нью-Йорк у нас сейчас здесь одни мусульмане, направо мусульмане, налево мусульмане, прямо мусульмане. Блядь, это пиздец. Вот 4 года назад я там был, такого не было. Тем более Да, без сейчас концерта вообще не было. Я Мы с живу, Колей там чтоб ты ходили, понимал. блатовали, блин, по этому Чтоб поводу. ты понимал, я живу в русскоязычном районе. Ну, жила я так всю свою жизнь сознательную в Америке. Я жила вот в этом вот в Шипсет-Бэй, да. Это был русскоязычный еврейский район. Сейчас здесь одни муслимы. Во-первых, очень много среднеазиатов, Средней Азии, но это еще ладно, куда ни шло. Сейчас вот на моем блоке, где жили одни армяне, Ну, это русские, такая украинцы, престижная- евреи, такая да, сейчас у престижная меня на эрия. моем Почему блоке там? живут суданцы. У них висит Ужас. суданский флаг. Окей? О чем говорить? Кошмар. Это, Не тебе знаю, но нужно это Майами очень... нормально. Смотри, этот район, он очень благополучный. Я не понимаю, как они вообще... Все, они его опустили, как? этот район. Ну, слушай, понимаю. 4 года назад там тоже узбеков, киргизов много было. Вот именно на Шипсет-Бэй. А в этом вот, где я жил, да, их там мало было. А где ты жил, Кика? В итальянском я районе жил. А, ты в Бенсонхерст жил? Я жила в Бенсонхерст. Бенсонхерст. Я 13 лет жила на Бейридж, Бенсонхерст. Бенсонхерст. А Коля Дайте жил на пальцы. Брайтон-Бич, прямо возле метро, вот где эти шатающиеся мосты. Мы там всегда с ним встречались. А ты Колю еще до ТикТока знал, что ли? Конечно, Да. мы в Нью-Йорке жили 2-3 месяца вместе. А я не знала, что вы знакомы до ТикТока. Знакомые. Да, они друзья. Да, он А, хороший друзья, парень. Ты знаешь, товарищи. скольких людей он помог вообще вот с приездом в Америку? Это вообще человек 150, наверное, вот при мне только он помог. Он Молодец. специальный блог вел в Ютубе и рассказывал, как Да, всё у него же называется «Выживание в Америке». Да. Он молодец. Так даже видите же, когда он приходит ко мне, сидит, вот эти дети поднимаются, вы приходите, он совсем другой, вот как бы из образа выходит тут же практически. Да, Вендетта. да. Совсем Не, другой ну, парень. то, что Коля нормальный человек, это понятно. Да. Да, Куба. Братан, смотри, если приедешь в Америку, тебе легче будет легализоваться. У тебя дело очень серьезное, я так считаю, как я вижу. У тебя легче будет легализоваться, получить вид на жительство в Америке, да? Я бы так не сказал, слушай, что с таким кейсом можно что-то здесь получить. Ну, А что у него за кейс, я не понимаю, Ну, скажите мне, пожалуйста. как бы он же не может, он же не мусульманин, так что все. Кто мусульманин? Не, он же не мусульманин больше, Вендетта. не Да, мусульманин. понятно, угроза жизни есть, да, он вышел. Да, ислам же есть угроза жизни, на самом деле. Если Прям честно хороший говоря. адвокат Нет, нужен. нет, у него адвоката можно найти, я же работаю в юридической сфере, это не проблема. Да. Вот, но вообще идеальный вариант, вот на данный момент, это единственный идеальный и самый быстрый вариант – фиктивный брак.
Не, так не говорите про это в эфире, нас Почему? забанят всех. Да, и Не, ничего на страшного. самом Не деле, говорите так, Он может Женя. подать на Ничего политическое страшного. убежище, ребят. Ну. не знаю, По-настоящему Политическое может да. убежище, заключить это, брак. если знаешь, Не надо так говорить. Вы что, вы сейчас... политическое убежище, это смотря откуда он будет ехать, политическое Слушай, убежище. Лек, когда он будет истреблен? А когда он вообще будет истреблен? Скажи мне, не только с Америки, не знаю когда. Вон, Поэтому, ребята истребляют этот ислам, как могут, и мы все помогаем. да, поэтому Вендетта кому еще можно? Хармату особенно можно, да? Культурно, красиво, четко он ставит их тупки Бывалый, на место. бывалый, ротик прикрой, бывалый, а то сквозит. Вендетта, если что, обращайся. Найдем тебе адвоката, вывезем тебя. Дай скажу, пока не забыл. Спасибо, Вендетта, спасибо. Сейчас посмотрим, хоть тут, короче, что выходит. сначала выехать надо оттуда, визу взять. Ну, если Ага, он в слышите, Европе что находится. нам бывалый пишет, скоро весь мир будет под ногами ислама. Ислам уже скрючился, раком стал, и все его трахают. Успокойся. Особенно в ТикТоке. На улице тоже. Вон, англичане На просто Тору лезут. вашу срут, на Тору говорю, да, на Коран ваш срут. И только его сжигают его. Вот у нас в этом, подожди, у нас в этом штате, в Мичигане там, вот ты видела это Валентина, которая сжигает Коран? Ты видела это? Да, в Ну, Мичиган мэр там тут жопа сжигает. сейчас полная. Да, Мэр да, Мичиган да. сжигает полная жопа. А Коран. он говорит, что Америки будет, тоже. говорит, все под ногами. Под какими ногами? Иран это уже в надо? каменный век упал. Бывалый. Там Иран-то не остался. Ёпта, все разбомбили. Что с твоим Ираном стало? Пока не Шалом забыл. алейну, что я сказала. Вендетте скажу. Лолейна. Азан Вендетте мне привез 3250 подписчиков мусульман. И это не сказка, это не шутка. О, Вот на другом видишь, аккаунте. 3000. баракатный, Брат, ты бы там баракатный. зайди просто комментарий, почитай, мусульмане. Там амин, мамин, кабу мне А, ставят. Там, Гонзалес, да, из Техаса, спасибо, Техас. thank you. Там Почему? одни Правильно, мусульмане, нас Тексас. 3200 человек. Баракатный азан оказался. Это вот твой азан я поставил у себя на другом канале. И прикинь, за 2 дня 3200. У меня сейчас уже 9000 почти подписчиков. А было 6 что ли было, не помню, когда загружал. Ничего себе. 9000. Да, да. И все мусульмане, Герда, представляешь? Я вообще в шоке. Да. Ой-ой. Там в Ой. комментариях можно увидеть, вот под лайками комментарии, там все мусульмане, Ага. спасибо, амин, bless you, там, God bless you, дай Бог тебе здоровья. Образованные люди не различают азан от бреда, блин. У нас есть человек, мы все его очень хорошо знаем. Он самый лучший азан исполняет в мире. Просто Это его азан это моя колыбельная. кто? Вендетта, можно, Донат? пожалуйста, можно Либачковый, модера? да. Тут у кого-то надо рот кому-то заткнуть. Дай, пожалуйста, модера. А то он разговорился чересчур. Гнида ползучая. Это надо ему сказать. У Как. кого есть Вендетта, ты модеры, тут? ребята, заберите у У этого, меня на этом аккаунте у этой нет, у меня на мразоты другом заберите аккаунте ручку, а есть. то он У него разгонялся нету. здесь. На этом нету. Мне тоже нету. Вендетта, ты здесь? Сублимат, у тебя есть модер? Я дал тебе, я был, короче, в другом чате. Да, я в Телеграме. Да, Ты дай за правду модера. работаешь, что ли? Нету модера у В меня. Телеграме копался. Я уже тебя включил, посмотри. Нету. А мне не включил? У меня на твоем другом аккаунте есть. А, Только у на меня этом есть, нет. но я что-то пока еще Сейчас, не минуту. Забери у бывалого, кто может, у меня не работает модераторство. Заберите у эту А что бывалого он ручку. пишет? Ну, нахуевший На маленько. колени, на шее пластилинских. Это не бывалый пишет? Подожди, не туда читаю. Don't Подожди. read it, just take off his pen, please. Я не могу, я пока не это. Полномочий нету, ну. I have it, but I don't see it for some reason. Let me see. Я вообще не вижу, что он пишет.
Слава богу. Так. Посмотри, наверное. Включил? Блокнули его, все, блокнули, ладно. Я же тебе тоже, Герда, включил. Да, но что-то это не работает пока. Надо будет выйти. Подожди, а у меня, подожди, сейчас попробую. А нет, кого можно заблочить на секунду? Салван, подпишись по-хорошему. Герда, мы сегодня Вот. опять с Вот у Ханом меня наказателя работает. дернули хорошенько. Да? Опять, да, закрыли. Да будет доволен вами Аллах. На 7 дней, походу, там у него. Вчера он 2 раза ко мне поднялся, алгоритм ТикТока не признал его член, короче, он не понял, что там член был и не стал блокировать меня. Зато сегодня кричит, как я азербайджанский там достал для вас. Я говорю, да даже ТикТок не разобрался, ёпта. Это вон я эти картинки, когда мы кидаем, сразу закрываем. Это я понимаю. Ай-яй-яй. Достал свою чихуахуа, блядь. Нет, это чихуахуёныш был. Ну, чихуахуа, я же тебе говорю. ТикТок не понял, обычно он блокирует. Ну Но да. это он не понял даже. ТикТок не разобрался, в чем дело, блядь. Что это, член был или что, пальцы были там какие-то животные. А как его подняли вообще? Вы же знаете, что Так это? я поднимаю, я же поднимаю, дурак, блин, всех Ты поднимаю. понимаешь, когда вот ты кого-то незнакомого поднимаешь, ты должен всегда уже палец держать на чеку или на камеру, или на... Ты понял? Потому что они Герда, начинают... за 30 минут я его 2 раза сам лично поднял. А, Так я знаю, что он что показывает. Если бы он так, как мы делали, еще снизу херачил, там еще человек 15, как мы, да, делаем, так понятно. А так, что там свой палец показывает? Дебильно, блин. Такой надо прятать, я считаю, а не показывать. я не знаю, подождите. Давай у Вендетта спросим, а где этот Мухаммед Аллаху душу отдал? Где именно Вендетта? Так, Да, вы Вендетта. про аят, по-моему. Да, Под юбкой его где умер Мухаммед? Между грудью и шеей Айши. Это я поняла. А где, в Медине он умер? Так. Это в доме Айши. Это в Медине они должны быть. Ага. Ну, последнее переселение в Медину же. Угу. Да, Мекка, а потом Медина, все правильно. Не умер. И он похоронен там же, правильно, в Медине? По-моему, да, если не ошибаюсь. Конечно, вот 13 глава, выход по большой нужде. Это Сая Буари, 146 хадис, Айша передает. Там как раз таки это кладбище, где все похоронены, упоминается. Обширное открытое место близ кладбища Медины, Аль-Баки. Ну, туалет. по-моему. Туалет, да, грубо говоря? Да, Все туда Аль-Баки ходили. называется, вот это в Медине эти могилы, где похоронены все пророки, говорят, все асхабы. Да, это в Медине. Ребята, вы Прямо про в этом Мухаммеда говорите, хадисе да? уточняется это. Про лучшего из лучших. Вендетта. У меня опаздывает просто, не знаю, что с этим. Вам не кажется, что... Наказал с интернетом. Я тоже наказан насчет интернета. Не А скажи, везет. вот, а почему не показывают вот никогда вот в интернете, показывают вот этот вот камень черный, да, их хадж, куда они ходят делать? Почему не видно, что они к Мухаммеду ходят? Нету этих вот таких видео. С ума там никто не Ну, к сходит. Мухаммеду как Мухаммед. они будут ходить, если Мухаммед, когда гости приходили, короче, выходил, уходил, короче, пока ждал, пока они уйдут. Короче, он хотел, чтобы гости ушли. Да, и там Негостеприимный был. да, и прямо там аят, по-моему, в котором говорится,
Мухаммед из кармана аят достал и говорит, не причиняйте неудобств вашему пророку, он стесняется. Как покушали, вставайте, идите нахрен. Там вообще, короче, такое было, я помню. Какой он киждалах. Все под себя, короче. Да. Человек Айша, главное, чувственность. вот этот маленький ребенок, Айша ему это и сказала. О посланник Аллаха, я вижу, что Аллах спешит удовлетворить твои все потребности. Да, Айша, прикинь, ребенок уже знала, что этот балабол там, короче, ходит, короче. Вендетта, братан. Там Локи внизу, поднимите, может, Да. поднимите. Локи, Это запрос может это. быть фейковый, смотрите, потому что ходит Не-не-не, Локи он мой фейковый. друг, это не фейковый. Это мой оригинал, друг. это настоящий Локи. Я знаешь. подписана на него. Вендетта, тебе ну не всё, кажется, тогда что ладно. Айша его сама же его траванула 100%. за По потерянное детство? шиитским хадисам так и есть. Траванула, да, на его? 100%. Это я У так него думаю ограничения, ребята, он пишет ограничения. За потерянное детство, там, за там Камасутру и так далее. Не, за Ой, потерянное подождите. детство там им похрен было, потому что они уже не кяхли маленьких детей. Там Абу Бакр Сиддик ядок принес, чтобы он стал халифом. И Айше он сказал, что нужно сказать, когда она выйдет перед этими муджахидами, как это нужно разрулить. Это все ему говорил именно Абу Бакр Сиддик. Именно. Откуда Айша может достать яд? Ниоткуда. Может, что она умная сказала была? Айша, когда вышла? Сказала, что дальше мой отец будет за рулем. Альхамдулилля. Мухаммед руль передал моему пахуну. Да, своего отца халифа сделала. Аккуратно. Не, смотри, Вендетта, там в пустыне там много же змей ядовитых. Там можно же поймать, там, например, что-нибудь там воткнуть, например. Он же пил же, правильно, из чего-то? Не, Стратегически, да? как раз таки вот по чуть-чуть траванули они. Как Путин любит делать, по чуть-чуть. Аккуратно там. Антифризом. Подождите, здесь вот написал нам этот, как его, без Салман установки написал. Абу Бакра Сиддика это дело не прошло без участия Абу Бакра Сиддика. Это 100% соучастник преступления. Дело в том, что я сколько замечаю, читаю, смотрю, вот это детские браки, оно вот практикуется по исламу, да, почему-то, по сей день. Что значит почему? Все по сунне, как почему? Не, почему-то, да, по сунне. Потому что в Коране есть два аята, которые это дозволяют. 65:4, 33:49. Ну, вот тут написал парень, Салван, что Мухаммед с дырявой ложкой на шее привязанной ходил. А ну-ка, что это такое, объясните? Мухаммад сам был дырявым, даже без ложки. Я не могу. Камень он к животе привязывал, а вот ложку я не слышал. Украл где-нибудь, откуда у него ложки будут, когда ходят, камнями потираются. Какая ложка? Откуда-то с Путин издал 100%. А я тебе говорил одну новость, Вендетта, как-то раз я читал по новостям ЗТБ КЗ, тоже в наши соседи, казахстанцы, вот, и там одна девушка по имени Улболсын, она покрытая была вся, религиозная, она, короче, переименовала имя на Айшу. Это песня там Айша, экусемо. О, это тоже нашей матери Айша спета, по-моему. Ужас. Сменила, да? Да, девушка прям сменила имя, сказала, теперь меня зовут Айша, я больше не Улболсын, я Айша. Покрытая вся. Ну тогда, если нам предполагать, что Аиша его отравила, а как тогда та история, что его еврейская женщина отравила? Что из этих правда? Двух историй?
Говорят, евреи виноваты, а шииты говорят, Потому что, чтобы навесить смерть свою, чтобы вся эта педерастическая умма была зла на евреев, это Ну, мне, специально. например, подходит история, что его еврейка отравила. Я очень этим горжусь, например. Не, смотри, это как раз-таки ты зря, потому что они алиби хотят, чтобы от себя отвести, и это все дерьмо, то, что сами сделали, накинуть на евреев. Замочили-то сами. Мгм. Тогда тот аят, тот, это в хадисе же написано, где у него аорта, и он говорит, я чувствую, как у меня от того отравленного мяса. Это значит, все недостоверное получается или как? Там же еще какой-то сподвижник умер от отравленного мяса. Тогда, это, Кто сразу умирает. тогда это неправда получается? Не, подожди, тут вопрос в чем? Какого хрена он умирает между сиськой и шеей Айши? Айша выходит, он умер на моей груди. И он мне сказал, что дальше за рулем будет мой отец. Какого хрена? Понимаешь? Из-за этого, то, что Айша и Абу Бакр сделали, они начали друг друга мочить. Верблюжья битва, прочитайте? Как они друг друга мочили после смерти пророка. Вот борясь за эту власть, борясь за пальмовые поля, 1000 верблюдов, рабов пророка. Нам втирают дичь, что пророк был бедным. Да, с голода чуть не подох, брат. А там у него еще общак лежал мусульманский на пути Да, Аллаха. конечно, все туда ты вообще, складывалось. это страшное богатство было у него, пидора. Он же всех грабил вокруг. Лучше шиитам верить, у них хадис отдавал круче. тем, кто все это делает, только 30%. Остальное все себе оставлял. На пути Аллаха потратил. Да, 25%. Аллаху 25%, не 25% для нужд ислама. Представляешь, 70% себе откладывал, и этим мудакам 25-30% отдавал. Шустрый был, что говорить? Заставил столько людей в себя поверить. Да, он Очень караван шустрый тип был. грабанул, там сотни миллионов долларов, можно сказать. Он миллионером стал. И еще у них претензии к евреям. Вы проценты давали, про проценты деньги давали, вы евреи по проценты. Слышали такое, когда мусульмане предъявляют проблемы, претензии к евреям? Вы, блин, полмира тут вырезали, на колени поставили, гады вы ползучие. Вы к евреям по проценты... А австрийский художник тоже наш был, который вас пинал по всему. Маму твою он пинал в зад, алло, успокойся. Маму твою, мамку, бабульку Пасть твою. закрой. Пинал, скиньте этого долбоебина. Это не этот поднялся? Гнида. Фам. Это говно поднялось, неважно. Фам был, кажется. Кверти, этот его ник второй. Что они такие все в Гитлера влюбленные, я понять не могу. Потому что не доебал их родителей, понимаешь? Если бы доебал родителей нормально, они бы не были так сильно обижены. Вот рабы всегда хотят вот жесткого хозяина, который будет их нагибать. Они соскучились по жесткой руке, по Сталину, по-моему, суки. Как вот это в вырезке из этого. Там Элоизич сидит, сидит. Вот на этих, сука, на них Сталина не хватает, говорит Элоизич. И на месте, вот, будь он жив, говорит, вот этих предателей он бы расстреливал сзади и спереди, короче. Динамик. Да, ты не в динамик говори. Он, слушай меня, дорогой. У тебя в Коране про меня, про еврейку написано, а про тебя, дебила, не написано, представляешь? Потому что твою прабабушку нагибали, и появился ты. Понял? Дебилой. Без рода, без племени. Да, а у меня есть и род, и племя. Мало того, я еще у тебя в Коране записана. Ну, ты у них запомни. можно без рода, по 4 суре 24 аята можно по кругу пустить и родился. Да. Мамлюк. Так вот он родился, сын толпы. Да.
Он, да, этот, Правильно. смейся, Артист смейся. маленький. Бану Исраэль у тебя написано, запомни, это я. Понял? Ай, как они заебали, пидорасы. Да меня ничего не задевает, я тебя умоляю. Ты Нафиг. вообще пыль, зовут тебя никак. А я иудейка, которая у тебя в Коране упомянута. А ты сам там не упомянут, представляешь? Good Как point, интересно. Герда, good point. Как интересно, правда? Даже Потому пророк что его они не не... упомянут. Ну вот. Может, там 2,5 раза, и Потому из этих что он двух никто, и разов он... звать его никак. Да, потому что из этих 2 разов он там вообще Ахмед. Блядь. Ну да, а потом Мухаммед с какой-то стать. А Мухаммед, кстати, это не Нет, имя. ну Вик, Мухаммед ты это знала? восхваляемое, это слово. Такое имя нету. Да. Ну да, восхваляемый это называется, как бы, Ага. имя такое. Обхуяемый это называется. Он там то ли Касим был, как его там звали? Ну так оно Касим, что называется, такое? восхваляемый по-ихнему. Да, где-то его, он же родил, его же имя У них все настоящее Касим, да? перепутано. Или что Иисус, такое? Иса. Если я не ошибаюсь. Да, 100%. Иса, Муса, Ибрагим, Который? Дауд, Сулейман. Но когда Да, все Мухаммед у них. родился, Мухаммед это же титул, а он родился же, его Мухаммад, же не его Мухаммед звали. Музаммам звали даже. Музаммам это опущенный. Его сами арабы назвали опущенным. Я серьезно. Музаммам идет. Но Музаммам. при рождении какое у него было имя? Касым? Что такое, нет? Котам. Кота. Котам. Да, а по-чеченски это курица, представляешь? Ну, кошмар. Я серьезно. А по-арабски это что, Котам? Вот настоящее дело имеет чувство юмора, бля. Это специально ничего не придумаешь, бля. Это кошмар какой-то. Вообще у них так все напутано. Вот такая, блин, ну нету более противоречивой и лживой, и такой вот, которая, вот непонятная религия вообще. Сами себе противоречат. Вообще такого не видела я еще. Это какой-то кошмар. Куток, точно, куток. Слушай, у меня это самое, у меня подруга моя близкая очень, ашкеназская еврейка, корни из Одессы, она сюда приехала маленькая, 3 года было. Встречается уже, наверное, лет 7 с мужчиной арабом из Египта. Каждый раз. Он, кстати, он с нами никогда не пересекается. Вот когда мы все идем куда-то тусить, там девчонки, там семьей, там муж, туда-сюда. Она всегда одна приходит, он с ней никогда не приходит. Мы его за 7 лет, наверное, видели всего лишь 1 раз. А что, мозги никто не мог вправить? Ты что такое? Не слушай. Знаешь, сколько раз я ей вправляла мозги? Ты не понимаешь. Ты просто не понимаешь. Для меня это самая большая боль в моей жизни. Это моя подруга встречается с арабом. Fucking Еврейка. idiot, what's wrong with her? There's nothing I can do. Ничего не могу сделать. Никто ничего не может сделать. Вот так вот. Таким Я жить, не у могу- него в один день Я замкнет не могу в голове, сказать, да? что он там плохой какой-то Это опасно человек, даже. я не знаю. Я с ним никогда не... Я же тебе говорю, она с ним встречается уже 7 лет. Я за 7 лет видела один или 2 раза. Ты понимаешь, что это моя близкая подруга? Можешь себе представить? То есть он не встречается с ее друзьями, знакомыми, близкими. Я про него только слышу, эти все. Я его не вижу никогда. Ой-ой. Да. Это печально. Я что-то пропустил. Я в других Да. чатах лазил, джихад делаю, смс-ный. Это окей, я про свою подругу рассказывала, которая А. встречается уже 7 лет с арабом. 7 лет такие, это They страшно. have kids? No. Thank God. Ужас. Нет, детей у них нет, у нее ребенок от первого брака. What is wrong with her? Crazy people. Ну, так вот получилось, не знаю. То Ничего больше поделать не нет. было, извини меня, одного места, больше другого, все? Я не знаю, как так получилось. Упущение, да, вот, упустили. Не досмотрели. Ужас какой.
Ну, слушай, она с ним уже давно живет, как бы я не могу сказать, что прям она там сильно жаловалась на него. Он вроде как по ее рассказам достаточно адекватно. Опять оценить, вот лично я оценку ему дать не могу, потому что я Ну, его не может, видела светский один раз. попался просто, семья светская у него Не, была. но она говорит, что он намаз там, намасты, как говорит, где-то совершает, все такое. Ну, все, Ну, значит, одно твое. название араб. Как можно вот... Я не понимаю, в здравом уме и светлой памяти на такое пойти? Как, ребята? Любовь зла, полюбишь и козла. Какая Да. нахер любовь? Слушай, она светская есть такое, девочка. слушай. Она светская, она совсем, она Ей бы вообще светской девочке мозги бы вправить бы никакого хорошенечко. отношения к религии она не имеет. Она вообще неверующий человек. Вот. Он верующий, она нет. Прикинь, вот так вот получилось. Но она еврейка. Шведская львица, по-моему, нужна. Она Собчакинова, да? Светская дура она, вот кто она. Эй, моя подруга, не обижай. I'm gonna kick her ass. Эй, правильно. Ничего нельзя сделать, слушай. Любовь зла, полюбишь и козла, что можно поделать? Так, пригласи ее на караоке, пожалуйста, мы встретимся на следующей неделе, я ее устрою. Вика тоже поет, да? Вика-то в туалете занята. Вика слушает. Серьезно? Вика Ты не слушает. поешь? Не, я не пою, ты что? Я могу петь это, знаешь, как-то, подожди, как эта песня? Он умный, я красивая. Он пашет, я красивая. Ага, Говорит, да-да-да. что я красивая. Я экспонат, ты мой фанат. Кольцо на 1000 карат. Не слышали эту хуйню? Да, слышала. Слушали? ТикТоке модная песня. Ну вот, видишь, поешь ведь, когда хочешь, чуть-чуть музыки, и получается. Герда хорошо поет. Я восхищаюсь всегда. Да, Герда поет, я нет. Мы даже Ну, горские они все устраиваем певучие, такие я же дни. ашкеназка. А, ты ашкеназ. Я не могу цепочку распутать, больше уже час ее распутать, все не могу, у меня же Что-то пальцы мне болят. пишут, что Бухарбек открыл стрим. Это реально в такой час он будет открывать? Перепутали его? Сейчас я нырну, посмотрю. Подожди. Прекращайте этот Бухарбек. Индия, ты возвращайся к нам, что ты там по всем стримам бегаешь? Нас оставляешь несчастных. Ошиблись, Тот ребята, самый не того Мухаммед валят. все никак не найдет свою Аишу. Ну, бедный ты наш человек. Это как я Кая ищу. Кстати, нашла Кая здесь. Я ж тебя нашел у себя на канале. Конечно, да, у малой, правда, ну да ладно. Ну ничего, пойдет. Для сказочного этого пойдет. Мы передали тоже был уже и молодым Ревеке, передали все. Еще кому тебе передать привет? Скажи, пожалуйста. Моисею передать привет? Царю Давиду передать, Разъезженная мамочка, привет? тема, уже 100 раз А? доказали вам. Дебилоид ты тупорылый. Не 4 года. А что там пишут? Я просто не смотрю. 100 раз Ревеке доказали привет вам передай. вообще. Покажи мне Который в 10 Торе. верблюдов напоил. Да, покажи мне в Торе, да, что там написан ее возраст. Покажи мне, пожалуйста. На Я гулянку тебя она прошу. пошла без свидетелей, представляешь, тот самый Мухаммед? Я хочу, Представляешь? чтобы он показал мне в Торе ее возраст. Вот как Ой, они ходят, да, и Я говорят... тебя умоляю, что он тебе покажет, дебилоид? Сейчас, как они ходят, бегают и кричат, что вот Марии было 12 лет, когда она вышла замуж за Иосифа, да? Откуда они берут этот возраст, только одному Богу известно. При Покажите чем мне, тут пожалуйста. Мария, когда у них пророк, самый наисветлейший из всех людей, трахал ребенка? При чем здесь Мария, Ревека, Исаак? Причем доказанный факт. При чем Доказанный это факт тут? причем. Когда у них самый лучший из людей делал такие гадости, что нормальные люди это не делали, боялись Бога, а он не боялся. Ну, ребят, о чем мы говорим? Ему все дозволено было. Угу. Почему он должен был бояться? Ему нужно было все, что нельзя И как было Джуджулик у остальное. него шевелился, новый аят появлялся сразу по щучьему велению. О, это да. По Смотря до щучьему кого велению, по На меня моему пришло на 10 хотению. минут, я перезайду, ребят. За Ох ты. что? Я с другого перезайду, поднимите меня. Ну, сказала. По щучьему Сказала, что-то, велению, видать. по моему хотению, хочу, чтобы можно было трахать 9-летних детей. Ну как, ребята, правильно говорят, Аллах в кармане у него сидел.
Да, это правда. Бля, не могу распутать. У меня же пальцы болят, реально не могу распутывать больше. А ты что собрал? Просто помогаешь кому-то, да, что-то? Угу. Да, Золушка, принес. что ли, ё-моё? Да. Да. Золушка 100%. Кстати, прикольные вещи. Девушка, как вас Извините, зовут? Я не опять же, могу все. прочитать ваше имя на на Меня иврите. Вика зовут. Вика. Вика, да, все, будем знакомы, Вика. Угу. Смотрите, Вика, если Вендетта, допустим, придет, ему уже легче будет получить, потому что он же не может по двум причинам, по религиозным причинам и по политическим причинам в Россию возвращаться. Ну, я не живу в России. Не, но он же с России, просто ему уже нельзя же. Он Нет, но он же не с России будет, я. Ну, не, я вообще говорю, если он придет в Америку, да, скажем, он же не может, он же объяснит конкретно, как есть по факту, то, что он не может по двум причинам, по политическим взглядам и по религиозным взглядам. А это про кого разговор? Про Про Пармака? Вендетту. Да, про Вендетту. Да. Европа не может его никуда отправить, потому что его жизни там угрожает опасность 100%. И любой дурной адвокат это докажет. У Европы есть... Дело в том, что я не знаю, какой статус у Вендетты в Европе. Вот, но если, допустим, он из Европы по статусу беженца, он не может ехать. 100% сюда ему не добраться уже. Да, нет, то есть нет, ну потому что если бы он ехал по статусу беженца, да, искал политического беженства, допустим, из России, там по политическим взглядам или там религиозным взглядам, неважно, то это было бы, ну, проще, да, гораздо, чем если он, живя в Европе. Вика, я извиняюсь, даже если он как-то доберется, его все равно вернут в Европу, потому что это земля безопасная. Нет, вернут, потому что он должен был там просить сначала. Нет, он может приехать в Америку, допустим, как турист, да, например. Ну, это может, да. Это один из вариантов, да, как турист и жениться. Это стопроцентный вариант уже, да, без проблем. Да, вот это самый оптимальный и самый рабочий вариант. Ну, очень многие пользуются. Тут уже цены называют сумасшедшие на это дело. Ну да. Особенно там. По-настоящему подаст, ему лучше будет, да, дешевле. Политика, брат, объясняю политику. Они ему скажут, в Европе должен был получить, потому что там безопасная земля была для тебя. Даже они могут сказать, вот ты через Мексику зашел, ты в Мексике должен просить это убежище, а не в Америке. Тут они тоже шустрые стали просто. USAS уже все там, да, они уже все поняли, да, прочухали. Ну, конечно, и не только они. Тут просто адвокатов в судей выкидывают, вот, демократов. Тут уже все, движение другое пошло. Не все так, 3-4 года назад был. Мородная вот эта гурия. Что там за гурия? Thank you very much. Ё-моё. Это там у тебя? У меня тут ходит, зашел кофе взять на заправке. Это настоящий гурия. Если на экран большой поставите, я ее сейчас поймаю. Ну, что такое? Так. Ну, все. Вот она. Бля. Где твоя гурия? Бля, ну реально. Кино немцы. Ты что, это тема? Ну, там все как надо. Нравятся, да, такие попки тебе? Такие? Ну, это нарисованное считается вообще. Ну как в жопе золота не бывало никогда, не знаю. За 40 лет, за 47 лет не нашел ни разу. Нет, душа человека самое главное. Вот это главное. Она даже дверь поддержала, чтобы я зашла, как в рай. Пригласила меня, представляешь? Бразильянки сумасшедшие, конечно, здесь.
Да, у моего босса жена Brazilian. Вот. Он еврей из Одессы, но он, правда, здесь уже практически с рождения. Вот. Жена у него Brazilian. Сумасшедшей Классная баба красоты, такая. тело, и они Тело-то хорошие в вообще общении. пиздец. Да. Вот смотри, а вот соседняя страна, не буду называть, ты понимаешь, о каких я говорю, да, Настя? Вот здесь. Вот они до 18-20 лет более-менее, а потом такие, как, знаешь, становятся как эти. Кобылы? На острове Пасха, которые стоят, вот эти стуканы. Вот. Как будто их топором рубили, блин. Я не Это знаю про точно, мексиканцев, что ли? Да? Прямо Ну, как там, вот эти стуканы, блин. но мексиканцы, они же, понимаешь, они тоже разные бывают. Там же есть мексиканцы, которые у них идет как бы их поколение из Европы, из Испании, да, когда они приехали завоевывать вот эти вот Латинскую Америку, да, эти, как их зовут, конкистадоры или как их там звали, выговорить не могу. Вот, они же там этих индейцев, они же их там усмиряли, насильно в христианство обращали. Ну и, соответственно, они там смешивались тоже. Поэтому там есть мексиканцы, которые реально выглядят как европейцы, и есть мексиканцы, которые вот как индийцы выглядят. Ну, индейцы, то есть эти. Вот эти. Очень много смешанных просто. Очень много смешанных. Кстати, да, thank you very much. О, мусульманин ушел, а то я бы показал ему, что я Лифтом Герда здесь. воля Аллаха, что не исполнился. Путая. Да, я не видела, извиняюсь, я пытаюсь цепочку распутать уже, блядь, 350 часов. Нашли Золушку, да, Герда? Кто нашел кого? Кто? Ну, работу, бисер распутывать, золото. Цепочки распутываю. Это работа твоя такая? Да. По ночам Помогает легко делать. кому-то. Ты представляешь, только золото дали, ну, что за работа? Она потом раз и себя оставил. Зачем работать так долго? Да. С брюликами тем более. Тебе надо у Михаси брать, там у него... Найди мне тоже такую работу. Я здесь Ой, горячий кофе. волонтером работаю. Вот сволочь, а. Ай-яй. Пытаюсь распутать Обжёшь, очень да. красивую цепочку, на самом деле, прям очень красивую. Но у меня не получается ее распутать. Герда, ты мой цилиндр видела, нет? Нет. Я экспонат, ты мой фанат. Ты что, серьезно? А ты никогда мою историю не смотришь, да? Нет, смотрю, как не А смотрю. мою историю кто-то сегодня смотрел? Нет, ну я частенько натыкаюсь. Как, вы не смотрели мою историю сегодня? Я там с подружкой. Там такие... Молчу. Я ей говорю, Лана, можно я это выставлю в ТикТок? Она говорит, можно. Я говорю, там, если что, у меня много подписчиков мусульман. Видишь? Да, Это мне подарили вчера. Тебе нужно это, horse. Тебе надо на хорс и крикнуть так, иха! Ну вот я так и делаю, только не на горс, а это... Кто подарил, короче. Герда, посмотри мою историю. Как это отсюда выйти мне нужно опять? Нет, you have to press на меня. Нажми на меня. Перейди на мой Так, я тоже профиль. перехожу. На мой профиль, и потом нажми на мою аватарку. У тебя должна моя история будет появиться. Я там с подружкой со своей. Чего не вышли? Выходить зачем надо было? Что, с ума сошли? Сейчас. Так ты же в эфире, я нажал и попал, упал туда, опять попал сюда. Блядь. Ну ты посмотрел? Нет, не успел. Ну я посмотрю уже.
Мы же у тебя на том аккаунте мы с тобой в друзьях. Где-то ты здесь или он там где-то с кем-то? Он, может, и уснул, у него сейчас раннее утро. Не, он там слушай, где-то в просидел, Телеграме, походу. по-моему, с кем-то Он пререкается. всю ночь просидел в ТикТоке, прикинь. Это доказывает, что ислам истинная религия. Да. Ну, хоть какой-то процент понимает, о чем говорят эти ребята, понимаешь? Хоть какой-то процент принимают то, что интересуются, идут, читают для себя, проверяют. И потом приходят, и все, уже не мусульмане. Вот что радует. Да, все, что они делают, это бесценно на самом деле. Конечно. Тем более чеченцы, мусульмане, где самые они такие хваленые, да, везде. Ислам сейчас, честно говоря, на них держится, вот если так разобраться, в России. Если они начинают выходить, это, конечно, для ислама страшно, для мусульманства. Очень много, вот я разговаривала с ребятами, они говорили, что очень много чеченцев на самом деле покидают ислам. Те, которые, вот ладно, вот эти ребята, они там живут за рубежом, где-то в Европе, им проще намного. Но очень много чеченцев покидают ислам именно на территории Чечни, но они просто не могут об этом говорить. Они это Конечно, скрывают. не могут, конечно, не могут. Половина мусульман лицемеры, они не верят во все. Но хочешь, не хочешь, они вот делают вот эти вещи, чтобы их не такфирили, не ругали, не обезглавили. И они точно не соблюдают то, что в исламе написано. Все живут как по кайфу. Никос, а вы видели какие-то сейчас вот эти рекламы в социальных сетях, типа там прохожие гуляют, идут, короче, говорят, участвуйте там, да, в таких этих, мы вам дадим хиджаб, либо там подарок туда, то в Мекку, Я там, видела. мусульманские булшит рекламы. Я видела такое. Я видела. Да. Коран в подарок, хиджаб в подарок. Да, либо наденьте хиджаб, попробуйте, как он смотрится. Не думайте, либо Да. стать Машалла, как мусульманом. вам красиво. Да, фу, блядь, маразм полный. Булшит полнейший, да, нонсенс. Со всех сторон вечно, блядь, заебали. У меня еще налоговики пришли позавчера. С кем? Это к нам пришли налоговики? АРС, что ли? Угу. Серьезно? Кому-то АРС пришел, да, походу. АРС это святая работа в Америке. Работа не знаю, но платить надо вовремя и правильно, иначе так раскопают твою историю все, блин. Могут и гражданство лишить за это. Что если есть, налог то не есть. платишь. Это они серьезно относятся к этому, очень серьезно относятся. А тут у нас нашли, знаешь кого? Ребята, которые приезжали года 4 назад тоже. Угу. Оказывается, они под чужими именами, под какими-то, сошелы откуда-то доставали и делали себе аккаунты какие-то на доставку, там, я не знаю, на что еще. И они сейчас раскопали вот это все. И их депортируют, этих людей, за это. Это кража личных данных. Это тоже такое преступление федерального уровня. А что они сделали? Они просто взяли в интернете ССН. Все. Страховой номер человека. И подключили к этому аккаунту свои банковские карты. Идиоты просто. Это надо догадаться до такого. А они думали, что это сойдет им с рук, и так сработает как-то по-нашему, типа, да? Кому-то прокатил, понимаешь? А этих бедолаг вон, поймали в Голливуде. У меня украли Social Security номер, где-то пробили, короче, узнали. Серьезно? Ребята, да, и заморозили мой, типа, мой Social Security, frozen пишут, да? Позвоните в Federal Bureau, короче. Ну вот видишь, у таких, как ты, сколько вот у кого украли там эти номера и в интернете там продали. Я вам скажу один момент, чтобы просто люди знали, на будущее американцы, которые проживают на территории США,
если к вам звонят и говорят, что они из Social Security Office, да, никогда не говорите им никакой себе информации, потому что Social Security Office вам никогда не позвонит. Social Это точно, Security да. Office, да, Social Security Office will only mail letters. Знаешь, чем Поэтому это iPhone просто вам на хорош тем, что будущее. спам не приходит, Вика. Понятно? Но iPhone, он спам вообще не пропускает звонки. Ну, слушай, Он я уже знает. увидела твою историю. М? Это что за чудо-то чудесное? Это моя, это там сисечки, только не мои. Ты Это так надо прилегла видеть еще, ее. так еще прилегла и так красивенько. Там есть на Видно. что прилечь просто. Ну да, я увидела. Да, это Я моя вот эту лавочка. историю Приютила она Герды тебя на всегда своей лайкаю. груди. Что-что? Захожу, смотрю. Я твою историю всегда смотрю, а ты ни разу мою не Спасибо. смотрел. Не, неправда, я смотрю. Там у тебя девушка Да? по берегу гуляла, девушка возле машины гуляет. Я все это смотрю, не надо на меня Девушка, наговаривать. это уже женщина 47 лет, если что. Кто это? Твоя жена? Вот смотри, вот мне Ну 47 да. лет, я не люблю, когда мне женщины называют. Но она у меня не выглядит тоже на 47 лет. Я реально не люблю, когда меня женщины называют. Это Это один из жен напрягает. моих. У меня их две. Ну, перестань нести глупости. Серьезно, и та и любит, и я их люблю. Они знают друг друга, все нормально. Свободные отношения, да? Ты Нет, сейчас... не свободные. Нет, это не свободные отношения. А как Ну, это Они назвать? привязаны ко мне, я к ним. Мне Ну, другие бури не интересуют. Ну, только вот попадаются иногда вот так жопастые. Глаза сломаешь. А так что? Как говорится, Так глаза подожди, так видят, а руки не ты дотягиваются. за ними двумя женатый или как? Ну, официально я женат на одной, а на другой я не женат. Так вот это русская наша твоя жена, правильно, сегодня, которая? Одна русская, да, а другая у меня армянка. Так вот Нормально. там на берегу это кто, русская или армянка? Это армянка. А А какая сейчас официальная ты армянка женат на любит? русской, правильно? Но я женат с 15 лет на русской, ё-моё. Мы с ней Ага. выросли вместе с песочницей, соседка моя. А она тебе ничего не по голове не дала за армянку, не настучала? Нет, не дала. Очень плохо, надо с ней поговорить. Ну, кипиш был какой-то, ну, просто поговорили, поняли. Ну а как ты Они говоришь, что вон она как... тебе жена? Ты когда успел жениться, если Ну, ты был она женат? настоящая жена моя. Вот она мне 3 сыновей родила еще. Мы с ней вместе 4 взяли и усыновили, удочерили. Так, настоящая у тебя, которая ты 15 Русская. лет. Русская. А эту Да. когда ты успел себе завести в жены? А это между делом... Спасибо, вот Томочка. мне отправлял отец, я себя плохо вел, я еще пиздюком был, в Армению отправлял. Я год, ну, не учился в школе, а ходил просто, посещал. Он там жил у Так бабушки. эта армянка тебе никого не И с родила? ней подружился. Нет. Спасибо. Мгм. Подружился. Ну и дружил бы, а что ты ее замуж-то брал? А как он мог Как же взять ее не замуж, если он был уже женат? Ты меня Она любовница разочаровал. официальная. Да нет, Официальная Герда, у нас любовница. все нормально. Мы не понимаем друг друга полностью. Мы с ней выросли вместе. Мы и как друзья, и Ну как как муж ты и так жена, мог ей, и как ну как сестра и ты так брат. мог ей больно сделать? Ну, Мне не любящий больно человек. абсолютно, я красиво все сделал. Так получилось просто. Я подскользнулся, упал туда, потом ей все сказал. Вот убила бы, честное слово, красиво, некрасиво, Нет, вы что? просто бы убила бы Подскользнулся. сковородкой по еблищу вот пару раз За бы. что? За что? Слушай, ну я же такое же уважение к ней выказываю, так же к ней отношусь, как относился. У меня ничего абсолютно не изменился в отношении нее. Я на днях иду в центре города, Кикас. Прохожу в центре города, Ага. и ко мне, и в мою сторону, так, я через зебру перехожу, и в мою сторону идут такие три человека, 2 парня и 1 девушка. И они так, парень с девушкой отходят, и один парень подходит и говорит: можно у вас пару минут у вас занять? Ну, я понял, что он что-то предлагает, какую-то рекламу. Почему на меня? Я Пожалуйста. говорю: не, у меня времени, короче, нет, только не, ну, Здесь на пожалуйста. 10 минут. Буквально минуту займет.
Ну, я пока одеваю куртку, все надеваю, и он мне рассказывает. Вижу, у него такая карточка, спереди висит такая карточка у него, такая на ленточке. Типа, я не знаю, как фильм, компания называется, она помогает всему миру такая с глобусом. Типа, как она называется? Типа, помогает по всему миру они, короче. И, Ага. Красный и я, крест, что ли? да, типа такого. Или она, короче, она всемирная организация такая. Молодой парень, я уже думаю, ладно, пускай... Как? Не он. Она помогает, типа, там, когда-то, когда военные действия бывают, типа такого, короче, бывает. Короче, вот Ну, у него это Красный такая... Крест, наверное. Да, типа такого, бэджик такой. И я думаю, ладно, пускай пока расскажет. Секундочку. Просто на работе, одну секунду. Понятно. Видишь, она мне угрожала сковородкой, ее ТикТок наказал. Аллах наказал. Кто тебе угрожал? Всем здравствуйте. Вика, привет. Томочка, привет. Скажите, пожалуйста, а Кикоса можно заблокировать? Нет, Да, он наш пожалуйста, брат, он не блокирует. ТикТок даже не хочешь блокировать его. Я могу никто уйти не спокойно, если что. А зачем ты хочешь Кикоса заблокировать? А зачем он нужен? Сразу жену обидел. Ну, бемет. Зачем ты Я жену никого не обидел? обидел, слушайте, Я шучу, серьезно. Кикос. Никого. Я также отношусь, также уважаю ее. Это она для меня все. Мы с ней с детства вместе. Это как друг, брат, сестра, мать, отец. Это семья моя. Она для Молодец, меня она все. хоть, видишь, она тебя простила, поняла, молодец просто. А тут и прощать не за что было. Я все объяснил, как положено, как правду. Не, ну просто ты сказал, что другая тебе тут же... просто непонятная была Ну да, она ситуация хорошая. вообще, да? Да, она в любой момент, она и дети мои общаются с ней, и все. Да это нормально же, Кикос. Все, по сунне. Ну, нормально. Нет, А это не по Соне. Это она просто- замуж не вышла, вторая? Берта, может, мы не Не понимаем одна, не. Ну этого, как Берта? может она замуж выйти, если она всю жизнь посвятила меня? Кикос, и, короче, этот парень мне говорит, и он рассказывает, и говорит, мы, говорит, помогаем, я так одеваю на себя куртку, и он говорит, мы помогаем, говорит, Палестине, туда-сюда, короче, там сборы делаем. Я такой остановился, а двое слушают его коллеги, они молодые, походу, они по городу ходят, и так людей как бы, привлекают, собирают там. И я ему говорю, так, одеваю куртку, смотрю на него. Ну, он сам какой-то или алжирец, или марокканец, я не знаю, кто он. И я ему говорю такой, я говорю, стоп, я говорю, слушай, я говорю, типа, топлю за Израиль. И вот надо было видеть его глаза, если честно, как он был ошарашен, если честно, таким ответом. Ну, конечно. Обидел ты людей. Вот. Не нравится им, когда говоришь, что ты за Израиль. Не знаю, что они эту Палестину везде У нас в пихают. городе это большая Модную. община еврейская, в моем городе. Пластилина, ребята. Вика, извини, я не хотел тебя злить. Из-за меня она получила 10 минут. Все, Кикос, ты виноват. Ребята, у меня Ну, к вам один да. вопрос последний. Ну, Давай. Смотрите, вот я просто не очень-то разбираюсь в Израиле. Допустим, если, Ближний Восток конкретно станет против Израиля, может ли НАТО заступиться за Израиль или такого нет? она так и так заступит. Так а сколько лет они уже все против Израиля, и чё? Ну да, всякое бывает в жизни просто, поэтому. Так они все У против. Израиля такой Израиль друг, находится в ни самом НАТО, никто логово. не посмеет. НАТО это и есть Америка, под друг. Как Америка НАТО скажет, и так есть и будет в Израиль. этом НАТО. Да. Так можно сказать, потому что Америка большой друг вот этого маленького Израиля. С нами Бог, ребята. С нами Бог. И так можно, да, сказать. Да пусть ебутся в другую страну, вот их там нет ничего совсем, и мусульманских стран куча, пусть уходят в любое место, Трамп обещает золотые горы, пусть послушают, уйдут, а там будет Диснейленд. Вот. Чего они докопались? Это принцип просто у них такой, понимаешь? Вот хоть что-то у евреев забрать, какой-то кусок. Хотя вот на карте посмотришь, Израиль, его и не видно даже. А на Так же, самом как и деле, Армения. ребята, посмотрите карту.
Не Маленькая видно его? красная точечка. Армения также маленькая. Слушай, его тоже не видно. Ну что, мусульманин не дождался? Я бы сейчас показал, что я дожил до этого часа. Ничего страшного. Вот смотри, суббота вечер, у нас пьют все, да, молодежь. И не увидишь, что они бухие, шатаются, мотаются. А вот поедешь на Садовую в Москве, эти клубы, там вообще ужас. Обоссанные, возранные, облеванные. Здесь такого я не вижу. Вендетта уснул, наверное, ребят. А который час у вас уже? У меня 10 вечера, у Герды уже час ночи. У Вендетты 7 утра, наверное, это 8 утра. Вот так. У нас 8 утра, да. Вот. سمع الله لمن عنده الله أكبر. Жив, здоров, не спит даже, видишь? Это ты всю ночь просидел, да, в ТикТоке, брат? Вендетта. Да, я еще сопутствующий тут смс-ный джихад делаю. Короче, все террористы ушли почконку, спрятались. Даже не могу найти нормального террориста. Духу не хватает даже подняться, видишь? Раньше они хоть лезли на учение, а сейчас духа не хватает. Потому что мы Коран Камасутру сейчас знаем наизусть. Все хадисы похотливого похождения нашего PDF-файла. Альхамдулилля. Все выучили. Хорошо все дерьмо вы вытащили, слушай, из этого Корана все наружу. Вот откуда я обознал все, да? Вот я просто случайно, когда наткнулся на Пармата в Телеграме, я говорю, чеченец, не мусульманин. А говорю, быть такого не может быть. Туда вот начал ходить к нему, вот, ну, слушать в натуре. Ну, правда, они вначале по-чеченски говорили, большинство. Больше разговор был на чеченском. Первого чеченца, которого я увидел на YouTube, это, короче, был один чеченец, короче, он принял это Христоса во время Рамадана. И когда он отсюда рассказал, что он увидел Иисуса и почувствовал Иисуса, Иисус вселился в него, а отец, короче, от него отвернулся. В общем, у него там тоже скандалы были в семье. Хорошо, что отвернулись, они прибили, брат. Да, но потом как-то они помирились, и он ушел, да, приехал от них и последовал за Иисусом, да. И он дал интервью очень интересное, часовое, очень такой хороший чеченец. Чеченец? А это где такое интервью можно найти, брат? Это в Ютубе, там, посмотрите, очень хороший такой, яркий чеченец. Я знаю вот этот еще христианин, чеченец, Фримен. Я был в шоке, честно говоря. Это не Фримен? Не-не-не, это на Ютубе, там, чеченец, короче, принял христианство, да, посмотрите, там есть... Да, он в России, по-моему, живет еще, он интервью дал. И там, короче, началось, короче, его там комментарии чморить, короче, ай-вай, короче, началось. Опять, да. Ну, как раз-таки в чеченском обществе любой чеченец имеет исповедать любую религию или не исповедать нахрен никакой. Это по Конституции даже так у вас? Да, у нас, потому что это весь народ принял это. И это даже если бы у нас не было такой конституции, это всегда было среди чеченского общества. Никогда никто не имел... У нас даже, знаете, как было? Вот, когда человек шутил над Дейлом, над Аллахом, над любым... Ему максимум такой... давала аудов, что не говори глупости, давай перестал. Все. Да ладно тебе, ну мол. Да, вот так, как... Вот и все, его, а сейчас бы головку, мой тебе, твою мать,
мы твой, это вообще не, это пидорасы, чечено говорящие. Ни один чеченец другого материть не станет, брат, тем более мать. Вот сколько у меня было, я в Москве общался с ними. Вендетта, подними, Интересно. пожалуйста, Лолу. У меня не работает модераторство почему-то. А ты на другом аккаунте поднялся, Герда. поэтому. Не, это тот же. Лола, Показывает, что Гугу. я модер, но не могу. Может, у меня ограничение какое-то. Не знаю. Лола, Кому добрый Лола, вечер, кому доброе утро. Привет, Говорят, дорогая. привет. Привет, сестра, привет. Приветствую. Как дела ваши? Доброе утро, Лол. Один Мои кафир тоже сестры и из братья. ислама вышел. Кстати, я вам тоже еще одну новость могу сказать. Вчера зашел ко мне в эфир один с нашего города, и он говорит, ты знаешь, говорит мне, я говорю, что, говорю, многие, говорит, это в этом, где я живу, там, говорит, хотят вот это наше, то, что старая вера же есть наша, вот это все принести обратно. Тенгрианство. Нет, не тенгрианство, Не заратризм. Там Ну, где еще я, лучше. да, заратризм, потому что стали изучать Вау. вот эту веру. Многие там услышали насчет вот ислама, то, что все вот это есть, и многие не согласны с этим и начинают говорить, а вот раньше то, что наш вот этот заратризм был, об этом тоже начинают говорить. Вот будь Бог Заратустра. Вот и хорошо. В Доброе, принципе, мирное смотрите, религия для чего нужна человеку? Вот, по сути, всем религия нужна, чтобы она несла добро и никакое зло. Не против человечества, вот этого всего. Наоборот, чтобы объединять. Я так считаю. Бог должен объединять все народы, Но а не разъединять. как раз таки нам говорили, что религия, ислам объединяет. И еще говорили, что нельзя родственные узы, там, короче, как это правильно сказать? Там вот смотрите. Разрывать родственников. Разрывать, да. А как раз таки... Елена, если вам лучше без вендетты, идите гуляйте себе в другой эфир, хорошо? Не, она моя хейтерша, она любит меня. Она хуйтерша, вот кто она. Аузбила. Нет, вы ее не знаете. Аузубилля. Не, я не могу понять, она Елена, она же русская христианка, что ей тут, ее так Лена, называют? иди по Это добру, по муджахид здорову. может сидеть под Не, этим. она муджа чисто, я вас уверяю, вы ее не знаете. Лучше не будете двери, она 100% муджахид. Она хочет только за меня замуж выйти, из меня муслима сделать. Она что, мусульманка? Да, Она что, мусульманка? Шахидка вообще, шахидка. Ой, Ужас, кошмар. Она говорит, что безмозговая совсем. любыми путями выйдет за меня замуж и заставит меня намаз-то делать. Ужас. Да. На джихад отправить. Да, на джихад забрать Аляксу, отправить меня. Еленочка, если вы так намаз любите, вам надо вернуться в это. Она даже... Заратрушта, там, потому что вот она этот по намаз 5, оттуда по 10 взят. делает вместо одного. Говорит, что дети, которые не делают, даже восстанавливают. Она же у тебя модуль, по-моему, нет? Да. Не, нифига себе. Смотри, один муджахид у тебя модуль, а ты мне модуля не дал, брат. Обидно, Сейчас, но этому я боюсь ее, чтобы не дать, чтобы она не называла. Я понятно. больше всех муджахидов вместе взято ее боюсь. Понятно. Я тогда молчу, брат, извини. Короче, насчет этих исламских сказок, что в исламе нельзя разрывать родственные узы. В исламе то, что разрывать можно. Головку можно секирнуть делать. Представляй, отцу и брату родному, жене. Когда Мухаммеду пришел человек и сказал, короче, я отправил на концерт Кобзона свою жену. О, такой-то, что она сделала? Она на тебя грязные слова говорила. И тот говорит, да, короче, нормально, правильно сделал чувак. А тот, знаешь, ты представь, ты там домашняя разборка, можешь свою жену там по кукухе дал, а та подохла. И этот решил все, короче, свалить на Мухаммеда. Пошел к Мухаммеду и сказал, что она на тебя наговаривала. И преступление, короче, сделал себе алиби.
Ну, Ага. Мухаммад сказал, что ты правильно сделал, братан. Короче, не переживай, короче. Оправдал его, короче. Да. Там Виндет, локи внизу. у меня другой вопрос к тебе, если можно. Как ты считаешь, брат, например, Саудовская Аравия, насколько я знаю, отказывается, там есть мулы, выходили, говорили отказаться от хадисов. Ты в Ну курсе вот, тоже? сейчас они не то, что я выснад линки все сканирую, потому что они оттуда уже убрали главы окормления грудью взрослых. Они там пытаются... Я это все отсканировал. У меня это, слава богам, короче, Кришне, Будде, всем остальным. Я все это отсканировал и выкладываю у себя на канал. У меня большой архив. Я прекрасно понимал, что это, к этому это все идет. Ну, я вот видела ролик, где арабские вот шейхи начинают говорить насчет хадисов. Они очень нехорошо начали отзываться о хадисов. И это самое, говорили то, что уберут. Есть такие страны, которые это... А вот теперь мне интересно, даже если хадисы уберут, как ты считаешь, сам Коран, он будет добро нести им? Какое добро? Нет, Какое конечно. добро? Нет, Там потому что... остается педофилия, инцест, там остается террористические аяты. А как раз таки их вообще трогать нельзя, потому что это слово Аллаха. Сахих аль-Бухари еще есть, да? Вендетта. Кто-то спит наверху, да, там, потому что локи внизу. Не, Локи поднять нельзя, у него ограничения. Я есть. спущу. Нет, он на другом пришел. Я Он спущу. пришел с другого аккаунта. Вендетта, там еще другого, есть да. Сахих аль-Бухари, правильно? Да, Бухари это приравнивается к аятам уже. Если ты не Ну, вот принимаешь Томочка Сахих ушла, хадис Бухари, поднимите его. Вот это Элди. то. Элди. Локи, если хочет подняться, поднимите Локи, пожалуйста. А где он? Почему я его не Он вижу? внизу, вон Элди. Ну Это смотри, Элди. Вендетта, если вырвут хадисы, то получается Коран уже будет уже неполноценный, правильно? Намаз не можем делать без хадисов. Представляешь, в Коране нету ни одного слова про намаз. Вообще ни одного. Жалко, блин. Ай-яй-яй. Короче, Вот он дальше. 90% ислама это хадисы. Без ислама, без хадисов 90% ислама уходит в Ну да, это мусорный все равно, ящик. что да, свадьба без невесты, короче, да? Вообще бессмысленная, короче. Вообще, тем Bullshit, более, да. она и с хадисами бессмысленная книжка. И если без хадисов, это вообще можно выкидывать. Там не разберешь, кто чей родственник. Да. Мне Они же просто... хадисами каждый аят дополняют. Вот то время, вот так-то. Вот, пытаются Сура это там, дерьмо да, еще есть оправдать. сура. Мне кажется, без хадисов там непонятно, кто такой Мухаммад. Там потому что 4 раза всего приходит. Недолго и его жизнь она там не Нет, без описывается. хадисов все уже, ислам ломается. И как раз таки хадисами сострепанное дерьмо. Это исламу нету, тому исламу, который мы сегодня знаем, и тому Корану, который мы сегодня читаем, только 100 лет. Нету ни одного Корана в нашей галактике, в нашем мире, которому больше 100 лет. Нету таких Коранов. Тех, которые мы сегодня можем читать, ни одного нету. Ни которому 500 лет, ни которому тем более 1000 лет. 100 лет ровно Корану. Смотри, Всё. Вендетта, братан, они еще, как говорят многие фанатики, они же мусульмане, ислама, они же говорят, что ислам, в отличие от других религий, никогда не был переписан. То получается уже идет противоречие. Как не был, Осман нахрен сжег Да, все да. письменности и начал писать после смерти пророка через 50-60 лет. Я не знаю, сколько раз переписан, но хреново туча раз. Потому что вот амир, халиф, который выходил с Кораном Камасутры, выносил там 80 килограмм вот этой Камасутры. Понимаешь, один только был. И то бы раз открывал, говорил, Аллах говорит то, и заносили. У каждого человека, как сегодня, Корану не было. И хрен знает, как Путин сегодня под себя вот на эту конституцию срет каждый раз. Тот же халиф делал то же самое. Срал на этот Коран, как себе душа ляжет. Машу, приветствую всех. Здравствуйте. Ты натыкался, это, наверное, по большей части англоязычный,
сегмент ТикТока. Там есть этот один араб, он коронит чисто. Вот. Эта тема только его заботит. Там он с усами, у него серьги, короче. Машаллах, блядь, это Полностью, законный короче, вот этот Бухари, да, он очень сильно критикует. Но тут опять же проблема, сколько бы ты как бы эти хадисы не отрицал, когда к тебе приходят потом хозяева, к нему как раз-таки один безусый будулак пришел, шейх, короче, вот полностью его там с этим сунной, там, с Кораном, короче, полностью, ну, там, его не так, что там какие-то явные он какие-то доводы, аргументы проводил, а да, короче, он именно запугиванием, вот, как бы, вот, показывает, да, что он, как бы, хозяин этой идеологии, опираясь на, опять же, Сунну и Коран. А тот, который вот коронит, он, когда там сидел, это даже не выглядело как дебаты, это выглядело как чолх, короче, Сунна Коран, короче. Это, знаешь, я тебе могу просто по памяти Чисто сразу кадыровский допрос. Чисто сразу пример хочешь приведу. Помнишь, как этот террорист, который из Анханкала, как его называют? Аль-Каида. Не, у нас село есть такое, Алханкала. Хуерцун, Алханкала. تقر ملوري امير ملوري موحوقش بقشنا يعني هو كرهنت حاجه هو كرهنت وابوه Можно на русском, Вендетта, я умоляю вас. Да. Это его фамилия Нигилаемова, цари. Бараев, да. Ты помнишь, это тот же случай, когда он кричал на стариков, взрослых чеченцев в возрасте, в обществе. И там никто ему, блядь, поджопников не надавал, блядь. Ты чё кричишь на стариков, блядь, пидор? Это чуркуом, это архуасиеш. Вот это единственное, как бы, что в исламе, как бы, каким образом ты показываешь свою правоту, это через силой. Бараев тут тогда собрал 300-400. Он жесткий был, брат, у вас там, он жесткий был. Да, он убивал налево-направо людей, он террористом был. Сколько заработал только на выкупе? Да, у него подвальные помещения были с решетками, он как пророк. Я что и говорю. Рабов держал и продавал их, людей продавал, как пророк. Тем же пидором был. Поднял на этой войне. Тут как бы это же такой вот отличный показатель того, что вот когда ты пытаешься там на двух стульях усидеть, там называя себя коронитом, что я мирный там мусульманин. Насколько бы ты мирным мусульманином не был, в конце концов к тебе придут дяденьки без усов. Вот тут, подожди, вот тут знаешь что, вот эти так думающие, что они мусульмане люди, которые вот всеми правдами, неправдами, лобызанием, там, не знаю, ложью, вот это дерьмо оправдывают, когда вот те уже настоящие приходят с силой, с оружием, и, бля, вот так будете, а там хлеборезку не открывают, вот все уже, приехали. И вот почву для них настраивают эти обычные дебилы, полезные идиоты нахрен. Когда ты их хочешь достучаться до них нормально, мы в дерьмо идем, мы в болото, раз они, у них сила появится, они нас будут мочить, короче, со всех сторон. Не, они думают, что они такие же мусульмане, как и все, короче, по себе судят. А вот, тем вот похрен. Тем похрен, что... который там с усами, да, вот он сам по себе отличный человек, у него прекрасного чувства юмора, вообще ноль вопросов. Он очень, вот, я как бы, чисто мне в рекомендациях попадается его видос, он там критикует Сахих Бухари и, короче, вот полностью опираясь там на суры аят, говорит, что это не может быть, вот это не может быть достоверным и так далее. Сам по себе замечательный человек с моралью, с какой-то с пониманием, вот, что хорошо, что плохо в этом мире. Но потом, опять же, приходят хозяева этой религии, говорят, Самуэл, ты сейчас сидишь и накидываешь на нашу религию, ты это сидишь и искажаешь.
Сидишь Это и какой искажаешь наш ислам, когда у нас есть как бы своя сунна и Коран. Как тебе, вот, как бы тебе это не нравилось, это как бы тебе не дает права сидеть и искажать нашу религию. Наш пророк женился на Аише, когда ей было 9 лет. Нравится тебе или не нравится? Не нравится, выйди просто. Вот просто оставь это дело. Ну, не надо сидеть и искажать, как бы. Вот в этом плане у меня абсолютно вот к этим шейхам, этим безусым будулайкам, на самом деле у меня больше к ним уважения, чем вот этим двуличным, как бы вот этим, ну даже не двуличным, а просто вот недалекого ума люди, которые пытаются эту религию очистить. Ну, там непонятно, зачем они это делают. Это должно быть какое-то психическое расстройство. Или вот они... Да, говорила, вот, прости, что Я перебил. хотела спросить, вот вы про шейха, да, сейчас рассказывали. Вы знаете, что один тоже вот этот шейх или имам, или как его правильно назвать, даже не знаю. Он, не знаю откуда, вот это, открывал книгу именно имама Аль-Бухари, рассказывал прям все вот это, ну, как говорит, ни один человек, говорит, не будет говорить о своей личной жизни, ну, как он там спит или что-то делает, говорит. Ну, вот это много чего там он осуждал, короче. Он делал это прямой эфир, он говорил, что может над ним будет какая-то ну, то, что над ним могут за него взяться, и может это, как бы его могут обнулить в этом смысле, да. Вот мне вот теперь интересно, если вот такие шейхи или имамы выходят, а они как это относятся к таким людям, вот сами там, вот, которые, ну, стоят за всем этим исламом? Другие вот эти имамы там, но у них же как-то это все работает. Кто-то знает об этом? Нет. Единственное, что я знаю, когда вот речь идет об исламе, как и Бутул сказал, Вендетта сказал, ты можешь там себе одно место разорвать, пытаясь эту религию очистить, но в конечном итоге тебе просто вот придут с Кораном, Сунной. Вот у нас есть как бы фундамент нашей религии. Кто ты такой, чтобы сидеть тут и говорить, что достоверно, что недостоверно? Вот. Тебя просто ставят перед фактом, кто ты такой, чтобы сидеть и искажать нашу религию. Вот просто. Какая бы она там ни была, да, там, какой бы ужас там ни был, вот она какая есть, такая есть. Кто ты такой, чтобы тут сидеть и говорить, что есть какие-то экстремисты, есть какие-то там фундаменталисты. Нету, не есть, ну, вот есть Коран и Сунна, и все, точка, как бы. Там... Кстати, о том же джихаде, вот этот мулла, про которого я рассказываю, он тоже самое осуждал, рассказывал, говорит, вот это все, говорит, то, что это, ну, с культом смерти, то, что люди начинают жить, вот эту идеологию тоже начал объяснять там. Я не знаю, что дальше с ним стало, там, где в одном этом источнике было, а дальше нету, да, просто о нем. Ничего, вот мне вот теперь интересно, если такие люди вот такое осуждение делают, ну, соображать начинают, что с религией такой многие дружненько выходят оттуда. Для них же это тоже же проблема, я думаю, для самих этих исламистов. Для Меня них слышно? самое главное прийти к власти, как у нас Тумсу Лубянский, шведский муджахид, который сидит у 80%, где атеисты, и чеченцам шариат строят. Самую демократическую страну Европы приехал, мудак. И он там прямо говорит, когда ему вопрос задают о том, что как у нас будет вот власть образовываться, кто будет выбирать. Он прямо говорит, как и по исламу, ни хрена никто ничего не выбирает. Насильственно кто-то власть взял, все ему присягают, руки подняли и сдались. Я-то как раз Тумсу показал, как я сдался. Я первый, кто руки поднял. Я большим пальцем, длинным, самый длинный, на руке. А так у меня 21 палец, конечно, мог еще подлиннее показать. Ну, короче, я ему это показал, я вот поднял руки, я сдался. Короче, вот то, что они нам предлагают. Просто прийти к власти, представляете, всем кровью, на крови.
насильственно кто-то власть взял, говорит, ему присягают, то есть халифу. А потом этот халиф имеет право по исламу бить тебя по спине, забирать твое имущество, и ты не можешь против него восставать. А имущество, жена тоже считается по исламу, чтобы не забывали. Он может у тебя жену даже отнять. Да. Как вот в те времена, после того, как Айша траванула нашего пророка, там они начали друг друга... Нашего? Да, наш в кавычках. Бутов, пока далеко от темы не ушли, насчет Тумсо, и он как бы, когда ты его спрашиваешь, а что если вот в Чечне не будет никогда шариата, что тогда? Он отвечает, мне тогда и вот жизнь в Швеции нормально. Да, меня Швеция устраивает. Как там принимается это Бутов? Виндет, а вот я если в Чечне не будет именно правильного шариата, то, что Аллах говорит, он дело говорит, правда, он лукавит, то по законам Аллаха, то как Аллах говорит нам, вот то тютелька там не будет, меня Швеция устраивает, говорит. То есть чеченцам эти мудаки строят шариатское государство, а сами будут жить демократически, понимаешь? Машалла, блядь, очень хорошая тактика. Пример для вот своих детей, да? Тумсо, говорите же вы, Виндета. Я, насколько поняла, он что-то типа имама, что ли, так? Мула какой-то? Не, его прислала Лубянка, его подготовили, он по Москве шлялся, там его спецкурсы подготовки, вот эти ФСБшные конторки его по-быстрому прокатили по этим. Там у нас в Чечне проходил конкурс блогеров, короче, типа с Кавказа блогеры приезжают и выбирали... Но он же против ислама, Виндета. Вот эту фотку Тумсов видел, где он Гурию райскую. Большегруду. Да. Ну, короче, это 100% лубянская сука, которую прислали именно, чтобы пудрить мозги подрастающему поколению. Он сейчас прикидывается, да, он сейчас прикидывается, вот Лола, я думаю, сказала, имам там, но он сейчас прикидывается очень религиозным, очень таким набожным человеком, да, но опять же у него там везде как бы всплывает, да, там, где он и в обнимку там с девушками сидит, короче, там, и в каком-то он там байкерском Грязное клубе белье был. имеете в виду? Кого? Грязное белье его, что ли, всплывает? Ну, грязь, это достаточно вот общедоступное белье, я бы сказал, там. Я не думаю, как-то. Ну, у него там брат этот Игорь Шмаков, обычный русский парень из ФСБ. Он сидит, просто вот понимаешь уровень абсурда. Он приехал в Европу, говорит, что там Кадыров его как бы бутылил, что вообще, короче, за бороду дергали и так далее. А потом сидит и в наглую говорит, что у него брат ФСБшник Игорь Шмаков. Простой русский парень, который принял ислам. Маша и Алла. Он же был в бегах одно время, нет? Или это я что-то путаю? Вот в последнее время я много роликов вижу, что какие-то русские там Иваны, которые должны быть в православной своей вере сидеть, они сейчас так дружненько начали принимать ислам. Хотя про ислам им что-нибудь известно вообще? Мне вот просто интересно. Они просто еще не понимают, во что они влипли. Думаешь? Ну Куба, да. смотри, а мне кажется, знаешь, они такие вещи говорят, так возмущены. Вот, это наши враги ислама, как один вышел, да, русский, говорит, что говорит? Это, говорит, наши враги ислама, они оговаривают нашу религию. А так прочитай, говорят правду или на самом деле оговаривают. Лола, Потом смотрите. многие мусульмане, Куба, знаешь, что считают? Вот, которые со мной общались, я считала их даже самыми, как там это, толерантными их я считала. И то даже они лукавят, знаешь, когда говорят... Как раз таки они вам по ушам и ездят. Да, Потому что вот радикальных самое... вы нахрен сразу посылаете, а эти вам по мозгам, по ушам, короче, Пинать лапшу начинают, вешают. Да, они прокладывают дорогу этим
радикальным пидором. Просто по ихнему понятию, смотри, Виндет, один я говорю, слушай, говорю, ну как ты, говорю, хадисы не принимаешь? Говорю, хадис читал, говорю, ну ладно, хадис он не принимает. Так суры есть, аяты, ну в Коране это все есть. Вот И это они тоже не начинают понимать. вот вы мерите мусульман по ихним критериям, вот, которые вас окружают, вот добрые, миленькие, пушистенькие, которые вот ислам, да у меня свой, я вот это не придерживаюсь, я вот это не принимаю. Они как раз таки готовят дорогу к большому джихаду для этих мудаков. Они как усыпляющие, вашу бдительность, вот как раз таки эти вас окружающие добрые, да. Вот эти хадисы, кстати, извини, что перебил, мне вот реально кажется, что это специально написанное отводняк, чтобы, ну, настолько там, короче, абсурдный бред написан в хадисах, что, типа, по сравнению с этим Коран еще куда не шло, да, чтобы вот так казалось. Специально отводняк. Это как бы у них градации. Сначала идет Коран, потом Сунна, потом Тафсир и так далее. И просто вот достаточно взять самый вот, да, первоисточник всего, Коран, и посмотреть, что там написано. Ну, там уже можно там жирный крест ставить на этой религии. А хадисы это чисто вот, по моему мнению, это отводняк, вот вся эта PDF, инцест. Как в хадисах весь этот PDF и все остальное есть. Но потом ты смотришь... Ну, хадиса, то, что наш пророк PDF только. А вот в Коране дозволено быть PDF-файлом любому мусульманину. Да. Это самый большой прикол. В этом-то по суре, да, вот это 65-4 ты имеешь в виду, Виндет? Да, там дофига сурок. Да, 65-4, 33-49. Я извиняюсь, покину вас, у меня рейд начинается, ребят. Давай. Хорошо, Кикус. Береги себя, брат. Давай. Всего доброго. И вам всего благ. Ну ладно. В этом-то как раз-таки вся как бы абсурдная ситуация, то, что там в Коране вообще возраста как бы не обозначено, да, там можно с первого дня как бы как появляется ребенок на свет, никях, короче. Но там это не описано. Ну, по Корану мы знаем, если даже PDF есть, там как появляется ребенок, никто даже в древние времена, прям как родился, никто не делает это. Да, там делали там в малом возрасте, но я как по истории знаю, что самый ранний возраст там девочек, когда делали вот это, ну как сватали 6 лет, замуж отдавали в 9 лет, даже это происходило как с этими, ну, которые, ну, цари, вот это же все были, вот их жены то даже так выходили замуж, как бы это было нормально. И, кстати, те, которые вот так даже замуж выходили, многие вот, они же не рожают же потом. Ну, там есть истории, да, которые это автобиографии. Это когда ты узаканиваешь, когда ты это приписываешь Богу, это все равно сильно проблематично, насколько бы там это раньше не практиковалось и так далее, когда ты это... Ну, с тех пор, если даже практикуется, смотри, в 6 лет то, что они делали им никах, а потом в 9 лет выдавали их замуж, хотя за своих даже сверстников они же не рожали потом, понимаешь? Ну в этом как раз проблема, то, что некоторые там постоянно это приводят как аргумент, что там заключали ранние детские браки из-за там каких-то политических союзов и так далее, но что типа с ними не спали, а просто вот заключали, да? Ну кто вот сейчас, если это узаконить, кто как будет вообще контролироваться то, что, например, даже если заключить брак там в каких-то политических планах, что это не какой-то PDF-файл, да, который там изнасилует вот этого ребенка, осуждает 32+. Вы знаете, вот насчет толерантности... Невозможно никак проконтролировать вообще. Это полное, это вообще не должно как бы приписано быть Богу, какому-то закону, да, Божьему. Это полный абсурд. Которые вот эти мусульмане, которых я лично считаю, то, что вот эти толерантные, вот мне кажется, смотрите, Виндет, они то, что в странах СНГ живут, ну, как бы русскоязычные, все дела, да, они в шариате ни одного дня не прожили, поэтому
им кажется, что все это не так, а те, которые принимают ислам по полной, ну, там, программе, кажется, что вот им кажется, что они это, короче, ну, не буду называть, чтобы меня не блокнули, на букву Т, короче. Все поняли, да, надеюсь, меня? Они их даже за мусульман не считают, например, тот же Афганистан, тот же Ирак или Йемен, или все это дела. Вот меня вот это удивляет, как они так могут. Такфирят друг друга, как бы. Лола, Да, смотрите, да. я как скажу вам от себя. Постоянно выписывают друг друга из мусульман. Вон базичники не мусульмане, суфисты не мусульмане. Вообще, вот в мире вообще не осталось мусульман. Вот я единственный мусульманин, а все остальные какие-то не такие. Да, Эштон такой же, кстати, если вы знаете этого Эштона. У него все не мусульмане, кроме самого него, а сам он... Ну ладно. Куба, вы что-то хотели сказать? Скажите. Да, я хотел бы сказать, да, как бы, знаете, я вот всю жизнь был мусульманином, я считался мусульманином, но что меня мешало, то, что я был честным перед собой, и у меня было вот это вот критическое мышление, то есть я всегда любил логикой думать. И когда логику включал, я всегда заходил в тупик и не видел никакой истины в исламе. И это 2. И 3, это еще плюс интуиция. Чувствовал, что-то не мое, да, все время чувствовал, да, что не мое, меня не тянет туда вообще. И эти навязывания этих арабских тряпок там на голову, эти мешки, мне это тоже не нравилось, как это происходило, как они там навязывали, там всячески там манипулировали, мне это начало не нравиться очень сильно. Я просто принципиально начал дальше копаться. И потом просто понял, пришел к выводу, что мне не стоит быть мусульманином. Либо мозги, либо ислам. Но я выбрал мозги. Поэтому оказался здесь. Там просто даже свобода человека, знаешь, ущемлена в исламе. Разницы нету, ты мужчина или женщина, вообще нету свободы. За тебя твою жизнь уже решили, как бы, вот Аллах предписал твою судьбу. И самое интересное, ты еще должен отвечать за свои грехи. Если Аллах тебе даже все твои грехи приписывает, как ты можешь отвечать за это? Они как это начинают говорить, да, за это тоже нужно делать экзамен, мне смешно. На тот Да, момент. мне тоже, особенно Вот когда если я, например, кого-то вот это, я вот Бог, например, я написала, что он вот эти все дела сделает, согрешит на том месте и отправляю его как бы на экзамен. Как я, если на самом деле, как говорится, что сам Бог вот это все приписывает, он же сделает все то же самое, как предписали. Там Нет, у него вообще. есть выбор. Какой выбор есть? Если за тебя все это написали, ты завтра будешь делать то-то, то-то, то-то. То смотрите, Что за абсурд? Нету логики. Ну, смотрите, получается, если я всю свою жизнь считался мусульманином и ушел из ислама, значит, Аллах уже знал, что я уйду из ислама, и я найду настоящего Бога, правильно? Так же получается по логике. Когда с ислама выходишь, да, ищешь своего настоящего Бога, какую-то религию, куда ты хочешь, знаешь, зайти туда-сюда, но многие заходят удачно. У меня не получилось это все. Наоборот, я перестала даже верить, ну, как бы Всевышнего, что есть Бог. У меня как бы сейчас на этот счет очень много сомнений. И либо он есть, либо нет, потому что настоящий Бог... Нет, его нет, это как бы по мне, каждый человек, когда говорит «есть Бог», он его не видит, это недоказуемо, и книгам вот этим всем религиозным, которые с историческим фактом не связаны, тоже верить невозможно. Например, там где-то какое-то чудо, в других странах это по истории даже не приходит, что вот там было такое-то чудо, мы свидетели, такого нету. Ни одна история с религией не связана. Религия, как я не знаю, сказка для взрослых, как бы по мне, управляется обществами, и все. Именем Бога совершать, знаешь, злые деяния, это как бы, это как, ну, совсем святое, можно сказать, да, спокойно, легко можно делать все, что угодно именем Бога. Я вас понимаю, о чем вы говорите, разделяю ваши взгляды, и хотел вот добавить от себя одно, то, что вот это действительно работает, да, когда человек остается в религии, он в основном не познает Бога, да, как бы так вот. Чтобы познать Бога, нужно выйти за рамки религии. Как бы я понимаю сейчас. Да? Нет, за рамки, смотрите, они думать не хотят. Им говорят, а они делают, понимаете? Но это религия, смотрите, это успокаивающая погремушка для тех, кто не может думать. И все, это больше ничего, кроме этого.
Люди думать не умеют. Многие люди, вот, вы знаете, там не учатся, они даже элементарные вещи не знают. Сколько там, какое-то умножение или что-то там. Книгу ни разу в жизни сами не взяли, никакую не прочитали. Неинтересно им. Как-то это неинтересно, не знаю. А те даже, которые читали, думают, вот с эволюцией начинают равнять. Вы знаете, да, ислам? Мне так смешно становится, когда они начинают говорить, это можно сравнить с эволюцией. Так, ребята, с эволюцией, с наукой ничего нельзя сравнивать. Если это начинается книга сравнения с наукой, так как бы по мне, я считаю, что это, никакого этого нет, никакого чуда в этих книгах не остается. Ислам никакой не имеет отношения к науке и к технологии, вообще не имеет никакого. Ни одна религия не имеет, не только ислам. Ни одна религия к науке не имеет. Особенно ислам. Я вам говорю, как бы. Разницы нету. Это пусть будет ислам или другие. Это я точно знаю, что никакое отношение к науке это не имеет. Да. Да, и поэтому меня вот тоже от них уже тошнит, так когда слушаю, читаю, вот, блин, думаю, вообще ребята вообще понимают что-нибудь. А когда спрашиваю, когда я у них спрашиваю, они психуют. Мне, чтобы включить мозги, собраться, там, вдох-выдох, они психуют, газуют, наоборот, да? Извини, Куба, The Hound, если ты с отключенным микрофоном долго сидишь, тебя TikTok автоматически выкидывает, так что там просто время от времени просто включает микрофон, если ты что-то хочешь сказать, чтобы не выкидывало. Прости, это Куба. Ну, либо у тебя с интернетом какие-то проблемы. Падает, что ли, все время, я не поняла. Да. Ну, просто я думаю, TikTok иногда сам тоже выкидывает, когда ты долго сидишь с выключенным микрофоном. Шалом, Маюш, шалом. Сколько лет? Шалом, ваша воля. Приветствую, Маюш, шалом. Приветствую, мои дорогие, как у вас дела? Да, потихоньку. Нормально все. Как вы? У вас как? Все хорошо, все хорошо. Да, мы не знакомы, я думаю, но здравствуйте. Здравствуйте. Ладно, ребята, пойду спать, наверное, уже Стрим идет со 2 часа вчерашнего дня? ночи. Завтра поговорим Да, еще. со вчерашнего дня идет. Всем до свидания, Ладно, да? Куба, было приятно познакомиться. Всего доброго. Ага. Молодцы. Ну, что истинно приперся? А ну, иди отсюда. Чтоб я тебя не видела. Ибраим. Это я вырубил. Так. Алло, слышно? Элди, я это асо. Анбал, Эрда. Was. Забанили Буту, да? Походу. Нет, я что-то нажал, выкинул, короче. Я как раз зашел, у меня на зарядке стояла в коридорчике. Я просто не то нажал, походу. Сейчас, минуту. LD. Кто там еще был? Отборзом, походу, спит, по-моему. Ибраим Ордовича.
راديو Москва, voilà. Son çocuğu عمل وساعة زبرس يا شو حلم بور برس شو بيستولش مش برخد شو Маюша. Все, вот, Маюша была. Так. Так. Приветствую, Маюша, привет, сестренка, кефирша, ягодка. Привет, братишка. Почему-то у меня экраны все квадратики черные. Можно я перезайду? Давай. Мгм. Короче, Телеграм мы сломали, сейчас будем ломать ТикТок. Ислам тоже сломали. Да, скоро звук не будет. Да, будем ломать, короче, все, через плечо, все. Сейчас Это как Игорь Прометей Шмаков. говорит. Это как Прометей говорит, да, ломай меня полностью, так будет? Да, ТикТок же мы тоже сломали из-за того, что мы там показывали. Ислам Дуров сломал свой Теперь я ТикТок. вижу. Игорь Шмаков кабель перегрыз просто. Там вообще демонстрацию экрана включаешь в Телеграме, вообще звука нету. Иногда картина пропадает. Раньше такого не было. Как только вот это дело начали, там все, короче, все серверы у них почти под откос. И все перестало работать, как только вот заговорили об красоте ислама. Это джинны, маджахеды. Как дела? Рассказывайте. Степ-бай-степ, как говорится, Маюша. Да, я рада. Это- Раз степ-бай-степ, тогда классно. Тогда супер. Все спокойно, тогда хорошо. Ну, о чем был стрим? Пока Вендетта там не баловался с телефоном. Так, о чем был Элди, помнишь ты последний вот? Ну, это там, кстати, много интересного момента было. Я тоже сидел, возможности не было подняться, но я слушал эфир. Да и к тому же, когда вот много людей, не хочется подняться, потому что там по-любому вот бравые маджахеды зайдут, чтобы чисто отводняк вот обычно сделать там. Там же один Будулак безусый под-русски слил там, короче, полностью всю мою информацию, кто я там, где я живу, как меня зовут, все, короче, всю информацию вылил, короче. Ну, в Да, я итоге знаю. да, там в итоге потом подхватились остальные вот эти шныри, маджахеды, да. Не хотелось просто в это уводить в эфир, как бы, вот, чисто вот из-за уважения, да, к Ибраиму, к Буту, скатывать, как бы, это какие-то личные перепалки, потому что мне что-то скажут, потом я, как бы, в ответ что-то скажу, и это, как бы, просто вот, ну, а так в Я эфире, знаю. Я в знаю. эфире один, кстати, мне понравился разговор, Ганнибал, ты слушал, не знаю, который, вот недавно это было, ну, там пару часов назад, который там на каждом слове он клянется, что такого нету в исламе, ему Да. Дейл Евреи написали. исламе, я клянусь, Потом нету вот такого в исламе. девчонки пришли, я говорю, вот евреи, спросил у них, они же написали. И вот, короче, слился в итоге. Хм. Ну, короче, без проблем. Только скажи. Придем, загасим, Махараму трубку передадим. Все нормально. На моем, как бы, на моем этом, как это сказать, примере, да, Маюш, друг для всех резко стал вот новостью, что чеченки массово выходят замуж, да, там, за иностранцев, короче, опираясь там на Коран и Сунну, что это в исламе как бы дозволено, поэтому
Вот для всех это резко стало как бы новостью, что чеченки массово там интернациональными браками занимаются. И из этого как бы сделали Подожди, разве это правда? Разве это правда? Разве родители отдают Да, конечно. своих дочерей Конечно. в Конечно, чужие руки? у нас целый мула-сутенер во Франции, в Ницце, как его там, Басхан, да, который вот за денежку, короче, сватает там чеченок за арабов, там, за курдов и так далее. Чисто вот по исламу. Ну, почему-то Здесь вот, совсем нет? почему-то, когда вот этот Будулах Хусейн слил мою информацию для всех как бы муджахидов, да, которые на самом деле вообще про это ни слова как бы не должны говорить, потому что это как Да раз это таки они, это выстрел. понятно, Элди, мы Это знаем выстрел, их. это выстрел себе же в колено, потому что, ну, на что вот мои сестры там, сестры других, на что они опирались, когда они вот выходили, да, замуж за другие национальности. На Коране сунну, потому что им Аллах это дозволяет, как бы. Придерживались бы они своих обычаев, своих там, своего нохчела, своего там воспитания, да, родительского, чеченского. Нет, там они бы этого не сделали. А вот при мусульманском, при исламском нету такого, что есть национальности, есть там разделение на нации, там, и так далее. Есть мусульмане и не мусульмане. Вот чеченки, они когда воспитываются, да, в исламском воспитании, у них встает выбор. Шариате. Ну, не шариате, а просто вот как бы с крепким иманом, Ну да, да, закон. с крепким иманом ты воспитываешь чеченок, получается, у них появляется выбор жениться на настоящих арабов или на арабоподобных. Вот такая у них логика появляется. Вот им дается выбор жениться на арабов или на арабоподобных, там, второсортных каких-то, да, которые им подражают вот этим арабам. И вот чеченки, как бы, когда их ставят перед таким выбором, естественно, они выберут арабов. Зачем им арабоподобные, когда есть настоящие арабы? То есть просто тут дело как раз вот в воспитании, как бы. А у вас на самом деле чеченки выходят замуж за арабов? Ну да, вот сейчас на моем как бы примере там, когда мою информацию этот Хусейн, как его там фамилия, не помню, он потом удалил видео, наверное, никто это и не заметил, что он видео удалил потом. Это тоже интересное вот сейчас у него немного проблемы из-за этого, скорее всего, но не буду Элди, вы сейчас. знаете, вы знаете, ваши мусульмане чеченские и наши узбекские очень сильно друг от друга. Ну, видишь, Лола, у вас как бы я сильно сомневаюсь, что в Узбекистан ислам занесли как бы вот таким же искусственным образом, как Не, чеченцы. ислам зашел как обычно, мечом. Там ничего искусственного не было, давата никакого не было. К нам он не совсем вот и сказать, что прям мечом, ну там не, если не смотреть на Элди, того. там Тимирлан еще, по-моему. Да, вот этот, Тимирлан, там ну Тимирлан, он как бы процентов. он чисто вот пришел там загеноцидить, там, я не думаю, что Ну, он это такой был, в да. интересах. Но этот Он завоеватель, короче, в те времена ему не ислам интересно ну, был, если а вот именно не, завоевать земли, вот это все. да, если не учитывать вот этого имама Шамиля тоже, которому там чеберлоевцы один чеченский тэп там дал полный там отпор, да, когда он шариат хотел там установить, хотя он сам не был салафитом, он был тоже суфистом, там, могилопоклонником, этот имам Шамиль, но он более просто радикальный суфист был. И если вот это не учитывать, он чисто вот через такию зашел этот ислам, просто вот скрывая от нас содержание Корана и Сунны, просто не рассказывая, что там находится, себя там выдумывая, что Нохчела это
это то же самое, что мусульманство, что там нету, вот у нас полностью обычаи сходятся с исламскими. Вот А мне как кажется, смотри, в любой религии, ну, это ислам или какая бы другая бы ни была, вот радикальные все равно есть в любой религии. Именно секты, Да, вот эта вся 100%. хрень, вот это все, вот это, честно говоря. Проблема с исламом еще вот, несмотря там, какие вот есть, говорят, ну, там просто сейчас говорят, что типа Просто суфизм, сейчас да, вот ислам в этот тренде. турецкий Если суфизм. этот тренд снять, любую религию, там есть сектанты, вот эти, которые, знаешь, услышишь, увидишь, блядь, тошнить начнет от них. И весь этот ПДФ, и все много чего там будет выходить. Дружненько. Ну Как вот бы по этот мне. турецкий суфизм, он принято считать, что это типа такая миролюбивая версия ислама, что там нету Ну, вот как типа этого буддисты, вот радикального. эти суфисты, да? Да, да. Ну, типа, что там по большей части от христианского, нежели от исламского. Но Кажется, от суфисты, в это реале, как в реале, Хармат говорил, больше там и буддийского. Мне тоже так кажется, почему-то я с ним я бы не, согласна. я бы вот не удивился, что если там буддизм тоже в этом суфизме, там, короче, вообще не поймешь, что Ну, короче, там мне кажется, что в полная этом каша. суфизме больше буддизма, да, ну, как вот это, индуисты же есть, буддисты вот эти, вот больше от них, да, что-то такое, мне Ну, кажется. просто я вот что хочу сказать, что несмотря какое вот наименование, да, вот этих сект, я просто вот считаю, что ислам это просто несколько разделенных сект, там, и несмотря вот какая вот эта секта, насколько она ну, может казаться миролюбивой по сравнению с салафизмом, там в конечном итоге все опирается на Коран, а это само по себе вот это Не, я надо не согласна. В любой религии, в Да, любой религии есть свое мысль говно, мне доскажу. кажется. Я просто мысль Да, доскажу. Вот, извини. вот это суфизм, просто вот достаточно посмотреть на имама Шамиля, который, да, сейчас по современным меркам он является полным вот муртадом, полным мушриком, полностью, короче, джахилем, короче, как бедатчиком, как у них там еще это называется, который там, ну, он буквально вот могилопоклонничеством занимался, этот имам Шамиль. Но даже он, будучи в этом суфизме, он проявлял настолько вот жестокость и вот эту исламскую натуру, да, что даже вот секта суфизм, которая принято считать миролюбивой, показала свою как бы истинную исламскую сущность, как бы свой этот корень, да. Как имам Шамиль, помнишь этот, из одного села Или всех, вот с кто-то одногодовалого ребенка вот до 80-летнего старика всех да. приказал убить, сжечь. Он разве, Буто, кстати, он разве тоже не взял жены жену своего сына, как это? Да, пасуны педофила, музмаги. Вот, и Буто, нам вот заходят сюда, предлагают, а мы не можем быть мусульманами, как наши отцы, вот. А вот насчет имама Шамиля Мы не можно можем, спросить? сейчас, секунду, нам типа реально задают вопрос, а мы не можем вернуться в суфизм, вот с учетом того вот этого опыта, да, вот есть у нас задокументированная история об имаме Шамиле. Да, сейчас уже никаких компромиссов уже больше не будет. А вот насчет имама Шамиля вы сказали, что он был женат на своей невесте. Это у него там родной сын был или как приемный? У этого как раз таки родной. Да, у него родной. У него Этот как раз вообще таки по родной, что ли? тяжелому, да, Он тут по вообще тяжелому. выделился по сравнению со своим пророком, он вообще выделился тут у пророка, хотя вот там он Приемный. Да, у него же все дочери были. Настоящего сына. Ну, видишь, прикол тут еще в чем? У нас приемный, неприемный, вообще, он уже, если ты сказал, что это твой сын, все, короче, если ты принял его семью, это можно сказать больше, чем за родным. Ну, чеченцы вот Да так вот были. Виндет, а Чеченское вот общество. то, что вот этот имам Шамиль, ну, там, на своей невесте женился, а как в вашем обществе вот это аморально считают или нет?
Конечно, Чеченцы аморально. сами как к этому Вообще относятся? конченый ублюдок, вообще можно сказать. Не, дружно это Вендетта, так сейчас считают? тут Или... внизу отвечу у нас, хейтеры. Мгм. Вендетта с Аллаха Нандина. Действительно, за что Аллаха Нани прямо трон те позу на мастер раком вот, зундина гуса. Мамку Аллаха я от Никяхов. Прямо на его троне. Ублюдок гребаный. А что ты им отвечаешь? Возьми просто Я карандаш. должен был ответить. Он не знает, что я маму Аллаху в багажнике держу. А вообще Знаешь, это дружно, кстати, аморально считаю. А, извини. Не, ну договорите, потому что у вас был диалог. Договорите потом. Аморально это и Не, просто я двоюродный, и так и не поняла, троюродный, и аморально это. считают дружно или кто-то по отдельности это все вот это По самое? отдельности быть дружно. не может, потому что он будет опущенным среди чеченского общества, нерукопожатным. Какой Ну тогда вообще, даже осуждают, да, если значит? кто-то... Конечно, не то, что осудить. Например, если я узнаю, что мой брат смотрел на свою двоюродную сестру, я его нахрен, короче, сделаю так, что он больше никуда не посмотрит. Никуда смотреть. Масти не будет, никуда даже смотреть. Опущенным сделают его. А у него Вот вы пойдет. настоящий мужчина, если вот Да, вы будет в так одну это... сторону. Косоглазые обоих глаз. Нет, доверие к этому человеку уже все. Считаю, он исчерпал вообще все, во всех смыслах этого слова лимит. Все, короче, он будет каким-то, не знаю, Локи прокаженным. пришел, может, Локи хочет Прокаженным. подняться, поднимите его. Тахан самому ислам дин дада полностью вот амо дахуется любая что за амел деш ганимба он доглашер, то есть и, короче, бусал дин да полностью, короче, чеченцы потеряют над собой контроль и там во все тяжкие пойдут, там, короче, ЛДПР, все вот эти дела. Я не хочу его прямую там цитату говорить, это такой позор просто вот это сидеть слушать. Как будто вот вся вот эта чеченская вот, ну вот Нохчала и наши обычаи, все это как будто жизнь, как это называется, как будто все это от ислама идет. Но нет, на самом деле, вопреки как бы исламу, как бы вот ислам не пытался нас аморальными сделать. Да. Я ему и ответил же, в исламе же все дозволено, все, что хочешь делать. Да. Вот как раз таки вот этот сдерживающий фактор, что мы еще не превратились до конца вот полностью в этих обезьян. Это как раз таки вот наше чеченское, да. И вот этого фактора не было бы, все как бы там. А то, что вот невесту крадут, это вот у вас есть, это адат или все-таки Это нет, по какой-то? это наше тоже. У нас нету. Это вот как раз Практика соседей, да. Да. А так у нас это за это сразу стикер бомбарбия Киркуду, короче. Понятно. А вы знаете, у нас вот это, я с Узбекистана, в Казахстане, в Кыргызстане, вот это по сей день, оказывается, вот делают, воруют невесту. Я знаю, что в Туркменистане тоже были такие адаты. Но это не по исламу, мне кажется. Я не знаю. Какие-то адаты были, да, у людей тоже. Дикость какая-то. Ну да, это если разобраться, любой и узбек, и казах, и чеченец, Не, кому у узбеков, понравится там. кстати, Нет, это ну, самое... если взять родных, брату не понравится же, что сестру его украли насильно. Это нормально, это неправильно, конечно. У узбеков я не помню такое, что вот прям аж... А в Туркменистане я знаю, что это как бы в моде, как адат идет. В Казахстане, в Кыргызстане по сей день это крадут невест, прикиньте. Заводят, вот, ты стала невестой, типа, если ты откажешься, тебя никто замуж не возьмет. Вот такая фигня, короче. Ну, есть сейчас, наверное, единичные случаи. Так-то. Это раньше Ну, в Казахстане сейчас, да, даже такие случаи, когда выходят. Сейчас это же все по закону, это сажают же их тоже. Хорошо, что начали сажать, слушайте. Пока за это срок не У меня дадут людям.
У меня вопрос, может быть, глупый, может быть, я сама знаю ответ на этот вопрос, но мне вот интересно. Я смотрю на наших арабов, да, и арабы, которые нас окружают. Ну, в общем-то, арабы как арабы, и женщины тоже разные бывают. Бывают почтовые ящики. Ну, почтовые ящики, я имею в виду, это то, что тогда глаза видны. Но это как бы их мало, очень мало в процентном состоянии. И вот как-то, как сказать, и когда я сравниваю женщин-арабок и мужчин-арабов здесь, которые вокруг нас, и тот менталитет, который навязывают вам, я вообще говорю даже в Азии, в Узбекистане, в Чечне, но это как бы взять ислам, умножить на 10, я имею в виду в плане того, чтобы строгости, да, вывести какие-то свои законы и навязать это все в другом месте. Для чего это надо? Я как бы с одной стороны, я понимаю, для чего это делается. Но для чего это надо, чтобы вот так вот людей держать в такой дурости, хотя если бы они приехали, например, сюда, либо в Иорданию, либо в Ливан, да, они бы ужаснулись и сказали бы: вау, да мы, блин, суперрелигиозные, мы богобоязненные такие, что, мама дорогая, а эти вообще кафиры. Мое Я еще просто сравниваю, провожу параллель. полагаю, что ты, Да. в принципе, ну, ты прекрасно знаешь ответ на этот вопрос. Это риторический вопрос, скорее всего. Да, я знаю. Это интересный вопрос, потому что все равно, казалось бы, да, все так очевидно поверхностно, но вот смотришь тот же, там, на Ютубе есть, недавно вышел такой документальный фильм про пакистанцев. Очень интересно. Не помню название канала, но если просто загуглить в Ютубе документальный фильм по Пакистану, там полчаса идет этот фильм, и как там вот используют полную вот радикализацию, когда у них такие насущные проблемы, как нехватка питьевой воды, да, то есть это все вот чтобы не было бунта из-за этого. Да, я специально раскручиваю тему. Это очень Потому показательный что пример, как в Пакистане вот этот бунт сдерживает именно вот с давлением религиозным. То есть они очень много вот инвестируют именно в эти мечети, там, в эти громкоговорители, как это называется, которые вот вещают 24 часа на 7, вещают исламскую пропаганду, то есть вот полностью оболванивают людей, и это просто жесть. Вот всем рекомендую посмотреть. Я сейчас посмотрю, как называется, и напишу в чате. Ага, это правда. Потому что я думаю, что если бы они приехали бы сюда, приехали бы в Иорданию, либо в Ливан, ну, они бы нас всех бы, дай бог, да, их бы назвали бы всех бы назвали кафирши, всех бы вывели из ислама, вот 100% говорю. 100% говорю, вывели бы из ислама всех. Это я просто говорю, знаете, что те, кто слушает, задумайтесь об этом. Посмотрите, что вокруг вас происходит. Маюш, я не до конца поняла вашу мысль. Вы говорите о том, что они это вербуют, вот это в ислам, насчет хиджабов и вот это Нет, все, вы меня не да? Я поняли, правильно потому вас что поняла? я живу на Ближнем Востоке, я из Израиля. Хорошо, я И поняла. Ага. я просто знаю, что происходит вокруг меня и что происходит в других странах. Как ведут себя женщины, как они одеваются, как мужчины одеваются. И
Да, само собой, есть те, которые радикальные. Я только что подчеркнула, что не в плане радикальности, да, а когда, да, можно сказать радикальности, да, когда женщина ходит как почтовый ящик. Почтовый А вы ящик я их называю, знаете, потому что у них два глаза видно, да. да, на И эту секундочку, я тему, только кстати... договорю. Извините. Я договорю, секундочку. Большая разница между поведением женщины, хотя да, их тут тоже удержат в уздечке, да, не забываем об этом тоже, но они совсем другие, они по-другому одеваются, они по-другому себя ведут, они абсолютно другие, да, в отличие от того навязанного нарратива, который в Азии, который в Чечне, ну вот абсолютно, да, вот эти вот, как это называется, тряпки, которые на себя натягивают и ходят как матрешка, да, ну это пипец. Хотя я знаю, в чем разница, я понимаю, для чего это делается, да. Когда ты кормишь Смотрите, людей религией, чтобы тот человек, чтобы эти люди не понимали, что происходит вокруг них, чтобы, в общем-то, держать их под каблуком и давить их в плане того, чтобы не поднимали голову, да, не видели реалии. Да, извините. не, если, смотрите, Вы взять откуда? вот этот ближний... Я с Узбекистана, но я была в Израиле. Я изучала тот или иной вопрос, который меня, да, тоже больше всего стал интересовать после того 7 октября, которого я увидела. Ну, значит, вы видели, как здесь живут арабы, вы видели, как женщины одеваются, вы У меня на видели, этот счет, маечка, ну, что у нас, мысль, как у да, нас у меня живут, вы другая видели. мысль, знаете. Я имею в виду, что вот эти арабки, которые накрытые же есть, да, глаз, как почтовый ящик, как вы говорите, вот у них вообще это, так как сейчас это не выглядит, что сейчас там города, все дела, другая жизнь. А я думаю, что это в древности их это, в основном женщин это, как бы, как сказать, а вот это песчаные бури, мури же есть, вот это как-то сохраняла, мне кажется, эта одежда. Я так думаю. Но сейчас, Глаза, песчаные бури? ну, в те Нет, времена, так в не те, в одевались женщины, древние, сразу вам говорю. в Сразу вам те говорю, времена. нет, даже в древние времена так не одевались. Нет, Ну, я хочу сказать, что именно нет, так их не одевались. форму, одежду, мне что лично не нравится, мне не нравится то, что вот арабскую форму одежду они берут идеологически, делают, что это мусульманская одежда, и все должны такое ходить, в этом ходить. Вот это я вот точно то же самое не понимаю. А то, что вот эти как почтовый ящик, я не знаю, откуда это самое. Но про хиджаб, ну, вот они вот этот хиджаб начинают говорить, типа, вот так должны ходить все мусульмане. Но эта идеология неправильная. Сама эта религия Ну, а в ислам даже Афганистане, давно... когда вывели закон, в Афганистане вывели закон, что женщине надо закрывать один глаз, и только чтобы один глаз был открыт. Это как? Как пират, да? Я даже первый раз слышу это. Вот. Как циклоп будет ходить тогда. И если один глаз оставить, а с одним глазом, это как, я не поняла. Женщина, ну, человек же не может нормально. Все же на это напряжение, все это только на один глаз идет. Что за больные? Они так и так их Ну укрыли, вот, так? если она выходит из дому, если женщина выйдет из дому, она должна закрыть, мало того, что она ходит в этом покрывале, да, но у нее один глаз должен быть закрыт. Это новый закон. Об этом я не знала, кстати. Первый раз услышала от вас. Ну, в Афганистане вообще вот это вот покрывало, оно, как в Афганистане носят, вообще нигде не носят так. Там целая такая вся очень из плотного материала сделанная вот это вот покрывало, и там сетка такая на глазах. Они даже дышать в этом тяжело. А еще глаз закрытый. Ты прикинь, это как? Для чего глаз закрывать? Я не знаю, Как и так зачем лицо закрывать глаз, покрытое. когда, да, у них и так все покрыто. Да. Не вижу смысла, да, в этом. Так ни глаз не видно там, по-моему, ни лица человека. Идем сфотографируемся на общем плане с девочками.
и все там в хиджабах накрытыми. Какой кошмар, это ужас. Это кошмар, блин, фотографии, кто где стоит, называется. Возьмите и найдите. Лолочка, ты куда-то говоришь непонятно, или микрофон у тебя закрытый? Не, вроде рядом. Не слышно, да, меня? Сейчас лучше, сейчас лучше. Я говорю, прикинь, говорю, Герда, говорю, все встали покрытые. Я, ты, Маюша, например, стоим, и еще там пару женщин. И сфотографировались на общем плане, и все покрытыми лицами. И потом, говорю, угадай, кто где стоит, говорю. Ага. Ужас какой-то. Это кошмар, маме. Я знаю, что там издали закон, что женщина не имеет права ходить там, например, там в магазине или еще где-то в публичный туалет, потому что Без там... мужчины из дома выйти не может, Герда. Это Оставь да, там но магазин, смотри, магазин. допустим, ты даже с мужчиной вышла там в магазин, да? А там же вот есть вот как типа каньонов, да, вот такие большие центры, да, вот эти. Там есть, думаешь, всё допустим, да. Вот теперь смотри. И женщине нужно в туалет. Все, они запретили пользование общими туалетами. Почему они объясняют? Они объясняют, что там женщинам залетают, могут залететь джинны. Именно в общественном туалете, поняла? Вот, то есть дома эти джинны никак не залетят, только в общественных туалетах. Поняла? Да, это вообще Сумасшедший дом. предрассудки. Да, не говори. Дурдом веселушка. Какие предрассудки? Это вообще болезнь, мне кажется, какая-то. Шизофрения нет. Как ты Ужас. думаешь, какой можно диагноз им поставить? Вообще не знаю, какой это вообще кошмар. Не, по сей день, смотри, они вот столько лет воевали, думаешь, да, воевали. Блин, они вообще, никак не развивались, эти люди. Они вот в какой-то древности остались, мне кажется, Герда. Они не знают, как другие люди живут. Вот этого же всего не видят. Была оттепель, Лола, была оттепель. Оттепель была тогда, когда американцы находились там. И да, женщины занимали посты, и женщины учились, и женщины продвигались. Но в тот момент, когда это все прекратилось, и американцы с позором оттуда ушли, и все закончилось. Ну вот когда И американцы всё уходили, хуже и Маюш, хуже и хуже. вот они как пытались, вот смотрите, внутри самолета одно, а как они поднялись, блин, на вот эти крылья, на вот это все, зная то, что они все равно, там обнулятся, да? Я не знаю, для чего они поднялись, это какая логика должна быть. Ой, я не могу. Какая логика? Когда ты хочешь спасти свою жизнь, потому что ты понимаешь, что тебя все знают, и какая логика? Логика спасти свою жизнь. Вот и все. Даже если ты поднимешься на колесах самолета, да, у тебя все равно колесо же ведь складывается наверх и закрывается. Угу. Да, попадешь хотя бы в фюзеляж самого самолета. Ну, то, что выжить там, это просто уже абсурдно, просто, не знаю. Ну, там родиться, это тоже какое-то горе, мне кажется, для человечества, особенно для женщин. Вы знаете, слышали, нет, девочки, когда говорят, лучше родиться кошкой в Турции, говорят, чем женщиной в Афганистане. Слышали такое поговорку? По большому счету, чтобы спасти свою жизнь, люди делали не такие вещи. А те, кто успел, тогда, когда американцы ушли, много афганцев как смогли, так и убежали. Убежали в Европу, убежали в другие страны. А вот сейчас тоже интересно, многие люди, наверное, тоже хотят уйти там или что-то сделать. Я не знаю, как они там уживаются. А мне кажется, что они там все наполовину шизиками стали. Никто никуда уже и не бежит, мне кажется. Я не знаю насчет шизиков, да, но в плане того, что люди там живут в страхе, и именно страх, который им привит и навязан,
Ну, потому что власть сильная, потому что власть делает то, что они хотят. И... О, прибежал. И я не знаю, видели вы кадры, как относятся к женщинам и что с женщинами могут делать. Да, я не хочу это говорить, чтобы не блокнули ни меня, ни эфир, но Ага. Ну, страшные хорошо. вещи. Если женщину ловят, которая обучает девочек, да, если она делает это, нельзя же, нельзя девочек обучать. И если поймают женщину, которая будет обучать девочек, то ей грозит смертная казнь. То, что там запретили, смотрите, я знаю, что до вот этого, пока талибаны не пришли, там женщины там еще учились на врачей, на кого-то работали. Это вот последних не на врачи женщины получается. А когда они закончатся, дальше что будет, бля, это вообще что-то. А к мужчинам, врачам мы знаем, мусульманкам нельзя. Это вообще. У нас Там даже... был на одном из стримов, к нам пришел пакистанец, и он сказал, что есть свои, как это сказать, это не врачи, а тем, которые дозволено лечить. Это не врачи, это, да, как бабки заговаривали, да, которые учили которые лечат травами, и на этом все. Да, хотя травы, конечно, это супер. Это Я, повитухи, да, это все люблю и уважаю, и очень многих да. вещей хороших. Мгм. И это для них и есть врачи. Все. Ужас. Если человек будет умирать от какой-то болезни, то, ну, так решил Бог, и на этом точка. Да, как раньше, в те времена, люди рано умирали, так же это. Может, само общество распадется этим Короче, они там, в потому что каменный век медицины нет. возвращаются. В каменный век возвращаются. Они уже возвратились, они там и находятся. Ужас. Там же, как в Афганистане, помнишь, Гердуш, телевизор вытащили, это харам, это то. И, короче. Да, инструменты Да, они ломают. еще что интересно, ладно, ты там телевизор, они это делают, а харамный телефон, что они не поломают так же, блин. Нет, Хотя они бы не это делают. тоже поломали бы, да? А музыкальные инструменты, как они ломают. Как они ломали тоже, да. Тупорылые. Ужас Это какой. дебилы, да, блин, это конкретно, это они вот они вот по-настоящему учили только ислам. Знаешь, вот все то, что ширк, мирк, вот это все идет, вот у них это все это, как бы они это все показали, да? Ты видела видео, Лола, где мужчина в Казахстане на свадьбе тост говорил и сказал, сейчас такой резонанс получило это видео, этого мужчину посадили. Его привлекли за разжигание. Там. Ты не слышала это, не видела? А ну расскажи до конца, я, может, Короче, слышала, мужчина, он может. такой седобородый, он такой уже в годах. Ему дали слово, и он, короче, на свадьбе говорит на казахском. Ага. Вот нельзя так собираться, музыка нельзя, это музыканты, это глашатаи шайтана, нельзя так, ну, чтобы помешано сидели женщины с мужчинами, такие свадьбы нельзя делать, музыку нельзя, то нельзя. Короче, кто-то это записывал его, ну, снимал кто-то видео, короче. И его это самое пришли, арестовали. И правильно сделали. Правильно, Потому я что считаю там, тоже. я тоже считаю, потому что мы знаем, что Казахстан, что Душанбе или Кыргызстан и все вот это, там нету шариата, там люди не в шариате живут. А ты же знаешь, как исламские государства относятся, когда люди не в шариате живут, они же их даже за кафирами считают, за мусульман не считают. Да даже самые, смотри, даже самые религиозные из постсоветского пространства, чеченцы, узбеки, таджики, неважно, татары, дагестанцы, они для арабов вообще не мусульмане, чтобы вы понимали, ребята. Они даже говорят, придираются к тому, что вы не так намаз делаете, вы не так как его читаете, суры неправильно читаете, неправильно выговариваете. Они все равно к ним не относятся как к чистым мусульманам. Понимаешь? Для араба чистый мусульманин – это арабы, то не все. Они могут там найти там еще какие-то отмазки, что ты что-то делаешь не так. Когда вы, если помните, когда Даиш пришел, они же останавливали на дорогах, на трассах машины, заставляли читать суры. И когда кто-то делал ошибки, они их просто в упор
ты поняла, что делали? Казнили прям в упор. Вы не видели эти видео? Нет, оказывается, я не видела, как странно. Да, эти же видео, они просто тогда весь интернет ими пестрил. Я вообще кайфую, Они когда ты ставишь останавливали, видео тоже. они останавливали рандомные машины, доставали оттуда людей, сажали на колени и говорили: читай такую-то, такую-то суру. Если человек не знал, сразу же обнуляли. А если же делал ошибки, тоже начинали бить там прикладом. Это очень много видео я таких видела. А вот они вот такие вещи просят. Ты знаешь, один ясин выучить от начала до конца. Я где-то, знаешь, не соврать, месяц учила полностью, в свое время. Сейчас-то я не помню, я только начало помню. А полностью я уже и не вспомню. Ужас, просто ужас, кошмар. Что творится? И ты знаешь, у нас вот как этот ислам продвигался. В основном он продвигался, потому что его учили именно на арабском языке. Вот этот арабский язык, как Божий язык идет. Там, знаешь, даже на арабском, если сядут, мелодия будет, там всех материть она будет. А все наши будут дебилы думать, что это все от Бога и очень красиво, все нормально говорят. На арабском, если ты их даже обматеришь, это для них как сура или аят там, я не знаю, будет звучать. Наши же не знают это арабский. Сублеймат, ты про мужчину говоришь с тостом? Это в Туркменистане было? Я конкретно не помню, я почему-то подумала в Казахстане. Может быть, Это, говорит, было в Туркменистане, говорит? Да, скорее всего, да. Ты вот эти видео хорошо ставишь. Надо тебе вот такое тоже видео поставить. Кто не знает, откуда можно узнать. Я делюсь, знаешь, твоими видео. Лола, Спасибо. прости, что перебил, пока просто далеко Не с темы надо. не шли. Там ваши соседи в Таджикистане там полностью говорят бороды вот эти без усов и хиджабы запретили. У вас подобного нету? Да, и у Так, я них сожалею. Слушай, у нас нет. Я надеюсь, Как что до нету? нас тоже это дойдет, да. А мне знаете, почему именно им там это все это запретили? Потому что рядом Афганистан, и вот этого Абу Худабоши же мы видим, да? Вот истинный, да, вот он, знаешь, рядом вот этот Афганистан, вот такие люди прям. Есть очень много. Видимо, власти увидели, что вот такие тоже есть, поэтому из-за того, что сильно вот эта исламизация, чтобы не пошла, потом, видимо, это делают. Начали запрещать это в этом плане законов, и все в этом плане. Как? У меня видео стоит, где в Таджикистане запретили ношение никаба и ношение чересчур длинных бород. Слушай, не просто никак, хиджаб, хиджаб же есть. Да. Гердуш, хиджаб просто запретили. У нас в этих хиджабах еще ходят, смотри. Сейчас даже и не поймешь, кто у чего там Короче, национальность. хиджаб это покрытое, но глаза открытые, правильно? Да, Это да, хиджаб. да. А Никап никаб это, который почтовый ящик, как говорит Да. Маюша. Мгм. Да, ну Как-то так у так вас это запрещено. Про хиджаб нет, по-моему. Никап запрещен, а Ага. хиджаб не запрещен. И бороды у вас запрещены, правильно? Бороды запрещены, но все равно ходят с бородами. Ну, это как бы не по суне они ходят, а как бы красота. Да вон уже Дагестан тоже все полностью бородачи. Ну, толком никто ничего не делает, религию не знает, но зато все ходят. Ахи. Там, знаешь, два словечка по-арабски. Альхамдулилля, валлахи, биллахи, вот эта вот вся херня. Ага. И бородачи просто заполонили город. Я выросла в Дагестане, у нас этого не было никогда. У нас были религиозные мужчины, которые, не знаю, ходили ли они в мечеть или нет, но явно были религиозные, взрослые дядьки, знаешь. Были женщины в платках, покрывались, но это были взрослые тетки, это не были вот там, чтобы молодые какие-то девочки, женщины покрывались. Не было такого никогда. Сейчас там уже тоже вот эти хиджабы начались, даже в никябах ходят. Представляешь? Стали абайи одевать вот эти вот саудовские.
Сейчас же вот везде Вот открыли эта салафия дорогу. тоже, которая в ТикТоке же Герда ходит, тоже она в этом, да, постоянно. Эфиры делают. Я вот не пойму, да, вот им даже на эфир нельзя подниматься, если по их понятиям в интернете Ну да. сидеть. Такие телефоны держать Но в руках. Салафия, она не религиозная. Ты такую лупоглазую, да, про нее говоришь? Вот это лупоглазую. Которая это никаби же ходит, как почтовый ящик моя говорит же. Не, это не Салафия, это не Салафия. Это как ее зовут? Я про Сумаю говорю, ты про другую, наверное, говоришь. Да, Я наверное. не знаю, про кого ты говоришь. Салафия, Сумая ее, или как ее зовут, я даже не знаю. Ну, как-то на С вроде ее звали. Может, я ошибаюсь с именем. Ну, я покрытых здесь не знаю, кто здесь. Есть одна в ТикТоке сидит, сестра, такая покрытая, блин. Умирает за ислам. Я не знаю, там. И таких сейчас много, которые покрываются ради денег. Вот это, то, что мусульмане ходят, донатят, вот эта вся фигня. Я не знаю. Короче. Я бывала у нее на эфирах. Вот, она меня больше не пускает. Я ее вообще блокнула. Слушай, она какая-то не аниме. Одно говоришь, одно не признает, другое. Вот так как-то воспринятие у нее. Больная немножко, мне кажется. Девочки, ребята убежали от нас. Ну да. Вендетта, ты не спишь? Вендетта, наверное, уснул. Allah ya ba. Ага. Вассаляту винегрету. Ай-яй-яй. А мусульмане уже не заходят к вам, Виндет? Боятся? Меня даже к себе не пускают. Сыкуны они, вот они кто. Да. Приезжай, ко мне мы тебя поднимаются. встретим, не говорили? Вендет, тебе не говорили, приезжай туда-то, мы тебя встретим, не говорили? Конечно, говорили ему. Как не говорили? Мне говорят, когда меня будут обнулять. Ему тем более будет говорить. Ужас. Ну, ничего нам сказали тут недавно. Мы вас скоро всех найдем. Настигнем, Лола. Кого? Меня? Не, нас Пусть всех. рискнут. Пусть рискнут здоровьем. Нас настигнут и все. Малик, привет. Геруш, подними Малика. А у меня что-то здесь перестал этот модер работать, не знаю, какого фига. Тебе перезайти надо. Вендетта, подними. Кто там просится? Малик наш. Я за рулем, говорит, пока. Ладно, Он за Малик. рулем. Привет, Малик Джан, как ты, дорогой? Как ты, брат? Запросов нет, говорит Сублиминал. Сублимат, я перезайду. Поднимешь меня? Подними, пожалуйста, ладно? Ой, что-то я только проголодалась. Недавно что-то стало с эфиром, все скинула. Вендетта, вы спать хотите? Я могу отключиться, если честно. Да? Спать хотите? Пару часиков. Ну, я буду слушать, я могу отключиться. Поговорить. Мне сейчас, ладно, Герда придет, если пообщаемся. Если нет, хай, потом мы скажем, может, вы это отключите. Братишка, я пошла работать, потому что у нас сегодня рабочий день. Все, мое, спасибо. Спасибо. Так что, дорогой, береги себя. Спасибо, что Будь продолжать походите. стрим, хорошего стрима. Спасибо. Спасибо. Ну, вчера было жарко у Всех нас. обнимаю, целую. Всё, спасибо. Мы вчера все встречались
Если что, расскажу в личке. Окей, хорошо будет. Давай, удачи. Всем евреям привет передавай там. Давай. Передам. Хорошего дня. Спасибо, взаимно. И тебе тоже, Маюш. Герда вернется, не вернется, не знаю. Вот Элеонора пришла, может, она хочет подняться. Ой, доброе утро. Я что-то ночью... Доброе утро, как дела, моя красавица? Доброе утро. Я не знаю, у кого утро. Я уже с американцами запуталась. Я поднялась. Привет, С Леонор. этими американцами я запуталась. Леонорочка, спасибо, ты меня поддерживала в эфире. Спасибо Ну, мне большое. так обидно было за тебя. Какая-то это Мегера, слушай, какая злая женщина. Не-не-не, она нормальная, она просто так общается. А, да, трехэтажным матом? Ну да. На певучем стриме. Это Герда где-то там. Я ее увидела. Думаю, а то им подарки какие-то... Думаю, что... Гердашвили, грех не... Гердашвили, помнишь, это самое, тот случай про парня, который женился на... Это самое... Она заставила его ислам принять, помнишь, в Дербенте? Ты мне рассказывала, разбился, который на мотоцикле. Да. Они, оказывается, его родители похоронили. Они выкопали ночью и захоронили. Мать его похоронила. Вот только что мне моя страна рассказала. Его похоронила мать. По-иудейски. Они пришли ночью, выкопали его. Представляешь, какие уроды. Я знаю, что они охраняли могилу несколько там Вот, недель или нет, сколько они его там. выкопали из могилы. Мрази. И захоронили по-мусульманским, и еще забетонировали. Ай-яй-яй-яй, это Бетоном что залили могилу, представляешь? Я Чтобы не смогли спрашиваю у вытащить. нашей невесты Это сейчас там. моя страна, а ее сестра, соседка этой женщины, это единственный сын у нее. Да, он единственный. Он, значит, оставил, оказывается, есть его этот, как его? Ну, его сперматозоид сохранился. Он, оказывается, в банке это оставлял, в этом донорском. И мать сделала искусственное оплодотворение, в какой-то там договорилась, и родился у нее, внучка родилась, еще отдали матери. Ой-ой-ой, как хорошо. Да, мне сейчас рассказала. Она соседка, у них забор между ними. Я не думала, что там еще более или менее евреи остались. Девочки, расскажите мне тоже про эту историю. Смотри, я тебе рассказываю. В Дербенте парень, еврей, встречался с лезгинкой. Встречался. Короче, у них там любовь-морковь. Они сделали секретно никах. Вот этот мусульманский вот моя брак. страна, вот она сама расскажет сейчас. Вот она пришла. Всем привет. Привет. Привет, дорогая. А у кого мы на стриме? Мы у Вендетты. У Вендетты? А что, он поменял фотографию или аватарка новая? Это он новая аватарка. Да. Очень приятно. Я подпишусь. Раньше у него был инопланетянин, а теперь он сам личная персона. Я правильно говорю? Да, очень хорошо. Да, ты права, мама. Лолочка, привет. Герда, привет. Леонору я уже как видела. дела, моя хорошая? Да. Все нормально? Ничего, Да, была в историю- плену у ТикТока. Выпустили тебя. Из заключения вышло, да. Ты тоже заключенная была, да? Срок Да, мотала, язык. да? Все спрашивают, зачем. Я говорю, язык длинный, поэтому. Что хотела сказать? Да, Герда, я рассказала вот эту историю. Почему? Потому что вчера я разговаривала со своей заловкой, которая живет в Дербенте. Значит, мать этого парня, она вот как бы один забор с моей заловкой. Она знает все, что было там. Короче, как-то у нас пошло по Дагестану вся эта тема, и она насчет ислама, да? И Он она мне родственник, рассказала... он родственник моей невесты. Да. Короче, этот парень принял ислам.
Но это было И, секретно, это было в тайне. Никто об этом не знал. но факт, это было, да, это было. Правильно? Да-да-да. Да. Короче, и когда он погиб, его похоронили по еврейским законам. Но вот эти вот не очень хорошие люди, не буду обзываться, Дебилоиды. значит, которые просто раскопали его в тот же день, когда похоронили, они его Нет, перезахоронили. неправда. В тот же день они его не раскопали, потому что там неделю почти караулили. Там семья Да, его да, да, и извини, родственники, да, они да. делали охрану на могиле. Те Всё сказали, правильно. ну ладно, говорят, Привет, Константин. все равно как бы у евреев почти как у нас законов, мы его трогать не будем. Усыпили их бдительность, и, видимо, потом уже через некоторое время это сделали, то, что Вот, сделали. все. Ты правильно рассказала. Я просто Восполнила. некоторые моменты, да, Пробелы. забыла. Короче, вот такое вот сотворили. Они его по мусульманским законам похоронили. Варя. Я вообще хочу сказать, как мать не знала вообще, чем ее сын занят, куда он, каким путем пошел, за кем пошел. Как это так? Я не понимаю. Единственный ребенок избалованный, как не понимаешь? Вот я не думаю, что он ей Я вообще не понимаю, как наши евреи до сих пор живут там. Вот извините, при всем моем уважении, да, вот при всем, я не понимаю, чего их там держит, что их там держит. Вот объясните кто-нибудь, Там очень мало какая семей, жизнь. послушай, там очень мало семей евреев. Герда, какая жизнь хорошая может держать в Дербенте наших евреев? Объясни, какая пенсия, которая $150, иди выживай, как ты можешь, как ты хочешь. Что? Вот объясните, какая причина? Можно сказать на этот счет одну мысль? Да. Да. Это, смотрите, переезжать, заново строить, это тоже тяжело. Да, у некоторых Многие- то, что дом надо покупать, это все куча денег стоит. Самая дорогая недвижимость, одна из самых дорогих после Японии, это Израиль. Поэтому Школу это я дорогая привезла страна. 30 лет назад в Израиль, $500. Ни дом не привезла, ничего не привезла. $500 это все, что было у меня в кармане. Сегодня у меня есть квартира, у меня есть машина, у меня есть хорошая зарплата. Что меня может там держать? Объясни. Что? Моя страна. Смотри, ты была не все молода. такие. Ты это самое, у тебя были перспективы, а люди уже там пережили самые сложные времена. Не знаю. Может Должны быть, брать хоть своих урма. детей и бежать. 100%. Бежать. Вот они Бежать. потеряли своего единственного сына и до сих пор там сидят. Что их держит? Вот получили этого Нора, ребенка. мы еще не можем знать, скольких таких могут они просто вербовать. Мы просто можем не угадать. Да, этого. вот моя страна, ты не дорассказала, что там сейчас такая вербовка идет мусульманства, просто всех. Да. Это Дагестан, это первое место по вербовке, чтобы вы знали. Да, и в Дагестане были ваххабиты. Карамахи и Чубан-Махи, это было в Дагестане, которые стерли два поселения. Кстати, когда мой муж был 10 лет назад в Дербенте, они хотели поехать в леса, да, вот Меджилийский лес там. Сказали, что там есть террористы, туда нельзя. Да, правда. Понимаете? Правда. Ужас. Ну, слушай, умом и сообразительностью эти люди никогда не отличались, поэтому ну чего их не ждать? У нас девочки гость, я подняла. Абу Халил, здравствуйте. 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 Извините, Набиша. Просто я хочу вот это разговор на мужчину, на чеченский язык. Я хочу на вопрос. Он сейчас спит, это. Хорошо, я спит. Ага. Вы, может, хотите поговорить о чем-то? Да, он Вендетты хочет обратиться, я правильно понимаю? Да, они обычно Вендетта с женщинами лежит не сейчас. разговаривают. Они обычно с женщинами не разговаривают. Да, что так? Ну, так у них. Элэй, братан, привет, дорогой, как ты? Элэй, где ты потерялся, а? Где ты, брат? Где он? Да, ну я посмотрю, где он.
Ну, тут промелькнул. Почему? Элэй вчера так красиво выступал у Викина с Аштоном. Это Элэй. Ассаламу алейкум. Элэй, твой дубликат появился, ты знаешь? Халам пополам. Какой? Лайкается тоже? Нет, он не успел, он только успел обматерить меня, и мы его выкинули. У деда на стриме пришел лад 13, и фотография какая-то левая. У деда, ну, который дед у Йоси сидит, дед. Не знаю. Ну, есть такой один израильтянин. Песник, да, ну, блядь, и ходит. Здорово, Субин. Он поднялся, его подняли, как тебя. И у меня спрашивают, это Элэй? Я говорю, нет. А он говорит, Леонора, я твою, что я его знала. А, Вендедаскин, да, уже? Элэй, а теперь тебя можно вычислять только по твоему заиканию? Мы должны узнавать. А как еще? Вчера Брат, как мы тебя хорошо по твоему Эштона дыханию узнаем. закопал. Как ты Эштона вчера закопал хорошо утром? Вчера Эштон сидел у Бухарбека. Булочка моя. Бухарбек, сидел Эштон у Бухарбека вчера. О, Слушайте. серьезно? Да. Сидел, и Бухарбек Бухарбек его плюшками угощал, ну, такие образными. Говорит, Эштончик, заходи к нам обязательно. Ты всегда здесь желанный гость. И Эштончик расплылся. Ай, я не могу. Не, ну у нас, ребята, не думаю, что на кого-то променяет. Пусть променяет. Слушай, Герда, мы ничего не теряем. Он нам верен, ребят. Да я тебя умоляю. Слушай, теперь за мусульман будем Пускай так идет. Ты его не наблюдаешь, а я его Пускай Гердашвили выставляют наблюдаю. его фотографию, издеваются. Пусть идет, что если он терпила, что делать? Мне достаточно было услышать, когда он своих детей заставляет молиться. Ребята, при всем моем Когда он их бьет, наказывает. Я уже не хочу это слово произносить, Леонора. Я просто чисто по-человечески это объясняю, понимаешь? Это уже в моих глазах не мужчина и не человек. Плевать мне на эту деву, которая заставляет детей бить. 100% с тобой согласна. Я вот себе представляю, как бы, ну, тут у меня дед равен был, да? Его убили за это. Я вот себе даже в мыслях не представляю, у нас никого нету религиозных, никто не пошел по стопам деда. То есть у бабушка осталась 9 душ детей у нее было. Вот, и никого она не заставляла. Вот, все получили там образование, все. Никого Вендетта она... спит? Думаю, да, брат. А там Да, сколько он времени? ночью. Слушай, он всю ночь, оказывается, был это. Я тоже как бы в 5 утра, но я проснулась. Я заходила, но тут был, все Дэвид, собрались, брат. они говорили. Да, с Ну, одним. что там, хэппи были опять? Да, ну а что, наверное, ну как всегда. Не было. Ночь прошла спокойно. И день. Что ты стримы не открываешь? Да, что ты не Стесняешься, что ли? открываешь? Да, стесняюсь. Кого, Эштона? Да, Эштон, он не стесняется, он боится. Так и скажи, что боишься, да. Боишься, что найдут. Нервничает. Нервничает, да. Он только нервничает, ребята. Он только нервничает, когда у него поносит Лола, а больше он не нервничает. Бедная Лолочка, там что-то съела не то, и там и нервы. Да. Он говорит, А у я тебя у него случайно спрашиваю, а что ты не выходишь? Он говорит, ты не представляешь, это какая затея, я теперь слежу за Лолой. Я, говорю, 24/7 должен ей заниматься. Она у тебя случайно 5 раз в день не молится? Гусель, мусель, гусель. Нет, она там осрется в этом смысле. Ты что? Она говорит, то не ест, это не ест. Она у меня аристократка. Дегенератка.
бокера, утром Дегенератка, шампанское. точно. Ты когда это рассказывал про Лолу, я клянусь тебе, говорю, Лолу не оскорбляйте, да? я Мне это подумала, не- что ты про вот эту Лолу рассказываешь. Я- Честно тебе говорю. Я так и подумала, что кто-то так Я подумает. нет. А я сразу подумала, что у него собака Лола, поэтому... Ты Да, знаешь, я он знаю, говорит, что она собака, как но я ребенок, подумала- говорит, себя ведет. Я говорю, кто, Лола? Не Да. кусайся, не кусайся, не моя девочка. Ай, Милусь, папу, А, ты на тот момент, систер, подумала, что про меня, что ли? Да, я думаю, Да. что А я, кстати, подумала, И сейчас я-то, кто-нибудь я подумает ребенок, бля, про тебя. невинный. А, из меня невинного ребенка невозможно сделать, кстати. А Я какой такая- он балда этот, я эти видео просмотрел, бля, ржал. Какие? Этот долбоеб, это что там что-то сидит, блядь, ФБР, МФБР, блядь, Ты до конца видел? Не, значит, этот ушел на чашку. ФСБ, да, вся херня Даник ушел на чашку, он сидит такой. Хочет подняться, Сидит. хотите поговорить? Да, мы же уже все уладили, да, подними. Хорошо. Короче, этот... Кто? слушай, Бенни? Бенни? Да, Беньямин? Ой, Да. Беньямин, я тебе всегда желала ахлама мира. Канире зекара, вебарух Хашем, брухим абаим. Выздоровел, да. Атабари, Да, только мне атабари, мало барух верится. Хашем. Ну, Барух только Хашем, моя атабари. страна. Моя страна. Ему Мне Кикос... ТикТок не дает, я извиняюсь, да, мне ТикТок сейчас не дает определенные вещи, говорит, то, что я хочу сказать, не дает, блокирует мне видеоролики. Старается. Это Бенни, щас заметь, это я везде. никогда тебя не ругала, я всегда тебе желала здоровья. Вот, судя по всему, ты уже выздоравливаешь, слава богу. Барух Хашем. Не, Он ну смотри, у меня Привет, просто Лев. политика была другая. Вот. Я просто, когда увидел все это, я был в шоке, конечно. Вот. Но когда я начал вас слышать Всегда и должен понимать... идти со своим народом, в одну посмотрел. ногу, в Я один не лезу, голос, я с не одним лезу в эти дела. флагом, с одной Торой, Бенни, Ну и- с одной Торой. У тебя народ маленький, всего лишь 15 миллионов, а этих заношу. гадов 2 миллиарда. Мы должны их победить, все вместе, обоюдно. Ты понял, мой дорогой? Вот так. Не, ну понятно. Я просто не мог понять, как такое может быть, что такой кипиш, да, с Кораном и все. И когда начали читать там и показывать факты, что там на самом деле происходит, я начал углубляться. Я туда не Беня, лез. заходи к нам Я на охуел! Привет, дорогой. Я охуел, у них даже слов, они не могут ничего ответить, когда им факты показывают, а я, Цура, неважно, с мухами, там, с малолетками, не с малолетками. Как вы это говорите, как вы это описываете? И вообще же это здесь вероисповедание, которое появилось хуй знает когда, бля, после всех, всего и вся. Вот именно Вот. самая молодая религия учит самую древнюю жизни. Мы их сами научим, чему надо, не переживай. Этот, Лек, скажи, пожалуйста, тебе соседка дает это... А вот эта информация нам зачем, Лек? Конфеты она ему дает. В ухо дает она. Да, она в ухо А любит. мне интересно стало, а супер хорошая Олег. соседка, она замужем. Ты Игорь, решил братуха, радостью ты чё своей внизу? поделиться, да, Лек, с нами, или что? Порадоваться за тебя? Лек, как всегда, в своем Элеонор, репертуаре. я многое, видимо, пропустила. У вас там все терки-перетерки, кто-то с кем-то помирился. Игорь, Это все привет. наладилось. Здорово, Игорь. Бенни. А, Бенни нет, Бенни недели 2 назад еще. Он посмотрел там у Кикоса, по-моему, по поводу Кикос. Я с мусульманства. Кикосом, я сначала с L13 встретился случайно в батлах. Я охуел, прозрел, короче. Потом... А заругал потом- меня хорошо. Ты даже Да. его вывел, Элэй. Да. Ты даже... Он ты даже... мне с Кораном сел на лицо, бля, понимаешь? Вот, ну Да, пусть... Элэй, ты даже Беню вывел оттуда, откуда надо было, представляешь? Ердочка, бокертов. И потом я Привет, Бенни, познакомился тебе для на... закрепления, для Элэй, как закрепления там результата тебе надо у нас пару раз Машаллах. посидеть в эфирах. Для Ну, я вот закрепления с результата. Кикосом познакомился. Кикос меня пригласил. Я не знал, кто такой Кикос. Вообще ничего не понимал, что происходит. Я поднялся, там сидит Каляка. Ну, естественно, я с Калякой сцепился. Я ему начал карты выкидывать. А потом прошла неделя, начал интересоваться, что за херня вообще происходит, как так может быть, что у Каляки такая публика, и он мочит, гасит Коран и все такое, и факты предъявляет.
А те сидят и заикаются язык в жопе, как и у имамов, как и у всех мусульман. Ну, никто не может конкретно ответить фактами и опровергнуть. Блять, я Их начал 2, задумываться. Бенчик, их 2 миллиарда не могут ответить. Это не 1 или Ну 2. да. Потом меня засунули в этот Телеграм, Кикос. Я там посмотрел, там в Пакистане что делают с теми, кто не мусульманин. Там эти канализационные пути чистят, и не только. Ну, все Ага, такое, да-да-да. пробежался. У меня видео есть на канале это. Вот, Как и все-таки... христиане в Да. говняную яму засылают. Да, чистят. я этот видеоролик видел, вот этот вот. Я его Да-да-да. посмотрел Я несколько знаю. раз. Я когда первый раз увидел выступление Бени 8 октября, Не 8-го, 7 октября. Это не выступление, пацаны, это был прямая трансляция. У меня же тоже дело черный не в юмор этом. был. Да слушай И все мысль. такое. Я ни разу, никогда не заходил туда, где ты находишься. Ну, Согласись, ни это разу. нормально. Ты же меня ни разу не видел. Я понятия не имею, кто это. Я Вот сейчас за рулем. именно. Я посмотрю, кто Потому это что говорит. я Игорь. просто не хотел на радость мусульманам опускать еврея. Окей? Вот и все. Можно я на иврите скажу, Бенни, ребята, не обижайтесь, кто не понимает. אנחנו יודעים שבעם שלנו יש אנשים מוזרים מדי, אבל אנחנו לא צריכים להשפיל אחד את השני מול אחרים, במקרה מול מוסלמים. שתבין, זה לא נראה טוב מבחינה שזה... כאילו אנחנו מחכים למשיח וזה לא יקרה אם אנחנו טובים אחד את השני. ומהצד זה לא נראה טוב, אתה מבין? בגלל זה בני, אני תמיד חשבתי שיש לך בלב גם נקודות כאלה, как тебе сказать, по отношению к нашему народу, есть у тебя, есть, ты любишь свой народ, פשוט ты запутался, בסדר, מסתבך בן אדם בכל מקום, בכל בקיצור, מקרה. אני אמשיך? Да. ככה, בני, אני מבסוט שאתה בדרך לחזרה. Я всегда был с вами, просто я не лез в эти дела, я не хотел лезть туда. Потому что у меня есть, как бы, да, у меня есть друзья мусульмане, как бы они никогда не желали ничего никому плохого. Но я вот сейчас с ними сижу, короче, и один из моих друзей мусульманин начал ходить на этот, на арцаот, Арав Замир Коэн. Так, подожди, мне предлагает. Да, и он мусульманин. Я был у него дома как-то, да, в августе этот мой курбан, этот, да? который у Наш них там Юрим? есть. Да, представляешь? Вот. И, короче, он уже ходит какой раз. И он пострадал же от Хамаса, короче, что у него было? Он сидел в тюрьме здесь, израильской. Он, короче, купил оружие и попал в перестрелку с этими, с хамасниками. Вот, там за территорию они боролись, на территории Рамалы. То, что граничит с западным реки побережья, это с Иерусалимом, короче. Вот, и там у них свои банды бегают. Вот, так он купил оружие, чтобы там пристрелить пару хамасников, потому что ему убили 3 друзей. Он одного завалил, короче, его посадили. Так он же не взял оружие, не купил же оружие, чтобы идти против евреев. А он говорит, я против этих головорезов, потому что у них там проблемы делают. Почему, говорит, вы по новостям не говорят, что Хамас устраивает на этих территориях, где живут типа палестинцы, да, арабы израильские. Вот, потому что там полиция израильская не помогает. Нас, говорит, там убивают, и всем похуй. Вот, нет никаких прав у нас. Так он говорит, лучше, говорит, я приму гиюр, блядь, и стану евреем, и больше получу безопасность. Они, кстати, в конечном итоге, они все хотят этого, да. Согласна. Да, и он ходит, слушает Арцаот, я прихожу к нему домой, он слушает эти, мне включает, показывает всякие отрывки, смотри, тире, кама дворим ешь, тире. Да, интересно. Ну, потому что их, блядь, они выросли на ненависти к нам. Он мне рассказывает тоже. Говорит, что нам впихивают в уши? Ненависть против вас, что мы сколько лет забрали земли, мы забрали то. Игорь, подожди, брат. Бенни, вот вы говорите, что они выросли... Я в Израиле, бля, 30 лет. Не, я и в курсе. Его 10? 30 лет, говорит. Он ребенком сюда 30? приехал. И только сейчас ты начал понимать? Не, я много вещей понимал до этого. Просто верил в дружбу народов, скорее я всего. не читал Коран, я не понимаю.
Да, типа, да, вот типа того. Зачем распределять людей на нации, на вероисповедание? Главное человеком быть. Вот, а тут видишь, как это Ну не написано. все же Вот. И мусульмане если бы у них такого были же конкретные мнения. аргументы, ответы нормальные, да, ответы, которые действительно опровергают то, что говорят, то да, но тут, блядь, им задают конкретный вопрос, они не могут ответить. О, тихо, тихо, тихо. Понимаешь, нету Хан ответа. говнозатель. Одну секундочку. Хан говнозатель. Заднеприводный хан. Гиждулах. О, Поднимись. говномешалка пришла. Да, да. Допустим, страна, где живет хан, не признает, что Хамас это террористическая организация. Да Как нам пусть с они этим курят жить? Как нам... петрушку. Да. Пусть они Хамас курят пришел к нему петрушку в свою. дом. Да. Ну, Моя страна Хамас, тоже во-первых, нужно это позываться очень... к нему в дом. Хан говнозатель, Они очень послушайте меня, плохие. сидит на еврейском флаге, ведет эфиры, эта мразота. Слушай, хан, я ваш петрушечник, живое и мертвое, все имела и вертела на банане, понятно? Гиждулахи вы, 3-рублевые. Вы Хан, а торгуете почему у своей тебя вот петрушкой? если... А почему вот они вот не создадут какой-то свой стрим и опровергнут то, что говорят против там пророка Мухаммеда? Они И там, без как вот там евреев жить не верблюдов могут. продавали. Они хотят Они хотят живут, Ну да. сюда смотри, зайти и унижать нас. смотри, они живут за счет евреев. Рынки в Москве. Знаешь, сколько миллионов живет азербайджанцев в Москве? Ну, в России. Все рынки – это еврейские. Они работают на евреев. Они живут за счет евреев. Те евреи, которые, старики, еще живут в Азербайджане, туда стекается основной поток финансов, да, потому что старикам, вот, они туда приезжают, вкладываются в Азербайджан. Они зависят целиком и полностью от евреев. Везде и всегда. Но Не, ну это мы же такие первенец, это ж понятно. такие же мрази неблагодарные, ты понимаешь? Когда они нам предъявляют, что мы не должны иметь свою политику. Они нам предъявляют, что за Азербайджан, как мы должны себя вести в политике своей, оглядываясь на Азербайджан. Вы что, черти, в себя поверили? И я хочу сказать, все эти ролики, которые выставляют, вот эта вот группировка долбоящеров, Ну да. они ими руководит дядька Сэм, чтобы вы понимали. Это не просто... Дядя Сэм вообще, так подожди, то, что я хересосил дядя Сэма, это нормально или нет? Потому что я уже не знаю, что делать. Я вот с его девушкой недавно встретился на день Мы рождения. открываем тебе дорогу. Давай дальше. Можно, да? Все эти ролики Ну дайте ему делаются с договорить. Он хотел сказать, он встретился с его девушкой на дне рождения. Он И бывшей девушкой. Да, бывший, И да, которая- Йоанна. Да, и, значит, я до того, что она с ним встречалась, я с ним, ну, был в определенных моментах, потому что до меня дошла информация с фактами, что он там за деньги все делает, там, и развел там пару наших Конечно. женщин и все такое, и не только. Вот, и когда он приехал в Израиль, я хотел с ним встретиться, ему предложил, давай по-мирному встретимся, поговорим, может, сделаем живое интервью, пообщаемся, тет на тет, с камерами, без камеры, да, еще работал на Израиль ТВ, я очень хотел его пригласить, он почему-то отказался. Вот, он говорит, я не желаю, не имею интереса с тобой встречаться, но я понял, может быть, его по репутации его бы здесь бы ударило бы, или он понимал, что ему зададут вопросы определенные, на которых у него не будет ответов, и заворачивал бы как уж. Ну, хрен с ним. И вот я встретился на день рождения в одной из наших общих знакомых в караоке в клубе, и она ко мне подошла, говорит, да, мы, говорит, все, закончили отношения, говорит, я спросил, могу ли я его топить, потому что из-за нее же я перестал. Они же должны были вроде жениться и все такое. Она говорит, да. Все. Ну, раз вы тоже даете индульгенцию. случилось? А почему до свадьбы не дошло, не пойму. Не знаю, Ты не я ее не понимаешь? спрашивал в эти подробности, я не понял, что А ты- произошло, но это ее личное, наверное, не знаю. Но я не спрашивал, почему. Понимаешь? Не, ну-ка объясни. Доброе утро всем. Доброе. Он хотел в Израиль переехать? Я хотел тебе кое-что сказать, я часто за тобой следил, да, был в твоих стримах. Это его виза. Заблокал. Где? Я заблокал кого? По аватарке. Ты меня Ну лично давай, заблокал. я подписался, не знаю на кого. Игорь тоже, то давай на тебя тоже подписался, я просто за рулем, Что пацаны. я хотел сказать, Бенечка? Я всегда думал, что тебе нужно время, и ты одумаешься. И так оно случилось, понимаешь? Ты как бы вернулся к своим братьям, сестрам.
Так. Ты пересмотрел свою позицию. Я очень рад, что ты задумался, исправился. Спасибо тебе. Да я, в принципе, ну, спасибо вам также. Я, в принципе, далеко не уходил. Я А я просто тебе, Бенчик, не когда мы с углублялся. тобой... Мы с Беней, до того, как он со мной помирился, он со мной помирился с самой первой, и мы с ним очень сильно сцепились. И когда мы уже все разъяснили, и это, и он говорит, как ты думаешь, меня мои поймут? Я говорю, еще как поймут, еще и поддержат. Говорю, ты что, не знаешь, кто вообще евреи? Ну да, И спасибо, так и спасибо. получилось, правда, Бен, видишь? Все тебя Ну да. поняли, слава богу. Мы своих Ой. не У меня бросаем. другой вопрос. Можно, да, тоже свою копейку вставить? Бенни, вот после того, как вы возвратились к своим корням обратно, к своим родным, которые вас хорошо все простили и приняли, а у вас есть такое ощущение, что у вас обратно все, ну, как, ну, ваша позиция поменяется, скажем так? Не, насчет вообще, во-первых, насчет Корана ни в коем случае, по той причине, то, что я вижу, что происходит, это оставь то, что происходит в жизни Нет, самой, я а ты вообще говорю смотришь. не насчет Корана. Я просто имею в виду, будет такая ситуация, будут ваши братья евреи стоять и ваши друзья мусульмане. Вы на чьей стороне можете быть? Вы можете оставить своих братьев, там, евреев и перейти на сторону мусульман? Как я Может могу? быть такое? Как я могу Ну, отойти все, от своего ну, я народа? Вы что, с ума спрашиваю. сошли? Это даже такой, на такой вопрос я бы даже, знаете, не задавал бы. Ну, понятно, что моя семья – это еврейский народ. Какие друзья? Они что, мне дом построили? Они мне платят, создают рабочие места? Они мне дали что? И выучили меня? Я же на ценностях своего народа вырос. Правильно? Я же прекрасно знаю историю своего еврейского народа. Сколько раз нас предавали. И зайди к ним в дом, только тебя накормят, напоят. Заснешь, нож в спину засунут. Вы чё? Бенечка, ты понимаешь, в тот день, когда они пришли 7 октября к людям в дом, они пришли с Кораном и делали все, что делали, понимаешь? Прощения им нет. Ну нет, Не конечно. будет никогда. Мой отец погиб от их рук. Поэтому у меня своя боль. У меня даже боль за этих 2 маленьких рыжих детей, которых они уничтожили просто зверским образом. Нет им прощения и не будет никогда. Не, ну это понятно. Это, За конечно, остальные то, что души я уже было, это... помолчу. Я за самые такие больные никудот говорю, понимаешь? Не, у меня тоже, и мои друзья тоже там погибли, защищают, да, которые бросили своих детей, жен, и в этот же день, 7 октября, я был на трансляции, 7:30 утра это было. А Стас, Царство ему небесное, он в Ямаме служил, он все бросил, и 3 детей у него прекрасных, и поехал. И он героически сражался, убил немало, но закончились боеприпасы, и так получилось, что попали они в клешни там. Вот. А так, мужчина очень смелый, очень сильный. Вот. Он и еще несколько там ребят с его команды. Такие крутые ребята были. И очень много чего сделали полезного для нашего народа. Просто я, знаете, Бенни, я извиняюсь, не хочу вас обидеть или что задеть Были на как-то. разных. Я просто помню, когда вот после 7 октября вы открыли эфир и осуждали тех детей, которые пошли на фестиваль. Ну, как мусульманин у меня, да, такое ощущение было. Я же засомневалась, что вы еврей на тот момент. У меня были Нет, такие я моменты. не то, что осуждал. Во-первых, у меня была очень, у меня до сих пор, да, обида насчет того, что произошло там, что как наше государство дозволило. Я общался с очень такими известными людьми здесь, селебс в Израиле, встречался с ними лично насчет этого, то, что произошло. И мне показал группу в WhatsApp, в которой он состоит, и говорит, смотри, говорит, в первых числах октября написано было, все, кто находится сейчас на юге, переехать в центр. Все, кто селебс и приближенные там к определенным моментам. Вот. Я, конечно, офигел, я понял, что это заговор. И это люди, которых вы тоже знаете, и очень популярные. Не только в социальных сетях, но и в политике. И теперь получается, если вы об этом знали, почему народ об этом не знал? Почему вы не вы хотя бы окружение Газа, хотя бы на радиус 10-15 километров? Вот. Тут нужно задуматься тоже вопросом, почему так все плохо. Ну, а Если это как, до как-то определенных... бы, если даже на 15 километров, подожди, Бенни, если бы даже они покинули на 15 километров, это никак бы ничего не изменило. А Там, где позиции разоружили надо первую было линию держать. фронта.
разоружили, забрали оружие у линии фронта, и 3 батальона были переведены. Очень много вопросов. Но это И так вот, почему? понимаешь, это все вот так это подошло сейчас, знаешь, Короче, давайте обвинять так кого скажем. или что. Это был Майдан, скажем, то, что устроили на территории Украины. Вот, то же самое замутили здесь. Те, которые были против Я наших не властей. считаю, что Ну, это скажем то же так. самое, что и Майдан, конечно. Не, просто вы знаете, я на Ну, тот момент не была в таких мусульманкой. количествах, не так, конечно, как это было там, но такое впечатление, что что-то здесь не то. Я просто хочу Давайте сказать будем Бенни. А, ну ладно, честны, давай. Лолочка, секунду. Будем честны, что в этот день, когда собирали тела, Зака были и арабы тоже, которые плакали, когда собирали эти тела. Потому что ни один нормальный человек не будет оправдывать вот такие действия. И мы не говорим, что все плохие, мы такого не говорили. Конечно. Но мы просто... Ребята, давайте разделим мухи отдельно, обозначим. котлеты отдельно. Да. Есть Да. ислам, идеология, который который приравнивается к фашизму. Если читать Коран, то это идеология убийства и уничтожения всех И насилие. инакомыслящих. Да, Понимаете? так есть. Есть мусульмане разные, которые идут за Кораном, которые живут просто мирной жизнью. Это разные вещи и разные моменты. Четко понимать и Прикрываются разделять. этим. Ну, смотри. Но они, может, опираются... Может, они опираются на те аяты, на те суры, которые там написаны, типа найти еврея даже с деревом, Да под не камнем, важно, камень заговорит. что кто опирается. Факт, Это что идиотизм, несет конечно. мне угрозу моему народу. Все должно быть, понимаешь, возьми, вот мне нравятся вот ребята, чеченцы, которые восстали, потому что, это идеология арабская, у них ничего нету общего. Они это понимают и осознают, что чья Да, это кстати, вот этот религия. мужчина с усиками, вот я его сейчас слушать стал часто, вот этот мужчина, который с усиками сидит, такие, как у Сальвадора Дали, он Пармат. Вот чеченец. Вендетта, Он, это, да. Вот ты он сидишь у был Пармата, это 29 лет, его, да, вот он сидел там, да, 29 лет он изучал ислам, вот, и очень хорошо, такой крутой мужик. И вот реально поднимаются туда же мусульмане, вероисповедающие, которые делают 5 раз намаз, и он их спрашивает, покажите хоть один народ, который напал на Медину, там, да, вот это Мекка, вот, халифат, это вот все, откуда это все произошло. Но нет ответов. Если нет ответов, это говорит о том, что это лживая вера. Это вера сатанистов, блядь. Ну, я по-другому не могу это сказать. Вот у меня один такой есть вопросик, он абсолютно не касается ислама, у меня касается вопрос к индуизму. И кто наблюдает поведение этих ребят вообще в Инстаграме, то, как они ведут по отношению к детям вообще, к женщинам? Вы не наблюдаете, что у них тоже есть какие-то отклонения очень серьезные? Да, жестокость. Смотри, не у самих индуистов, там это пакистанцы могут быть даже. Они же очень похожи, знаешь, между собой. Нет, индусы тоже очень жестко у них отношение к женщинам и взаимоотношения тоже не без этого, но в действительности это пакистанцы, они выглядят, это же те же индусы пакистанцы. Уверена, что это не индусы? Пакистанцы – это индусы. Пакистанцы – это индусы, да. Но очень жестокое обращение к детям, очень жестокое. К женщинам, они женщин за женщин, так что не будем ковыряться в одном исламе. Здесь очень много религий. Да, ислам, это ислам. Моя страна – это ислам. Смотрите, Леонор, Ну, никого может не быть. хочу обидеть как атеистка, да, ни одну религию, там, задеть чьи-то чувства, но в любой религии есть свои сектанты, вот есть свое говно, я хочу сказать, от которых ты увидишь, да, Абсолютно на верно. самом деле. Абсолютно Я не верно. знаю, кто Верно. согласится. Я просто не тот человек, который не люблю лукавить. Есть везде вот это все. И в Правильно христианстве, говорите. и везде можно, да, встретить вот это все. Я не знаю. Поэтому я не могу, вот после того, как я вышла с ислама, не могу ни одну религию выбрать. Честно, да, вот. Ну, если тебе лично хорошо там, где ты сейчас, пожалуйста, это, если Я тебя тебе комфортно приносит чувствую. удовлетворение,
Да, я сейчас себя очень комфортно чувствую. У меня все Так it's все? okay в этом плане. Да. Вот смотри, у меня брат религиозный очень сильно. Он даже у меня дома не ест с моей посуды. Настолько, хотя я свинину не ем, у меня все каша. Дело не... Но он мне никогда не скажет, почему я не соблюдаю, почему я так одеваюсь, почему я так хожу, почему я так себя... У нас нету упреков. Лично, я не знаю, у меня в семье этого нет. Я не знаю, как у других, но... У Не, нас это не нету обобщается. Смотри, моя страна. насильно. Я хочу сказать, что у вас тоже есть сектанты, которые, вот знаешь, в Америке или где вот этот барон Конечно, Бюргер есть. говорит. Вот это Есть, все. никто не И говорит. также и Есть, вот среди конечно. вот них, вот я не знаю, из какой идеологии. Я думаю, что только по писаниям люди так могут меняться, и как они восприятие это писание. У меня лично такое мнение. Я считаю, что у всех религиозных людей, несмотря на Ребятки, то, я с вами кто где попрощаюсь, я находится. извиняюсь. Ребятки, я пойду, мне очень поздно. Давай. Всего хорошего Пока, всем. пока. Пока-пока. Спокойной ночи, Гер. Пока. Это... Я тоже приехал. молчит. Ребят, вас всех обнял. Желаю вам шавум гурехет. Шелехем рак псурот вот. Шавуатов, Бенечка, шавуатов. Всего Ложный враг. хорошего. Вот, добрый, Бенни. Главное идти с народом вместе. Леонора Чхабри. Как дела ваши? Все хорошо. Худоку мегурду шорники, худоку мегурду. Здоровья, радости, благополучия, всем мира на земле. Спасибо. Спасибо. Ногчи, как дела? В норме, жив-здоров. Дай бог. Вы как? Жив-здоров, лежу в больнице. Ты в Израиле, Леонора? Сыт по горло, жрать хочу. Берегите Ты лежишь в больнице? Да нет, это стишок такой старый. Жив-здоров, лежу в больнице, сыт по горло, жрать хочу. Блядь. Да, пока в Израиле планы поменялись. Планировала уезжать, но планы меняются на ходу. Да, интересно. Честно говоря, меня тошнит от ТикТока. Серьезно? Да. Игорь, как ты будешь без нас, а? Вот ты скажи честно, ну ты же скучаешь, когда не Ты видишь. заметила, что я как можно реже начал появляться? Да, к Ой, сожалению. куда Кстати, там? не поднимаешься, Куда не там? приходишь. Не надо, он бывает. Не надо. Да, ну, не всегда. Доброе утро, Шерушка. Как дела, сестра? Шерушка, доброе утро. Шавуат. Доброй недели всем. Доброе утро. Я не люблю скандалы. Это мы... А кто их любит? А что делать? Не знаю, Что есть делать? люди, которые кайфуют от этого. Это я кайфую. А я кайфую, мне по барабану. Игорь, я надеюсь, Смотри, я ты тебе меня имеешь в объясню. виду? Я считаю, что ни один мой нерв не стоит какого-то передаста вообще. Игорь, вот если ты имеешь в виду меня, я человек эмоциональный. Не, Ну, хас правда. выхалила. Хас выхалила. Вообще не о тебе. Просто скажем Ну, так, то есть обо среди мне, нас да, есть обо товарищи. Да, они Обо мне? сейчас Да не нет. секунду, не среди нас в данный момент, но есть такие товарищи, которые нам совсем не товарищи. Совсем не Нетовые. товарищ, 100%. Да, и они, ты знаешь, я тут на днях, Игорь, узнала, оказывается, целый заговор, несколько группировок, которые между собой договорились. И, значит, все это было спланировано. Сперва стравили ашкеназов с горскими. Нет, накануне, перед этим подсадили человека, который сидел на 2 стримах. Вот, и, значит, сидел и ждал свою очередь. Потом подсылает другого человека, который провоцирует скандал между горскими и ашкеназами. Вообще влазит в чужую ситуацию и начинает провоцировать. Тут столько задействовано лиц и актеров. Я когда мне как бы показали по факту... Венгеры, короче, да? Да.
И И это сзади, еще... и спереди, короче. Ко всему Да. готовы. Да, это спланированная такая акция, показательная. Беседа. Я не Просто-напросто хочу, я не пионеры. хочу нервничать об них. Переубедить никого не смогу. Нафиг мне это надо. В конце концов. Между Было собой просто время. терки. Терки идут же, Игорь, Игорь. было же время, когда ты тоже Волочка, воевал с нами. смотри, я с удовольствием общаюсь с людьми. С огромным удовольствием. Если я могу какими-то мыслями кому-то помочь, я с удовольствием помогаю. Если я могу кого-то чему-то научить, я с удовольствием учу. Но есть люди, которые просто уперты в своем маленьком мозгу со своим IQ 12. Это не моя не моя, как это сказать, Рома? История. Не мой уровень. А, Нафига мне это надо? Это то же самое, как я приду сейчас к первоклассникам в школу и начну с ними ругаться. Зачем? честно говоря, иногда уже захожу в ТикТок, смотрю, там терки, здесь терки. Мне вообще какой-то интерес пропал. Нету вроде каждый считает, что у кого-то общая идеология, потом со временем человек понимает, то, что идеологии не одинаковые у всех, и дороги разные, и люди тоже Согласна с тобой. разные. Знаешь, Элеонор, вот Смотри. это когда убеждение появляется, и все уже все как-то начинает умирать, да, в человеке. Лол, вот смотри, здесь каждый по своим причинам. Ну, у кого кто-то по идейным соображениям, кто-то проявляется, не случилось в жизни проявиться. Проявляется здесь, и тут не зря ники, они за себя очень такие характерные, да. Каждый как бы пытается прожить вторую жизнь. Не каждый, многие. Здесь находящиеся пытаются, кто-то исходит из соображений компании хорошей, да, кто-то исходит из патриотических соображений, а кто-то исходит из какой-то, не знаю, здесь истории в плане роста какого-то своего. Из невежества, они исходят. Да, Вот многие. соглашусь с Игорем, Вот, невежество больше выиграет. Да, и какие-то непонятные амбиции, какие-то зрители, больше зрителей. Это такая глупость, ребята, по большому счету. И вот начинаются на этой почве вот интриги. Да, люди целые спецоперации подготовлены. Это о чем говорит? У людей нет вообще никакой жизни. Абсолютно. Леонора, Они же... смотри. Живут Я виртуально, раньше... Элеонора, это будет, честно Подожди, говоря. Володь. Я раньше выходил из себя, когда слышал, просто бред. Да, вот. Но недавно я сидел и подумал, а почему я думаю, что люди, которые несут бред, читали, например, Спартиана, Констанца, они не знают даже, кто это. Почему я должен с них требовать, чтобы они общались так, как будто они это прочитали? Они не знают, что это такое. На твоем уровне, да? Это как Зачем? говорил этот гуру же, есть вот этот индийский, говорит, сейчас, говорит, это проблема умных, говорит, то, что остальные тупые, говорит, это проблема умных. На самом деле, да, вот нужно согласиться с этим убеждением тоже. Да. Я с удовольствием могу общаться и даже с индусами, да. Мне даже моя девушка бывшая, которая 30-40 лет уже как разбежались, вышла замуж за пакистанца, родила 2 детей, сыновей, и показала мне фотографию, где она со своими сыновьями. У меня не хватило мозгов на то, чтобы сказать только одну фразу. Я сказал, а мои сыновья у тебя были бы красивее. Все. Больше нечего говорить. Жаль, что она от тебя не родила тогда. 100%. 100%. Игорь, все равно, вот, когда человек постоянно в ТикТоке, как-то хочет выйти, все равно отдохнуть, да, посмотреть это на мир с другими глазами. Иногда я захожу в ТикТок, и вот мой реальный мир и этот ТикТок не всегда, да, как бы соответствует моему реальному миру. Все что-то виртуальное в этом все равно. Вот то, что люди в ТикТоке вот это выходит, вот этот весь понос, все вот это, я не знаю прям. Ну, люди опускаются разные, да.
Лола, ты как думаешь, нам очень приятно выходить изо дня в день в ТикТок, слушать в свой адрес не столь Ты приятные знаешь, вещи? я согласна с тобой Хотя, насчет этого. хотя мы их не знаем. Я ни Али не знаю, ни других не знаю. И знать не хочу, понимаете? 50 лет жила, о них не знала. Я просто хочу сказать, что люди себе позволяют многое тут. Очень многое. Вот, допустим, его друг, который открыл стрим, поет песенку «Дом горит, печь горит, дом стоит, печь горит, евреи, заходите». Вот вы как считаете, вот через меня как это пройдет? Не Очень только плохо. через тебя. Ты Очень это плохо. еврейка? Вы не представляете, что со мной было. Мне плохо. Это не совсем... А человек открыл стрим и поет песни. Вы как считаете, как остановить этих людей? Вот, ну как? Как можно? Сейчас они сцепились против этого вот этого урода. Они сцепились, кстати, Али 007 тоже против него. Что Убивают друг друга. Я только Всевышнему скажу спасибо. Вот что избавит нас от такого общества. Страна. Ам Израиль Хай. Я в этой Это ситуации исхожу из простой теории. Изменить их сознание я не могу. Повлиять на их мысли я не могу. Завалить могу, но не буду этого делать. Понимаешь? Потому что человеческая жизнь – это не моя собственность. Так что я лучше... Валить никого не надо? Просто не захожу к ним и все. Игорь, я то же самое делаю, но я тебе хочу сказать, что Кто к ним заходит? Они сами выходят. Послушай, моя страна, послушай. Многие отсюда их уведут. Уже, я не буду сейчас озвучивать, но кое-каких людей, если вы попозже заметите, их сейчас нету, их больше не будет. И также и все последующие вот эти вот идиоты, они тоже уйдут из ТикТока. Им сделают предложение, от которого они не смогут отказаться. Вот и все. Уже сделали нескольким особям непонятного вероисповедания и все такое прочее. Им уже сделали предложение, от которого они не смогли отказаться. Еще месяц назад они тут ярчили, кричали, бегали, нам тоже грозились всеми клятыми, неклятыми этими... Да. Да, их нету. Так и этих не будет. Потерпите немножко. Всему свое время и каждому свое. Очередь двигается на выбывание. А мне кажется, знаете, друзья мои... Леонора, здравствуйте. Как ваши драгоценные здоровички? Спасибо, не жалуюсь. Как вы? А с кем я общаюсь? Павел Можно Лазар. поинтересоваться? Да, я Павел Лазар, я с Таджикистана. А почему Павел Лазар? Такое нетипично таджикское имя. Ну, я же... Да, ну, я с таким еврейским уклоном. Это еврейский уклон, потому что в крови или как? Потому что Лазар. Ну, у меня фамилия Лозовиков, но я решил Лазар себе сделать. Вы из Таджикистана? Вы русский? Ну, у меня отец таджик, мать белоруска, а сам я еврей. Интересная позиция. Гиюр прошел? Да. Не, гиюр не прошел, но недалеко от этого. Можно здесь, если онлайн будут преподавать гиюр. Не будут. Поняли, вы душой еврей, душой. Никогда, мой муж мне говорил никогда сейчас. не будет гиюра онлайн. Никогда. Не, ребят, он, знаете, может, в каком смысле говорит? Как мне мой муж говорил, я, говорит, по национальности это, говорит, ну, говорит, я еврей, говорит, это, говорит, не национальность, а это образ жизни. Призвание. Может быть, да, может быть, это образ жизни. Я бы сказал состояние души. Да, скорее всего. Так. Да. Поэтому я за вас переживаю, люблю Израиль, народ Израиля. Вот.
И мне приходится слышать от моих Отец друзей таджик у него. таджиков такой бред про Израиль. Я говорю, блин, у вас, вы говорите, что вы вот любите всех пророков, а они же евреи были. Где ваша любовь? Я говорю, вы лицемеры, подонки. У них заблудшие души просто, понимаете? Да. Да. Считает всех наших пророков мусульманами. Да. Во. Давайте не будем повторять. Бред, блин. Конечно, да. Не будем. Может, эти таджики боятся свою власть говорить то, что они думают. Это тоже есть такое, Нохчи. Тоже вариант, да. Да, есть многие, которые боятся, есть и такие, которые не боятся, говорят, мне часто В Таджикистане, приходится... по-моему, нету такого тотального вот это, как, например... Леонорочка, ты не видела ихнюю гражданскую войну? Да. Не так давно было. Фильмы документальные. Я им рассказываю, они говорят, вот во всем виноваты евреи, бла-бла-бла, все такое. А везде всегда евреи виноваты. Я говорю, смотрите, в 90-е годы, когда вы таджик с таджиком колбасился, евреи создали план ковер-самолет, или как он там назывался, чтобы вывозить своих евреев из всех стран бывшего Советского Союза. Поэтому они не участвовали в вашем войне, участвовала Россия и Иран, чтобы вас просто уничтожить. И все. Афганистан. Да, и Афганистан туда. Серьезно? И там мы виноваты? Вот сейчас, неделю назад, наплыв беженцев был из Марокко в Испанию. Вы же видели, наверное, все видели. Обвинили наше государство, что евреи в этом виноваты. Вы понимаете? Да. Везде мы. Это как Высоцкий пел, если в кране кончилась война, виноваты евреи, вокруг одни евреи. Так что... Да. Мы рады, что мы такие прославленные. Да, то есть не нужно рекламный щит вывешивать для рекламы. Такая... Сама к нам и клеится. Да. Хочешь, да. не хочешь. Да. Самая лучшая реклама — это черный пиар, моя страна. Они говорят, они порой, я им говорю, вот у них есть в Коране такое, и Бану Исраиль или Исраиль. Я говорю, вы знаете, что значит Исраиль, само слово Исраиль? Да нет, мы не знаем. Я говорю, вот видите, вы даже не знаете, если они ваши пророки, почему вы не знаете значение их имен? Я говорю, слово Израиль — это тот, кто воюет с Богом. То есть, они в смысле с Богом. Они явно поймут иначе. Я им буду... Одно толкование буду... Явно, Шер, давать. я тебе скажу точно, они думают прям, это люди, которые воевали с Богом. Они до чего вот... Да. Это они так воспринимают. Да, я даю другое толкование, даю такое толкование, что они рядом, рядом с Богом, как когда-то Бог вывел их из земли египетской, ввел в землю Ханан, и вот Бог ввел все их войны. Вот такое толкование я даю. Они, да нет, ты что? Я говорю, и сейчас, вот. Я говорю, вот есть пророческие книги, книга пророка Захари, 12 глава, я им всегда это цитирую. Я говорю, вы надорветесь, вы попрете против Израиля. У них даже в пророческих книгах есть. У них в исламских пророческих книгах, что придет Махди, мы все пойдем войной на Израиль. Я говорю, да, я это знаю. Но потом вам придет крындык. Согласно лингвистике, слово «богоборец» означает тот, кто воюет на стороне Бога. Да, вот.
Ну да, Крендык если... им придет Поэтому, по-любому. Вы знаете, дорогой, крендык да, придет да. по-любому. Вот. Кстати, О, господа, господа. В да, 21 веке на Ближнем Востоке погибло, 40 миллионов мусульман. да. Евреи к этому никакого отношения не имеют. Я вот им говорю, когда Саддам Хусейн, когда Каддафи, когда Башар Асад, когда эти колбасят ваших мусульман, вы молчите. Когда Путин пачками уничтожил Чечню, Дагестан и все такое, Кавказ весь переколбасил ваших же мусульман, вы молчите, потому что там евреев нету. А вот в Судане или где вот недавно в Африке тоже начали убивать пачками мусульманин с мусульманином. Один командир против другого командира колбасились, поуничтожали друг друга. И все молчали. А вот евреи защищаются от своей границы. Блин, они где-то убийцы. Вот евреи где-то убийцы. А ваши Каддафи, иракский лидер Хусейн, блин, Хамейни, Хумейни, Путин, блин. А это красавчики, да? Я говорю, вы мрази и лицемеры, говорю, в этом отношении. Да. Вчера на стриме у Йоси Лазара сидели, еще обсуждали вас, Павел. Йоси говорит, кто это такой, говорит, моя фамилия, говорит, подписался на всю нашу группу. Смеялись. А этот Лазар, который у него белая мантия на голове. Да. Йосеф Лазар, да. Муфтий Израиля. Да. Господа, когда вы говорите, что арабы выходят из ислама, не забывайте, что есть огромная куча арабов, которые никогда в ислам не входили. Да. Вообще никогда. У меня есть один друг, его называют христианский принц. Он Christian принц, но это егошний псевдоним. Но он араб. Он с этими мусульманами, ну, он бывший мусульманин, но профессор по исламу, докторскую степень. Вот когда он с ними колбасится, он говорит, я с первого стиха аята их в пух и в прах буду разводить. Да. Если кому-то интересно, христианский принц, если кто английский знает, он на английском языке обычно идет. А вы когда-нибудь в Израиле бывали? Нет, но хотел бы, конечно. У меня друзья есть там. Говорят, приезжает по работе. Я говорю, ладно, надо визу, говорю, хотя бы туристическую, хотя бы. Очень много таджиков работает на стройке. Еще раз. У нас много очень таджиков работает на стройке, дома строят. Ну здорово, здорово. У меня вот тут Вас не слышно. Павел. Наверное, связи нет. Его не слышат, а у меня только так. Друг один есть. Его не слышно. Его не слышно, не слышно. Вы пропадаете, это, Павел. У вас голос пропадает. Может, перезайдете? ЖК, он... Жомочка, как ты, брат? Нормально, брат. Как тебе, родной? ЖК, потом... Работает там... Дай Бог здоровья. Мне кажется, он нас не слышит. Михаил... Нас не слышит, да. Боланд... У вас проблема со связью, Павел. Вот тоже, он по стройке там. Павел, вы сейчас внизу, надеюсь, нас слышите? У вас связь нехорошая. Перезайдите, пожалуйста. Павел.
Я вас пустила, потому что вы не слышите. И вас тоже не слышно периодически. Ребята, Элеонора где? Она упала и не Не вернулась. знаю. Она, может, в другой эфир может, Она пошла. вышла. Леонора вышла. Может, у кого-то там еще эфир, может, куда-нибудь пошла. Сейчас Видету разбудить не сможем, да, по-моему? Если я уйду, у нас здесь еще модеры есть. Напишите, пожалуйста, в чате, если я выйду с эфира сейчас. Кроме меня еще модер останется. По-моему, нет. Жалко, хороший собеседник был. Да, сейчас, может быть, вернется. Есть. А сублиминал, ты Смотрю, да, будешь вроде здесь тебя нормально, поднять аккуратный наверх? парень. Давай, поднимайся обратно наверх. Скинь Да, наверх, ладно. подниму я тебя, все это будет. Все, брат, ты поднялся, я пойду прогуляюсь, а ты посиди. Скоро буду, может быть. Пойду пройдусь, что там. Доброе утро, фамилия. Игорь ушел. Все ушли. Кто-то поднялся к нам. Шер, почему тебя так слышно? Ты через микрофон говоришь? Я через наушниками. Все, я убрала с наушниками. Да, ты Такие знаешь, наушники, кого что создают эхо. Да. Это я убрала. Вы давно Да. сидите? Не, недавно. Мы были у деда на стриме. Сейчас сюда. Мы как эти скитальцы. С одного стрима на другой. Где интересные темы. У нас 4 час Да, ночи. тема Не интересная. спится. Думаю, дай-ка я зайду. Вот и вы сидите. Все? Ты знаешь, я была 3 Пойдем. дня под арестом у ТикТока. Меня блокнули за мой длинный язык. Сколько дней ты была под арестом? 3 дня. Всем 3 мира дня. и добра. Худоку мекшорнике. Всего хорошего. Хорошей всего недели, хорошего. доброй. Здоровья всем. Вам тоже взаимно. Спасибо. Я была Хорошего 3 дня. дня. Вот Леонора пришла. Я была 3 дня под арестом за длинный язык. Ну, освободилась, теперь наговориться хочется. Не, вообще, иногда это хорошо, когда у тебя есть ограничение подняться, просто со стороны послушать тоже хорошо. А все равно как будто чего-то не хватает. Блин, а ты знаешь, визуально ты думаешь, постоянно ты тянешься включить интернет, включить. Поднимите, гаджет. пожалуйста, Неважно Леонору, что. ребята. У меня нет возможности поднять. Я не знаю, это ведущий. А вот поднимите. не Спасибо. ведущий, Сабамина, Спасибо, вот. ведущий, спасибо. Да, всем еще Леонора? раз здравствуйте. Не видела. Да, Куда ты пропала? мне надо было как-то написать, ответить. Поэтому... Ты хоть поспала немного, нет? Я очень рада, что Бенни в себя пришел. Бенни одумался. Я очень за него рада, правда. Смотри, на это повлиял Кикос. Еще раз на Видишь, что? как не крути. На Беню. На Беню? Да? Этого... Он ему показал все прелести. Этого фрукта давно надо было уже блокнуть, это вот Бенни. Сабаминаль, у тебя очень шумно, дорогой. Закрой, пожалуйста. О, молодец. Вот такие дела, девочки. Новая неделя, новые новости, новые идеи. Все хорошо, все хорошо. Просто нет, ты, Москва, наверное, ты- на улице очень шумно. Да. Ты работаешь сегодня? Когда я не работаю, Леонора?
Есть, когда я только если улетаю куда-то, вот тогда я не работаю. Больная, хромая, косая, шальная. Я все время на работе. Я не Дай Бог, работаю чтобы у тебя последние всегда там была сила полгода. выходить на работу и здоровье. Самое главное. Здоровье, Да, здоровье, Ой, вы и что-то здоровье. знаете, мне так... вчера дома это очень не было с кем У тебя ситуации плохая балдеть. связь, моя страна, тебя не слышит. Поэтому плохая связь, а сейчас? Сейчас меня слышно? Ну, на работе так бывает. Я говорю, внучка не приехала, и очень было скучно. Ну, пошла к маме, посидела, пришла домой, легла, встала, поела, легла, встала, поела. Одно и то же, короче. Дочка поехала на море, говорит, море невыносимо, просто затягивает. Ужас, какие волны. Я, кстати, уже 2 года на море не была. Там черные флаги, по-моему, висят. Я больше не была. Да, 10 минут от моря, 2 года даже нос не сувала на море. Я хочу Нет, сказать, на море что... можно поехать, просто подышать морским воздухом. Это очень полезно. Вообще просто посмотреть на море, Да, я иногда посидеть на гуляю берегу. на Это кайф. набережной, да, и Успокаивает. сижу на берегу. Море Да, море успокаивает. успокаивает. Да. Да, я хочу сказать, что профессионально бездельничать тоже надо уметь, моя страна. Вот ты Почему нет? Почему нет? Почему нет? Мне Иногда кажется, я в этом надо. профессионал. Эквилибрист. Вот. Понимаешь, я очень общительный человек. Я когда дома, а у меня муж вообще сам такой молчаливый. Ой, если с ним тему не за, он вот в свой телевизор упрется или что. А мне нужно общение, я люблю общаться, разговаривать, обсуждать, осуждать неправильные поступки, неправильные дела. Я такой человек. Я люблю, чтобы все бурлило, все А в кипело. ТикТоке весело, да, Санта-Барбара? Не то, что, это Да, не но то все равно. Аристотель, по-моему, сказал, ничто так не уничтожает и не разрушает человека, как физическое бездействие. Поэтому тебе надо чем-то заниматься, или спортом, или вышиванием, или я не знаю. А я это... Нет, Вышивать. я когда-то было вышивала круто. крестиком. Нет, я, конечно, чем-то занимаюсь, не совсем все так тяжко. Просто я пыталась учить языки и взяла на время себе, не получилось изучать языки, не вышло. Захватили, все, ягоды захватили стрим наш. Привет всем, привет. Лучше мы, чем суслики. Ислам, лучше мы. Блин, я пытаюсь тут с второго Привет. аккаунта зайти. У меня какая-то фигня, приветствую всех. Этот аккаунт ограничения был вот только буквально 10 секунд назад они одобрили апелляцию, короче. У меня второй аккаунт, не могу никак зайти, пароль правильно ввожу, все делаю, много попыток пишет. Этот Локи, второй аккаунт. А телефон у меня тот сломался, не могу с того телефона ничего сделать, экран сломанный. А вообще с другого телефона, компьютера подключиться не получается, я не знаю, баг какой-то. Да, надо время, чтобы прошло. Когда ты делаешь несколько попыток, у меня так было, потом пройдет время и сможешь зайти. Да, не, знаешь, прикол, когда даже ты ставишь пароль, восстановить пароль, и ты пишешь новый пароль, все подходит, и ты когда подтверждаешь, и там пишет много попытков, подтвердите позже. И так это уже месяц длится. Я месяц вообще не трогал, вот сегодня утром опять такая же. Я им написал сейчас. Посмотрим. У меня Щас, последнее это главное, предупреждение. Меня блокнули, последнее предупреждение. В следующий раз снесут его. Надо мне тоже срочно еще запасной аккаунт сделать, несколько штук. Как его? У меня Так 4 у меня аккаунта. очень красиво. Я сказать, что я сильно такая радикальная, я бы не сказала. Что не скажешь, блокают. За что? Я еще снисходительно отношусь к этим чабанам. Хотите лайфхак? Хотите очень хороший?
Там такая тема есть очень хорошая. Это в настройках, когда записи трансляции. Там в настройках надо убрать как бы все галочки, имена, которые стоят под участниками, чтобы она не сохраняла. И у нее такой-то баг ловится. И видео, которое, например, эфир, он сохраняется, но когда люди жалобу кидают, им не приходит, им ошибка стоит, получается. У них видео не бывает, где ты матерился или что-то. И у меня уже раза 10 так подряд, короче. Ты апелляцию подаешь, они сразу тебе одобрят. Короче, То есть надо убрать галочки. Надо убрать галочки, когда ты у своих модераторов, да, поделиться эфиром. Нет. В своих настройках эфира, трансляции, там есть запись. Так. Ну, как запись, как идет. Там надо все убрать. К примеру, он же записывает, чтобы ники не видно было внизу. Все. Это все, когда убирает, ну, видео как бы ошибкой становится. Там не видео показывают, а недоступно. А когда им жалобу кидают, они смотрят, видят, там ничего нету, пустое видео. И они без доказательств не могут тебе, короче, бан оставить. И они тебе ограничения. Нет, все равно они делают и без доказательств тоже очень много раз. Честно, нет, Иногда хоть делают. раз 10 подряд такое тему не делали. Я серьезно, я просто смотрю, видео недоступно пишет, я сразу же в комментариях, ой, типа, у вас доказательств нет, я это не делал, типа, знаешь, и все, они тебе отвечают. У меня 2 аккаунта на уничтожение идут. Так жалко. У меня один из 200 Поняла, тысяч вот подписчиками ушел. с одного телефона, ребята, сколько аккаунтов можно открывать? У меня вообще не на 4-5 телефонах. аккаунта. У меня один на телефоне, но и то не из этой. У меня вообще не на моих телефонах нету. Через телефон можно взломать тебя и полностью. Хорошо, я через телефон открыла один аккаунт, а следующий как я открываю? Через Заходишь в настройки сбоку есть конфиденциальность, там добавить аккаунт, если ты сменить аккаунт нажимаешь, там добавить аккаунт. А, там, соответственно, надо почту, да, наверное, тоже сделать? Сменить новую? аккаунт нажимаешь, ты можешь через мобильный телефон, через почту, короче, как ты хочешь, или через юзернейм, короче. Ну, чтобы знать, да, наверняка, если меня сейчас хлопнут, чтобы я знала. Мало ли, Да, какой-нибудь и шаг зайдет, и я не сдержусь. Не, мало ли какой-то мусульман с Кораном зайдет и захочется почитать и погладить баран, да? Так, посмотрим. Вендетта спит, что ли? Вендетта, будто ты тут? Если на смене будешь спать, евреи платить не будут. Я сейчас запись сделаю и отправлю. Не, Леонора, нам же говорят, что евреев платят всегда, знаешь. Вот спит, видишь, на смене. Токовские банкиры, если это самое, как петрушечники рассказывают, что я вообще тут всем это самое пошляю туда-сюда. Финансист тиктоковский. Знаешь, я боюсь у вас спросить вопрос, откуда деньги берете. Вы скажете, Аллах дает. Точно. Поэтому, Фаиночка, доброе утро. Ролики у тебя хорошие, с утра я смотрела. А, да? Да, позитивные. Надо же как-то немножко, да. Он отработал, говорит, ночную. Нет, ночью я работал. Он мой аккаунт сперва хлопнул, потом аккаунт Ибрагима хлопнул, Вендетта, короче. А, да. На своем открыл. Да, двоих снес, короче, меня. Да, и я всю Ибрагим, ночь короче. сидели. Я видела, я как-то зашла, тут такой активный разговор был. Значит, я что-то это самое, претензии вам предъявляли по поводу мусульманства. Да. Сегодня я сделаю после обеда. Это через комп тоже эфир. Поугараем.
Я же там ихний, сейчас надо какого-то лицо поставить интересного, там, будалака, чтобы они велись. Элай что-то последние дни в ТикТок не заходит. Ну, у него свобода. Он один сейчас дома, поэтому он смотрит за собачкой. Вот. Он заходил только. Он заходил буквально минут 10-15 назад. Дальше пошел. Я первым делом, когда открываю, смотрю, Элай эфир идет, если нет, то Да, да. дальше. Да, 2 дня не открывали вообще эфиры. А куда-то Каляка пропал. Что-то я его не вижу. Ограничения можешь дать на ТикТок. Ну, у него всегда есть резервные эти самые аккаунты. У него там такая... Я знаю, ему этот кик забанили, ему тоже. А, да? Да, это я слышала. Ну, в ТикТоке у него всегда есть резервные, поэтому странно. Ну, мне кажется, ему проблем с этим не будет. Вот любой аккаунт забанит, он за час его раскрутит. Да. Там его паства, их так много. Еще чуть-чуть, и всех детей России себе, короче. А уже так оно и есть. И причем для них даже не имеет значения, мусульмане, христиане, они все как завороженные за ним ходят. Мухтар Абдуллоев, мусульман, поднимись. Поднимем сейчас. Если не боятся нас. Моя страна, тут под тебя косит уже, моя смерть. Здоровье, пусть ничего жалко, что ли? Чё? Это моя смерть. Что ты там пишешь? Я тебя сейчас выкину, заблокирую его полностью. Сволочь. Скажи спасибо, что ты вот сидишь и слушаешь. Что это такое? Ты с Я ночью пишу он за сидит. жизнь, а они пишут за смерть. Это вот муслики, вот такие люди, они любят подыхать. Жить не хотят почему-то. Да, это фейк. У него один Маха, подписчик. не просто хазундаца отбьется, хаздуен сама у вас ваши. Лардует как нормально это? А, у него Я душа, да. ролики про Пармата такие порочащие. Пармата. Это Я ваши... не знаю. Вот смотри, ему бумерангом придет то, что это пишет. Где-то будет его мать или сестра или жена. И перед ним скажут, он это услышит когда-нибудь. Чтоб скажут, ух, его мать сама нас всех, толпа мужчин будет стоять и скажет, ух, его мать нас сама обслужит, короче. Или жена, или дочь. Ислам, Бумерангом секундочку. придет это. Такой вопросик у меня. А что за взрослячка? Что это за слово такое Вот, непонятное? Пытается Кому задать. адресуется? Ему я Мы говорю, тут сидим. вот ему вернется, это к ее жене вернется, дочери вернется, ее дочь, жену или мать будут называть так, толпа мужчин. И говорит, вот та взрослячка, короче, нас обслужит сейчас. Знаешь, вот так будет говорить. Ребята снизу, вы не умеете сформулировать свои этого. предложения как надо. Да, Леонора. Моя смерть. Кому ты эти ролики ставишь? У тебя 0 просмотров. Для кого ты эти порочащие людей ролики ставишь? Мне вот интересно. У тебя нету вообще просмотров. Так он сам для себя снимает и смотрит. Нет, он не про себя, он про Пармата ставит, там порочащие женские одежды одевает. Он сам для себя снимает, смотрит, наслаждается. Все, Не, удовлетворенные. они напрашиваются, чтобы Мухаммада и Аллаха такие вещи делали, картины. И чтобы мы на эфирах Коран брали, короче, и что делает Элай, и также и хуже еще делали. Я это сделаю. Вы сами напрашиваетесь. Хорошо, посмотришь. Элэй красавчик. Красавчик, лучше не скажешь. Элэй и Каляка, лучшие, Надо сало резать, короче. В штанах носить, короче, этот Камасутру. Коран этот гребаный. Люби баран.
Манай Коран. Кого ебем, кого едим, того ебем. Да, Да. Читай Коран, еби баран. Есть один Нохчи, У вас кстати, Аллах Леонора, един, вот ты его он баран. знаешь. Смотри, Е- у вас если Есть Аллах один, един, то он баран. есть один Нохчи, который живет в Швеции или в Швеции, да, вы прекрасно знаете его. Он Он ставил дурачок. твою... Да, он говорит, самая красивая нация – это чеченцы, самые красивые женщины. Мы не спорим. Мы не спорим в этом Не, вопросе. чеченские женщины Женщины красивые. красавицы, Это херню очень носить не красивые, надо. адаты красивые, Везде есть, порядки везде есть. красивые. Да не, это честно, это не так работает. Это Не, ты ну так про он хочет сварочку нас говоришь? унизить, да, так он хочет нас унизить, ребята. Мы же здесь за красотой не бегаем. Мы вот просто обсуждаем в то, что вы верите, а вы верите мне в хорошую книжку. Она настолько одурманила вас. Человек, который про это думает, у него, понятно, мозгов нету. Лучше бы у него мозгов было хотя бы чуть-чуть. Да, водолаз, он не сварщик, он водолаз, я же ему сказала. Он бегал, да, он, наверное, месяца 4 бегал под моей фотографией. Нет, таких людей, знаете, как у нас в Чечне вообще никто рядом себя не позволит стать ни один чеченец. Потому что знает, вот такой конченый гнида, который можешь, знаешь, если ты своим другом его посчитаешь, домой поведешь, можешь тихоря Да. что-то с дома, можешь сестру или что-то, понимаешь, что-то пошлое в голову прийти, понимаешь. Доверия нету к таким конченым мразям, как он. Вот таких людей мы вообще не подпускаем себя. Они вот ходят как сказать. Да как он и внешне на чеченца Можно- не похож, и повадки у него не как у чеченца. Я не знаю. Там есть Кадыров, Какой-то- зовет таджиков, короче. Этот есть, этот Йохсток, который сидит. Он таджик, например. У него мать таджичка. Да? Да. Его 15 лет, 14 лет только вообще перевели в Чечню. Он шнырся, сидит, короче, директор ЧГТ-РК грязной, короче, этого канала. И там сидит, нас обсуждает. Прикинь, таджик будет нас обсуждать. Я знаю. Дошли, Да. блин. Я знаю, здесь на ТикТоке был тоже, он, значит, выдавал сперва себя за ингуша, но он не на ингушском, не на чеченском, он не разговаривает. Он его сюда, он по мою душу сперва появился. Вот, они взломали мой телеграм, там, телефон московский выяснили, начали меня бомбить. Как его, Даниэль, да? Помнишь, «Моя страна»? Потом он сейчас переобулся. Да, Даниэлька. Да, но он дагестанец, он никакого отношения, но работает в Чечне. Он где, в России жил? В Чечне? Он и живет, да, он и живет, он в Ростове. Там У же нас есть... тут еще такая тема. Эти приезжают по всей Европе, по всему миру, короче, все Да. они чеченцы. Потому Да, что это им вот- не дают ни хрена, ни бумагу, ничего. Они уже давным-давно в России лежат, короче. Весь мир это знает. Поэтому единственный вариант, это который не может как-то ужиться с Россией, это Чечня. И поэтому Ну да, еще чеченцев дают статус. еще как-то еще принимают, какой-то шанс есть. А у них ничего нету. Не-не-не, он живет в России, я даже знаю, там есть, по-моему, под Ростовом там есть у Кадырова то ли база, то ли дом отдыха, который ему принадлежит. И там они все отдыхают. Вот оттуда я пробила, оттуда все были звонки, и он сам тоже находился в тот момент. Да, они там сидят, пробивают. Это шнырь, я знаю, этот, который, знаешь, их пробивает именно этот сын таджички, который там сидит. Вот он этим всем занимается. Вполне возможно, что он сперва выдавался за чеченца, потом с ним он сказал, что он ингуш, на ингушском он тоже не Я в понимает. своей жизни, за всю жизнь не видел, пока я жил на этой земле, ни одного чеченца с такой хлеборезкой, как у него.
противный, он не не, знаю. я его лица не видела. А я не знаю, кто А, это. нет, ты про Который другого Надя. говоришь, я про это. Да, да. Ты не видела видео Да. разоблачения про меня, там, про Вендетта, про Пармата, Нет, про... нет. Нет? Там часовое видео. Вот в этом видео он так, короче, там А где, сидит, на Ютубе рассказывает, оно? блин. На Ютубе? В ТикТоке есть, я знаю, в Телеграме есть, в ТикТоке есть тоже. Этот, Субханаллах, ты тут? Брат, вот он по-любому примерно знает, где он. У меня он есть сохраненный, я его должен вот в начале недели отнести тоже в суде. Там есть много комментариев под эти публикации, все эти комментарии всех будут натягивать тоже. Все, кто там вообще плюсик Правильно, даже надо. ставили. Не, они самый прикол, знаешь, в чем? Они, думая, что нам плохое что-то делают, этим нам очень сильно помогли. Я говорю, Да, бесплатная Бог реклама. нет, Меня... даже не реклама, прикол в чем, знаешь, Россию я и так гражданство отказался, я и так вообще в жизни там не поехал бы. Плюс Виндетта туда сейчас не может поехать, понимаешь, у него сейчас столько проблем. Они сделали это видео, помогли, у меня-то нет особо помощи, не нужна была. Ну, мне они помогли, чтобы их посадить, а Виндетте остальным они помогли, чтобы остаться в Европе больше, короче, знаешь, железнобетонно, что ли, Да, ищут. да, да. Им ничего. Понимаешь, они настолько тупые, пытаясь нам плохое сделать, нам То есть хорошее сделать. угроза жизни, и, да, и Спасибо. вас уже И в помощь. преследование, да. Тем Да, более, да. за выход из ислама тут, короче, тебя с объятиями, тебя на руках, на плечах носят. Если с ислама вышел. Да, Да. да. Поэтому они Медвежий бараны, короче, устрой. наоборот, себе хуже сделали. Апелляцию подался у меня только вот минут 20-30 назад только одобрили вчерашней ночи. Долго что-то, первый раз так долго, из-за того, что ночь, наверное, так долго ждал. У меня один раз апелляцию не одобряли вообще ни туда, ни сюда 3 дня. За 2 часа до того, это самое, как разблочить, они одобрили. То есть, когда вот такое, они такое тоже делают. За 2 часа до открытия, истечения 3 дней, да, они одобрили апелляцию. Поэтому, да, я уже с этим сталкивалась. Иной раз, да, они, ну, в последнее время очень жестко ТикТок как-то за каждое слово банит. Даже ты говоришь там национальность называешь, этого достаточно. За как это? Что-то и этот стоит, видимо, фильтр. Да, Короче, да, очень да, да. сильно И тупит. на каждый, да, и каждый стрим он как-то подходит, но он же тоже учится, это и подстраивать камеру. Меня же тоже показывали это святой огурец Мухаммада там на эфире кто-то. Даже ограничения не дали, представляешь картину? Не то, что бан, даже ограничения мне не дали. Ой, не пойму, как к тебе обращаться. ФКК. Локи сразу ответить не смог. Там много разоблачений, если честно. В Инстаграме я постоянно встречаю и на вас там что-то Это катают есть разного. это часовое, помнишь, которое было? Да, я весь не смотрел, но я видел его частями. Ну, там А от так, 30, там час идет, от да, 30 да. до 33 минут. А кроме этого, там столько пишут. Меня там пока еще не вычислили, но вот вас там все, короче, в этом есть. Это ролики. Там моих Скажи, родственников пожалуйста. показываю, дядю показываю, Чечня. Ну, я не видел, кстати. Тут ты рассказывал, но я не видел вот этот ролик. Где в Ютубе есть тот ролик? Часовое видео, там от 34 минут смотри дальше полностью. Остальное время на меня выделено. Тебя что-то смущает? Во-первых, я здесь всю ночь не была. Я минут, наверное, 40 здесь. Ну, может, час. А во-вторых, тебя что-то смущает? Ну, не смотри. Ну,
Скажи, пожалуйста, а вот у тебя столько подписок, а на тебя никто не подписан. Чем это обусловлено? Можешь пояснить? М? Он шутит, наверное. Нашевский шутит он. Да нет, я ему глаза мозолю, а он меня спрашивает, зачем я камеру включаю. Ну вот чтобы это самое, ты испугался. Для этого я и включаю. Чтобы ты посмотрел мой взгляд и умер сразу, знаешь, уже у многих был разрыв сердца. Поэтому ты имей в виду, со мной будь поосторожней. Я настоящая шайтанка, как меня называют некоторые. Поднимаетесь, есть тут кто? Мусульман. Мусуслики все на фронт ушли, что ли? Нету? Это спит, если что, поднимайтесь, давайте. Он спит, если что, заснул, он не будет вас ругать. Леонора, в Израиле сентябрь, октябрь, ноябрь месяц. Погода Маршал. Ноябрь, октябрь хорошая погода. Сентябрь еще жарковато. Октябрь еще тепло бывает. Здесь всегда тепло. Ну тут тоже не холодно, но чтобы купаться, это уже Декабря месяц, бархатный сезон до декабря месяца. В плане купаться. Вот. Может быть максимум до октября. Ну, до октября так бывало, конечно. Я в январе месяце купался тут, когда даже... Россияне на Средиземное море, когда приезжают, да, они и зимой купаются, и плюс 20 для них это тепло. Поэтому... Плюс 20, у меня тут плюс 2, плюс 3 было, когда я купался. А, ты закаляешься? Да, у меня нету такой натуры, просто это когда, знаешь, у меня такое есть, и резко в голову придет, то я это, знаешь, в принципе, самому себе могу сделать. Понятно. Не знаю, я хочу сказать, что я вообще не купаюсь в море. Мне как-то немножко... Я ближе, чем я, тут никто на море не живет, не знаю, до 10 не досчитаешь, как я, если я сейчас дома выйду. Средиземная. Тоже Средиземная, да? Да. У меня так просто получается, я вообще не купаюсь. Ага. Где я не бываю, я везде попадаю на Средиземное, на Северной Африке, или Ближний Восток, или Турция. Везде попадаю, или Европа, на Средиземное море. Так смешно получается. Что-то Средиземное море тебе не отпускает. Ну да. Российские моря что-то как-то мне не заходят. Каспийское. Я давно там не была, кстати. В Израиль нужна виза на недельку-две прилететь, допустим. Просто для общей информации. Смотря откуда. Смотря какие документы. Если с России... Нет, не нужно. Нет, ничего не нужно. Паспорт, ауфентальтитель, немецкий документ на карман и поехал. Полетел, да? Да, надо проверять, потому что сейчас, по-моему, Европа что-то вводит против Израиля. И ответные, если они не вводят, ответные санкции. Потому что Россия ввела. Вот. И ответные были со стороны Израиля.
Потому что они же делают обратное, что делает Россия. Не-не-не, они пытались, я не знаю, на каком этапе, это можно уточнить, все моменты, но нет, по-моему, нет никакого, потому что с какого-то месяца будет вводиться виза специальная, стоит она будет 20, по-моему, евро, на 3 года она дается, специальное разрешение. Это если нет у тебя вот этого электронного паспорта биометрического. Ясненько. Какие-то есть изменения, я просто еще не уточняла. А мне ничего не надо. У меня есть братья евреи, которые меня примут сходу. Так что санкции, не санкции, на меня ничего не работает. Нет, в этом плане там нет никаких санкций, они какие-то... Но это, по-моему, не только по отношению к Израилю, в принципе, это по всему. Европа принимает на основании того, что вот они хотят биометрические паспорта везде сделать. Тебе на 3 года дается как бы разрешение, его даже не надо никуда ходить в интернете. Оплачиваешь 20 евро. Вот. Электронная виза же называется, да? Ну да, на 3 года. Не знаю зачем. У нас, то есть Израиль с Европой безвизовый был всегда. 3 месяца можешь находиться, а потом надо выехать. Ну, если у тебя не учебная там ситуация или работа. В Америке нету с Израилем. Видишь ли, оно? А? Что это? Сейчас я поставлю на большой... Поставь на большой экран. Плохо видно. Европейский паспорт. А, это паспорт европейский. Сейчас в связи очень многие израильтяне получили европейское просто сразу. Дали в связи с 7 октября. Вот. Многие, хотя и в Европе, что делать там, не знаю, но дают евреям, израильтянам европейское статус беженства в связи с 7 октября. Очень многим. Прикол, знаешь, в чем? Этот паспорт я получил вот недавно, ждали его давно. Он будет только до декабря, потому что в декабре я другой свой паспорт получу, и его тоже можно выкинуть. В Германии ты можешь со статусом беженства жить, мне кажется, всю жизнь. И для этого то есть ты можешь не принимать гражданство. Ну, у меня племянники там живут, там Тоже такая ситуация. сам отказался от российского. Да. Город такой есть, да, Лион, знаю, в каком районе живешь, Лионе? С 1 до 9 Лион, или там районы рядом, Венесю, Оулан, там Брон. Где ты там живешь, Пир? Как 5 пальцев знаю. Я смотрел видео «Ночной Тель-Авив». Мне настолько понравился. А, в Дюшере живешь, да? В Дюшере живешь, получается. 9 Лион возле Веза живешь. Да, очень красивый. Тель-Авив очень красивый, ночной, как Нью-Йорк. Сплошные Тебе не небоскребы. общежитие дали, не в Вильсовсоне случайно там общежитие дали тебе, нет, не в эту сторону. Там больше 10 лет жил Пир. Конечно, знаю. Это раньше столица была. О, фрау, доброе утро. Доброе. Фрау тоже живет в Германии. Кто? Вот фрау, который пишет. Шер? Фрау Икс. Фрау Икс. Да, она живет в Германии. Она вчера показывала, нам делала экскурсию. Как этот город? Я его и не выговорю. Как?
Фрау. Как этот город называется? Ребята, я с вами, просто отключалась на некоторое время. Ко мне звонили сейчас с банка. Сказали, что моя карточка обнаружена в Узбекистане. Да ты что? То есть тебя в Польше Это получается, ограбили, что а в Польше у меня своровали мой кошелек, а карточка сейчас находится в Узбекистане. они ее Пытались снять? снять $500, да. Ну и как? Увенчалась успехом? Арестовали? Они ко мне звонят, говорят, можно, мол, разрешить это, как бы, как это на иврите знаю, как, а на русском забыла слово. Вы одобряете, говорит, Одобряете, что-то с вашего да, снятие счета, да. денег. Я говорю, чего? А ты не заблокировала карту? Я карточку закрыла, говорю, я же карточку закрыла в тот же день. Ой, говорит, а мы, говорит, не видим. Ну, короче, сейчас они подняли все. Оказывается, действительно заблокировано с 4 июля. Это они хорошо, они ко мне позвонили. Это пипец, я в Ну шоке. да, им подозрительно. А все-таки, ты Шарушка, знаешь, я тебе сейчас скину эту сумку, которую я тебе это... Ну. Ты это самое... Посмотришь то, что я... Нет самый проблем, большой хорошо. размер. Только попозже немножко, потому что я не могу шуметь сейчас. 4 часа утра у нас. Это я еще, мама Ой, спит. Так извини. я это самое. Я посмотрю, обязательно с тобой свяжусь, хорошо? Я позвоню тебе. Да, если вдруг попадется, ты в этот магазин попадешь. Хорошо, хорошо. Я просто сижу молча, вы общаетесь, а получается, что я не общаюсь с вами, я Ну на да. телефоне была. Фрау X, Оснабрюк. Это Светка такая, скорее всего. Ой, слушай, Нет, это не Светка. Светка такая, это Светка. А это Фрау Икс. Инна, по-моему, тебя зовут, да? Фрау Икс. Я знаю, что Светка такая живет в Оснабрюке, 150 километров от меня. Я иногда А, захожу да? на стрим. Шерушка, выключи микрофон. Сейчас. М. Я иногда бываю в их стриме. Илона, ее Илона, извини. Да не проблема. Да. Нет, она показывает свое лицо. Она вчера экскурсию нам делала. А, вы тоже там живете, да, Ногчи? Я и живу от нее. Мы на одной земле живем. Я живу 150 км от нее. О, падре. У тебя была собака, да? Нет. А, Это это у Герды было, да? У Герды тоже не было, у Шер. Она и есть у нее. У меня собака, моя собака. Шерри. У тебя? Какая есть? Она такая маленькая у нее. Такая... Смотри, смотри на камеру. Сюда смотри, смотри. Сидеть? Сидеть. Лежать. Пузика покажи. Ну это... Показывай. Моя любимая Пузика. порода. Овчарка это. Это овчарка, да. Ислам. Вставай. Вставай, А что зайка. это за овчарка? Ну это не Зайка. немецкая. Бельгийская. Смотри, зайка. Зайка. Иди ко мне. Сидеть. Не получишь у меня. Зайка. Смотри, сейчас самое интересное. Смотрите, сидеть. Смотрите внимательно. Мусульманин. Мусульманин. Стелла. Мусульманин. Мусульманин. Нельзя, все. На мусульман реагирует. Ой, моя девочка. Умничка моя. У Илея собака, но у него такая смешанная баллонка с пуделем. Какая-то такая. И у Шерушки. А у Да нет, Шерушки вообще для такая моей декоративная. собачки. Для моей это как зубочистка, короче. У меня Я же когда с ней ухожу, шицу маленькая. я когда с ней на улицу ухожу, люди своих собак берут в руки, дорогу переходят, я клянусь. Я так все жду. Мне кажется, вот страшные собаки, как по мне, это, как их называют, такие на свиней похожи, на крыс. Да, какие-то кривые лица у них бывают. Ну, полупитбулы или какие-то. Блин, какие страшные. Да? Не, бультерьер. Да, бультерьер, вот, бультерьер, да. Это опасные Ой, блин, собаки. противные бывают, очень, да, очень, Аж блин, мурашки. У меня они ассоциируются с крысами большими. Я раньше, Просто знаешь, покажи, думал, они покажи больные. собаку. Я думал,
это, ну, как бы увидел таких собак, я думал, у них проблемы с лицом или с чем-то бывает, у них как будто опухшие Они какие-то опасные. кривые. Они, кстати, нападают. Нападают на детей, Да. на хозяев. Очень Опасные опасно. собаки считаются они. И две масти разных собак породы скрестили, и вот получился бультерьер. А с какой ее собакой Не скрестили? знаю, с Какие какой, но собаки? я так несколько лет назад слышал еще, что Да, вот две во разных Франции Ну, какую запрещено. собаку говоришь? А, про бультерьер, да, их тут в бультерьер. Европе очень везде начали запрещать, потому что Да. где Но они было, не помню, опасные. короче. Да, детей они, короче, некоторым, в И каком-то стране бультерьер в Европы Израиле они запрещено, и амстов запрещены. Вот эти вот собаки запрещены вообще. Это моя тоже запрещена? А какая у Это, вот тебя собака? Дай посмотреть. это Локи. служебная собака, Я она не я может не быть увидела запрещена. ее. Она не Привет, может как быть дела? запрещена. Галуся, так Дай жарко, лапу, по-моему. дай. Вставай, алло, поднимайся. Вставай, лапу дай, Страшно слушать. Сава, Собака лапу дай. Посмотрите на эту Дима, собаку. не надо ее. Кажется, Сидеть, дай 5. непонятно какое-то Ой, ужасно. блин, ужас, да, На свинью ужас. похожая, что ли, какая-то, Элеонора. Свинья с крысой, Галуся, что-то такое непонятное. И они Он маленький, страшные что ли, еще, собаки. Локи? Он маленький? Не, они 2 небольшие. Они небольшие, эти собаки. Бельгийские Да, овчарки. ну, А, это другая? самая быстрая собака среди всех собак. Еще есть какие-то английские, тоже За они 3 такие. секунды скорость до 100 километров разгон. С детства люблю вот этих немецких В овчарок. нашей армии есть подразделение, называется ОКЕЦ. И вот в армии именно вот эти вот собаки дрессируются у нас. У Анти Хадиса сейчас пошла, сходила на эфир. Это малинуа, это называется. Сейчас один Нохчи вышел с этого, с ислама. Кто это, где? У Канти Хадису пошла, прогулялась и сидела, и мне скучно стало, туда пошла. Туда пошла, меня там этот поднял модуль, блин, я отказываюсь, я обратно поднял. Думаю, ладно, поднимусь. Смотрю, там антихадис за 2 секунды какому-то Нохчи говорит, вот если, говорит, твоя мама, и там, если ты, говорит, короче, этот хадис, где омовение делает, это Фатима с этим, ну, пророк делает омовение, гусул где делают. Короче, после этого там этот Нохчи вышел. Написал внизу нет и ушел. Кто-то хочет подняться. Подниму-ка. Ой, поднялись, что ли? Где здешние мусульмане? Куда ушли, не пойму я. Как дела, Локи? Меня не слышно, что ли? Не знаю. Слышно, ну, может, занят он. Лола, как дела? У тебя у мужа отпуск закончился? В понедельник на работу выходит. Все, у тебя свобода. Нет, мне надо с этого ТикТока выйти тоже, знаешь, на какое-то время. Я уже болею, блин. Слушай, я с утра встаю, я даже ночью не отключаю, если мужа нету рядом. ТикТок. Я сижу, слушаю, или сама уже сижу всё? до утра. Он уже А. смирился? Нет, у меня недавно было, опять тоже терки были. Я просто, ты же знаешь, я неспокойная женщина, я захожу, я ругаюсь уже. С теми, с этими спорить могу. Ему это не нравится. То, что я ругаю, ну, как бы, скандальная, да. Начинаю свою точку зрения доказывать, когда вот это ему не нравится. Ну, ты, кстати, достаточно доходчиво объясняешь. Ты не выходишь на эмоции, так как я. Ты знаешь, раньше я как ты была. Потом я поняла, что здесь, в ТикТоке, наоборот надо делать, кого-то выводить на эмоции, а не самой, понимаешь? А у самой эмоции отключаешь и будешь сидеть, давить на ту точку, пока тот человек не будет на эмоциях. Да, ты так дотошно. Я делаю вот так, да. Дотошно, я, да.
Он как душнило. Меня поэтому многие не любят. Ну, зато... Ты не матерю, вроде ничего, но дотошная, знаешь, так культурно. Да, так ты обходишь справа, потом слева, так это самое обходительно доносишь свою мысль. И ты не оставляешь совершенно оппоненту, никакого шанса не даешь. Ты знаешь, я наблюдала за собой. у меня есть такие мусульмане, я раньше, знаешь, ругалась туда-сюда, и сама потом на эмоциях, да, там ругалась, то это. А я поняла, что я ничего этим не добиваюсь. Наоборот, надо подружиться, сказать, да, ты прав, в этом смысле или в этом, и потом начинается разговор, и потихонечку Ты же доказывать. понимаешь, когда ты эмоции у тебя зашкаливают, и ты не можешь с собой Не, мы справиться, уже не на правильном пути, не соображаем на тот момент. 100%. Стопудов. Когда, особенно в последнее время, когда на тебя со всех сторон нападают, и ты даже не понимаешь, откуда это ждать удара. Ты уже сидишь просто в обороне. У меня тоже был такой момент, я вот когда со своими сидела, тоже сидела тут просто в обороне. Их было 9 человек, я одна женщина. Я со всеми вот так вот бодалась. Ты хоть знаешь, откуда у тебя прилетит, а тут ты вообще не понимаешь, ты общаешься с человеком, а оказывается, тут целый заговор против... Да, внутри себя, когда целый заговор, вот это самое плохое. А когда так, ты не боишься этого. Как ты бы представляешь, задействованы азербайджанские блогеры, задействованы евреи. Тут куча народу вообще откуда... И только вот еще пару дней назад мне рассказали, откуда вообще, что откуда берется. Представляешь? Даже вот этих петрушечников, оказывается, ко мне полгода назад, около года назад посадили для того, чтобы они выжидали нужный момент. Ты представляешь, все не просто так. Потом певицу к нам подсадили тоже для этих надобностей. Тут все было уже рассчитано и просчитано. Это для чего вот это все делается? Я вот не понимаю, Лянур. Нахрен это кому надо? Вот сидите на отдельных стримах, слушай, ведите свои темы. Зачем вот это все вот так грязь все смешивать? Я вот, как бы, ты знаешь, когда люди делятся, и вот эта амораль, когда мораль читают этому или тому, я не знаю, да. Ты понимаешь, Лола, у каждой же накладывается, вот Игорь хорошо сказал, они зачастую не понимают, о чем ты говоришь, понимаешь? Если бы они не знают там ни одну книгу в своей жизни не прочитали. Но амбиции есть, большие амбиции. Люди Ассаламу алейкум, Леонора, Лола, привет, Ислам, Локи. Привет, Кенчик. Кенчик, привет. Вот, люди в частной жизни никак не реализовались, понимаешь, ничего из себя в жизни не представляют. А тут они проживают другую свою жизнь, вот, которой бы они лучшую свою жизнь, так скажем. Кстати, у меня с моими бывшими были разговоры, извинения, то все. Но я не думаю, что кто-то там извинится. Просто мы договорились уже не матюкать друг друга по эфирам где-то что-то. Я с ним разговаривала, который вот ходил с моей фотографией. Мы с ним поговорили. Сперва жестко. Я с ним нормально. так поговорила, ты знаешь, он говорит то, потом я опять стала, как я ему в эфире говорю, ты раньше вот так мне говорил, говорю, потом пришел туда, и потом так стало это. Мне просто стало интересно, я у тебя спросила, говорю, а что ты сюда стала захаживать? Я тебе доверительно не отношусь, ты просто мог бы ответить то все. Тебе же, говорю, никогда израильские темы, интересны не были, да? Вот откуда интерес такой? Когда я говорила, тебя это раздражало, и вдруг у тебя интерес, говорю. Я тебе потом в личико напишу свое мнение обо всем этом. Мы поговорили, просто остановили весь этот базар, но я их обратно же блокнула. Где-то чего-то здрасте говорят, здрасте говорю, и прохожу. Но это уже не мои друзья, я не считаю их своими друзьями, просто бывшие, те, с кем я раньше общалась, знакомые, да, скажем так. Он мне попытался нахрапом взять, выставил мою фотографию, скопировал мой аккаунт. Вот. Это еще, ты знаешь, это еще половина, ты еще не видела, что он со мной там делал.
Я тебе так скажу. Да, я видела. Я ему сказала. Я считаю, что, ты знаешь, я вправе выбирать, с кем мне сидеть, и какое общество должно меня окружать. Вот я вот так тебе скажу. Ты меня в два счета поймешь. Не обязаны и не И имеют на права храп указывать. кого-то брать или чего-то свою точку зрения ставить, я таких, знаешь, мне хоть до самого гроба пусть себе таскают. Нету у петрушечников нации. Что значит, что за нация? Я не знаю такой нации, петрушечники. Есть группировка торгашей на рынке, которые торгуют петрушкой. Вот, по утрам. А вечером они блогеры. Псевдо. Занимается сутенерством вот, по вечерам и педофилией. Выкладывают ролики. Семьи ломают, я слышала, да, ты говорила? Да, это они сами говорили, не то, что чтобы я это говорила. То, что ты услышала, я-то от тебя услышала, я же их не знаю. Да, но есть, они же выкладывали ролики, я могу тебе скинуть, где они рассказывали Ой, не о своей надо, деятельности. убереги мои глаза от всего этого. Я тебе на слово верю. Они рассказывали, что они разрушали семьи армянские, выставляли детей армянских, угрожали отцам, чтобы они ходили, ругались с евреями. Вот, или иначе они выставят детей, там, ужасные ролики. И в действительности выставляли детей, умным интеллектом делали. Ну, я не знаю, они себя называют кавказскими мужчинами. Элеонор, вот у меня это в жизни тоже бывает, кого я вот недолюбливаю. Ну, как бы, ну, можно назвать их врагами или как, да, я не знаю. Но я не враждую с ними. Вот. Просто хочу сказать, да, я никогда ихним детям, даже если там я личность какую-то не это, а детей ненавидеть у меня вот, клянусь, вот даже вот в мыслях нету. Вот как Оставь, они могут, зачем да, себя вот с так? мусором сравниваешь? Дело же не в этом. Ты посмотри, как люди мыслят. Они здоровые мужики, такие откормленные кабаны, сидят в эфире, в прямом, сделали умным интеллектом мое лицо, там якобы меня избили, перерезали мне горло. Представляешь? Знают, короче, сейчас из-за умного интеллекта, знаешь, там так много Не-не-не, исказителей, что даже не понимаешь. Меня тоже так искажают, ты знаешь, я даже не понимаю, это как... Как так можно исказить? Можно, оказывается. Не Можно, думаю об этом, конечно. да? Не-не, дело даже не в этом, то что меня не было пару дней в ТикТоке, я не заходила, я тут уезжала. Они выставляют и говорят, что они меня избили. Меня настигли и избили. Ой, такие А наивные. меня вообще в бутылку посадили, понимаешь? Это как-то так. Ну это Тоже есть комическое, такое. да. Вот, и они сидят под камеру, под моей фотографией, говорят, что они блогеры азербайджанские, якобы. Я теперь знаю, кто их курирует, кто за все отвечает в Азербайджане по их поводу. Я уже теперь знаю. Вот. По ним я полностью знаю, кто, что, где. И они похваливаются, что вот они такие кавказские мужчины, они разводили семьи армянские, то есть они детей выставляли. И я такого не видела. А как они вообще себя мужиками чувствуют вот после всего этого? То есть Вот я не понимаю. у меня с ног на голову. Для меня достоинство... Во-первых, Азербайджан это не Кавказ, это Закавказье, это раз. Извини, я тебя перебью на секундочку. Среди азербайджанцев есть хорошие люди, порядочные люди, я знаю. Я тоже знаю. 100%. Она не обобщает знаю. это. Она Я не обобщаю, я не говорю, Она не это обобщает, группировка. это Я группировка их даже называется. азербайджанцами не называю. Это группировка петрушечников, которые на рынке торгуют там помидорами, петрушкой. Это в действительности. Один из них работает экспедитором. Вот. Но я полностью про всех как бы уже имею представление. Вот. Но они говорят, что они блогеры азербайджанские, известные. Вот. И они хвастаются. Я всегда знала, что достоинство кавказского мужчины – это, наоборот, защищать женщин, детей. Это такое... А когда себе
мужчины берут в достоинство, вот что они занимаются сутенерством, там разводят семьи, делают путем умного интеллекта, что там чью-то жену кладут кому-то в постель и показывают мужу, потом ребенка. Ну, куда это годится? Ты знаешь, кто это курирует, Лола, все? И Маме, кого кто? они слушаются? Дядька Сэм. Серьезно, что ли? Я не ожидала, честно говоря, неожиданно. Ну, все возможно. Когда этот Эльдар говорил, я думала, у него это, ну, чисто как бывает между армянами и азербайджанами, эти терки. Я не старалась прислушиваться, да, ни к той, ни этой стороне, думала. Дядька Сэм курирует их работу и деятельность, да. Я Очень интересно. тоже, пока не столкнулась с этим, я тоже, ну, слышала, но не верила. Вот. А убедилась сама на днях, как он убрал одной женщине еврейской, то есть одного слова он пришел, договорился, и все, сразу все ролики убрали по ее Он поводу. вроде как, смотри, жениться хотел на еврейке. Что случилось? У него там любовь, морковь, То что-то есть прям всякие видео, всякие страсти, мордаси. И чем это все закончилось? ничем. Просто не той ориентации, чтобы жениться. Понятно, Мартин, это кто? Мартин, ты Мартина не знаешь? Не знаю, сейчас подняла. Не знаю. Есть Всем Армин приветствую. Мартин. Приветствую. Привет, Да. Мартин. Что ты нам расскажешь, Мартин? Да я вот, короче, зашел в церковь. Вот сейчас вот у меня тут родственники ходят. Ну, она как пятидесятники. Вышел сейчас, как раз смотрю, вы сидите. Думаю, поздороваюсь. Как у вас дела? Да, нормально. Мне интересно, Вендетта решила открыть лицо, да? Это вообще бесстрашный человек, я тебе скажу, Мартин. Я когда Вендетту увидела, я думала, нет, это не человек, да, это же, это, как тебе сказать, ну, терминатор, да, для меня. Ну, Нормально. после нападения, да, вот это все, мне кажется. С одной стороны, может и правильно, а может и нет, я не знаю. Но я считаю, что чеченцы должны понимать, что не все чеченцы такой же идеологии арабской, как они. Не, просто знаешь Считают как, иначе. как сказать. Ну, если, например, вот чеченцы, которые хотят, чтобы вот чеченцы не были мусульмане, например, да, они, если будут в самой Чечне такое пытаться, но это ничего хорошего не будет. А так в интернете... Ну, там, думаешь, изначально были такие чеченцы, которые были против ислама. В самом там первых дней, как там появлялся, начал ислам. Да дело не Но то, они, чтобы против они не... ислама. Против вот этой идеологии, смотри, там и нацизм, и чего только нету, там и ПДФ, блин, и сексизм, и все остальное, унижение женщин, и все, и насчет животных даже, как бы, я не У меня знаю. к тебе вопрос, Мартин. Да. Ты в курсе, кто курирует этих дебилов, блогеров, которые делают ролики там, на армяне, на евреев? Если женщина сидит с армянами, там одна женщина, еврейка, они, значит, сделали на ее детей ролики, она сидела как бакинцами, как с армянами, так и с азербайджанцами. И они начали за то, что она сидит с армянами, они начали делать на нее ролики. Ты знаешь, кто их курирует? Этот беззубый, который... Не, ну там Или оно Туран, тебя плохо слышно, или нет? шеф беззубый, да, Туран там есть, потом этот наказатель этот, как его... Так они, ты не представляешь, какие они эти. Они даже могут создавать страницы, типа евреи и армяне, ходить там. Ну, они уже маты создали писать. мою страницу. Да, они ходят, сталкивают, маты пишут, якобы евреи они. Кто их курирует? Кто? Дядька Размоват? Дядька Сэм. Ну, Я может быть, да. наблюдала на днях такую картину. Значит, они на одну еврейку сделали, Туран сделал несколько вот этих вот роликов. Очень уничижительно, оскорбительно. Там они ее продают на невольническом рынке. А второй ролик там тоже что-то не очень красивое.
Вот. И пришел дядька, Они договорились. 5 лет Послали. этим занимаются. 5 лет они этим занимаются. Да, я знаю, у меня Ну, полный... к нам поднялся гость. Может, Локи поговорит, да? Гость поднялся. Локи, ты здесь? Макс, здравствуй. Ну, к нам гость поднялся, поговори, брат. Что меня? Слышно, открой там, поговори с Максом. Такой ветер у меня вообще. Меня слышно? Да, да. Слышно? Я просто не включить, я еще сам в магазине. Макс, здравствуйте, вы откуда вы? Интересно, меня слышно? Ну, если он молчит, вы выкинете его и все, раз не хочет Ну, говорить хотя бы человек. узнаем, кто он. Может, Макс, вы случайно. мусульмане? Поднялся, кто знает, для чего он поднялся. Да он Может, наш, случайно? он наш, нет. А? Может, Он случайно наш, он наш. А, ну вот видите, да, спускать не будем, наверное. Просто поднялся поздороваться, мне кажется. Да, он что-то молчит, я просто не знаю уже. У него микрофон закрыт. Короче, я имею в виду, что в самом начале тоже были вот, ну, чеченцы, когда только там ислам вот, как начал появляться, а которые не хотели, допустим, быть, ну, как староверы, там еще что-то. Но они спокойные, да, обычно. А те, что с исламом, они более такие, ну, они, короче, будут подавлять, все равно не дадут таким людям что-то среди них делать. Ну, как бы там либо заставят, либо скажут, молчи спокойно, сиди, короче, не рыпайся, да. А если будет что-то дальше такое делать, просто его... Попытаются. Да, попытаются. А у них получится, это надо получится. Да, не дадут что-то там такое продвигать, остановят. В этом плане в ислам вот он такой, как бы, есть такие, да, вот, как сказать. Если христиане, например, они где-то мягче будут смотреть на это, ну, скажут, ну, не хочет верить там. И есть, конечно, такие радикальные христиане тоже, которые, ну, это по-христиански запрещено, но они могут тоже наказать там что-то такое. А в Всем исламе это прям... здравствуйте. Здрасте, Эльвирочка, как вы? Спасибо, Лола. Всем привет. Доброе утро. Привет, дорогая, привет. Доброе утро. Шер, это ты? Да, это Шер. Новый аккаунт, Шер? Да это старый аккаунт. На картинку Я там поменяла всё- просто. Нет, я не подписан. Я не подписана. Может быть, она давно открывала, правда, может, вы не в курсе были. Эльвира, на 6 аккаунтов вы подписаны. Еще 2 аккаунта подпишитесь, и будет вообще хорошо. Я подписалась. А кто ведущий? Познакомьте. Вендетта. Брат Аллаха. Это брат Аллаха. Наш дружочек. Это Вендетта, Локи, чеченские стримы, это эфир чеченский. Братья наши. Игорки для Аллаха. Вендетта, Локи, здравствуйте. я тебя обожаю, брат, ты самый лучший. Спасибо взаимно. Я кроме Лолы, Леоноры и Шер Вендетта никого не спит знаю. сейчас, Эльвирочка. Вендетта сейчас А, он спит. спит? Да, целую ночь у него был эфир. Он оставил эфир из-за того, что мы здесь сидели. Вот. Модера дал мне, и вот пошел спать. Но так, есть модеры тоже, кроме Пусть меня. отдыхает, правильно. Да. Отдыхать тоже надо.
Это да. Эльвирочка, Йося не открылся? А вот этот Али 00007, это кто это? Это Алинка, живущая во Флинке. Это конченый хамор, которого надо давить. Алиночка, Алиночка, как жизнь молодая, красотка. С балетными, туфельками. Алинка. Леонора, А, этот мальчик за нас, Вендетта который. конечно. Ладно, подпишемся. Виндетта, Ислам, это все наши ребята. Понятно. Тут стрим все наши, да? Писать не поднимают. И так еле как поднимают. Да, другие не поднимаются. А, вот моя страна. Боятся. Добрый день, я уже была. Привет, Эльвира. Как дела? Привет, спасибо, Привет. дорогая. Вот я очень прошу, пожалуйста, без меня вот этого гаденыша не топить. Вот этого 00000, который в априори 0, всегда пожизненно. Али, поднимись, Али. Мартин, его тоже ты вот что у приглашаю, евреев не делаешь? Ой, чеченцев, а, Я Мартин? уже Ты как еврей. это, свадьба в Малиновке, то так, то за нас, то за других. Да, я и не Ему мусульманин. надо юбку носить. Я просто так... Всё, Мартин, мы тебя перевоспитаем. А что, подожди, я что против вас я сделал, подожди? Тебя человека сделаю, подожди ты. Ты не перечь, Мартин, в моей стране. У них хоть и ангельский голосочек, но хватка железная. Это Пирь? Максим, конечно, Максим, брат. Он тебе вот, кстати, интересный, это уже ездит наш брат, Максим. Закрой свой микрофон, оглохли уже тут все. Микрофон, тут очень шумно, очень шумно. Твои ребра тоже сумею посчитать. Ты смотри у меня тут. Хорошо, давай, посчитайте, я не против. Им поднимись, брат. Вот, езид хороший наш тоже. У езидов своя религия, так. Интересно. Он духовный лидер езидов. Пирь. У меня к тебе вот такой интересный вопрос. Где вся твоя шайка-лейка, с кем ты сидел? С кем я сидел?